Today we are going to learn a very interesting and important concept called as leverage analysis. என்னது? Leverage analysis. பென் வேண்டாம், புக் வேண்டாம், எதுவுமே வேணாம். ஜஸ்ட் என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. நான் நம்பர்ஸ் எழுதும்போது என்ன சார் அங்க பாருங்க. எனக்கு அது மட்டும் தான் வேணும். கான்செப்ட் வேணும். இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு கான்செப்ட் டீச் பண்ண போறேன். லெவரேஜ் அனாலிசிஸ். சொல்லுங்க. Leverage analysis. இன்னைக்கு முடிச்சிருவோம் நம்ம லெவரேஜ் அனாலிசிஸ் இன்னைக்கு முடிச்சிருவோம். லெவரேஜ் அனாலிசிஸ் சொல்லுங்க. Leverage analysis. Sir, before we start with leverage analysis, we will learn income statement. We will learn என்ன? Income statement. Sales சொல்லுங்க. Sales. Minus variable cost. Minus variable cost. Contribution. Contribution. அப்ப சேல்ஸ்ல இருந்து வேரியபிள் காஸ்ட் போச்சுன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? Contribution. மைனஸ் பிக்ஸட் காஸ்ட் மைனஸ் Fixed cost. EBIT சொல்லுங்க. EBIT. இத்தனை நாள் நீங்க ப்ராஃபிட்னு சொல்லியிருப்பீங்க. சரி, இனிமே நம்ம என்ன சொல்ல போறோம்னா EBIT சொல்லுங்க. ஸ்டார்டிங்ல சொல்லுங்க. சேல்ஸ் மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட். Contribution minus fixed cost. EBIT. Repeat once again. Sales minus variable cost. Contribution minus fixed cost. EBIT. இந்த EBIT ல இருந்து we have to pay interest. We have to pay. Interest. அப்போ earnings before tax சொல்லுங்க. Earnings before tax. இப்ப ஸ்டார்டிங்ல இருந்து வாங்க. Sales minus variable cost. Contribution minus fixed cost. EBIT minus interest. EBT minus interest என்ன? EBT. அந்த EBT ல இருந்து we have to pay tax. We have to pay Tax. profit after tax சொல்லுங்க. Profit after tax. அப்ப ஸ்டார்டிங்ல சொல்லிட்டு வாங்க. Sales minus Variable cost. Contribution minus fixed cost. EBIT minus interest. EBT minus tax. PAT minus tax என்ன? PAT மைனஸ் இந்த ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டாக்ஸ்ல இருந்து preference dividend பே பண்ணனும். என்ன பே பண்ணனும்? Preference dividend. We will get residual earnings. We will get Residual earnings. மிச்சம் இருக்கிறது residual earnings சொல்லுங்க. Residual earnings. ஸ்டார்டிங்ல இருந்து வாங்க. ரெடி 1 2 3 ஸ்டார்ட். சேல்ஸ் மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட். Contribution minus fixed cost. EBIT minus interest. EBT minus tax. PAT minus preference dividend. Residual Earnings. are divided by number of equity shares சொல்லுங்க. Divided by number of equity shares. EPS EPS. இதுக்கு சொல்ற பேரு தான் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட். என்ன ஸ்டேட்மெண்ட்? Income statement. என்ன ஸ்டேட்மெண்ட்? Income statement. அப்ப இன்கம்னா வாட் இஸ் a மேஜர் இன்கம்? அதனால தான் சேல்ஸ் வச்சு ஆரம்பிக்கிறோம். சேல்ஸ்ல இருந்து EPS வரைக்கும் வரோம். சேல்ஸ்ல இருந்து EPS. சொல்லுங்க. ரெடி 1 2 3 ஸ்டார்ட். சேல்ஸ் மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட். Contribution minus fixed cost. EBIT minus interest. EBT minus tax. PAT minus preference dividend. Residual earnings divided by number of equity shares. EPS. எங்கேயோ ஸ்டக் ஆகுது. இன்னொரு வாட்டி. ரெடி 1 2 3 ஸ்டார்ட். சேல்ஸ் மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட். கான்ட்ரிபியூஷன் Minus fixed cost. EBIT minus interest. EBT minus tax. PAT minus preference dividend. Residual earnings divided by number of equity shares. EPS. EPS. Once again. Sales minus variable cost. Contribution minus fixed cost. EBIT minus interest. EBT minus tax. PAT minus preference dividend. Residual earnings divided by number of equity shares. EPS. EPS. இங்க பாத்தீங்கன்னா sales is an income expense. Income. Variable cost. Expenses. Expenses. Contribution is an income. Fixed cost. Expenses. EBIT is a Income. interest. Expenses. EBT is a Income. tax. Expenses. PAT. Income. Preference dividend. Expenses. Residuary earnings. Income. Income. Number of equity shares income கிடையாது, expenditure கிடையாது. கரெக்டா இல்லையா? So ready 1 2 3 start once again. அப்போ ஒரு income expenses. Income expenses. அப்படி ready 1 2 3 start. Sales Minus variable cost. Contribution minus fixed cost. EBIT minus interest. EBT minus tax. PAT
dear lovable students, இங்க பார்த்தேன்னா சேல்ஸுக்கும் இபிஎஸ்க்கும் எதுக்கும் and study தான் leverage analysis. எதுல இருந்து எது வரைக்கும் படிக்க போறோம்? வரைக்கும் படிக்கிற ஸ்டடியை தான் என்னன்னு சொல்றது? அந்த ஸ்டடிய நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா மூணா பிரிச்சிருக்கோம். எத்தனை பிரிச்சிருக்கோம்? சேல்ஸ்ல இருந்து இபிஐடி வரைக்கும். சொல்லுங்க. இபிஐடில இருந்து இபிஎஸ் வரைக்கும். சேல்ஸ்ல இருந்து இபிஎஸ் வரைக்கும். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் எதுல இருந்து எது வரைக்கும்? சேல்ஸ்ல இருந்து இபிஐடி வரைக்கும், இபிஐடில இருந்து இபிஎஸ் வரைக்கும். அப்ப சொல்லுங்க, சேல்ஸ்ல இருந்து இபிஐடி வரைக்கும், இபிஐடில இருந்து இபிஎஸ் வரைக்கும், சேல்ஸ்ல இருந்து எது வரைக்கும்? இங்க இபிஐடினா மைனஸ் இபிஐடியா பிளஸ் இபிஐடியா? இபிஐடில இருந்து இபிஎஸ் வரைக்கும். இங்க இபிஐடினா மைனஸா பிளஸா? அப்ப இங்க மைனஸ் இபிஐடி பிளஸ் இபிஐடி என்ன ஆயிடுது? அப்ப சேல்ஸ்ல இருந்து எது வரைக்கும்? இபிஎஸ் வரைக்கும். Are you all really with me? அப்ப it's a 3 study my dear lovable students. அப்ரிஷியேட் பண்றது. ஓகே. அது எதையும் மறக்கல. அப்போ one of the easiest chapter which we can get how much mark na 10 mark in examination. நான் அத சும்மா ஃபார்முலா மட்டும் சொல்ல மாட்டேன், அந்த ஃபார்முலா டிரைவ் பண்ணுவேன். ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மென்ட்ல ஒரு ஃபார்முலாவை நான் டிரைவ் பண்ணுவேன். ஏன் அந்த ஃபார்முலா அப்படி வந்திருக்கு நான் வந்து டிரைவ் பண்ணி சொல்லுவேன். அத நீ ரசிக்க என்ன ஆகும்னா சப்ஜெக்ட் நம்மளோட தான் மாறிடும். நான் சொல்றது புரியுதா இல்லையா? ஃபார்மேட் ரீகால் பண்ண பார்க்கலாம். சேல்ஸ் மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் minus fixed cost EBIT minus interest EBT minus tax PAT minus preference dividend number of equity shares EPS. சார், அப்ப சேல்ஸ்ல இருந்து இபிஎஸ் வரைக்கும் இருக்கிற ஸ்டடீஸ் தான் என்னன்னு சொல்றது? லெவரேஜ் அனாலிசிஸ்னு சொல்றது. அது நம்ம ஒரே அடியா படிக்க முடியாது. அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்னா சேல்ஸ்ல இருந்து இபிஐடி வரைக்கும், இபிஐடில இருந்து இபிஎஸ் வரைக்கும், சேல்ஸுக்கும் இபிஎஸ்க்கும் 3 ஸ்டடியா பிரிக்கிறோம். இதெல்லாம் ஸ்டடீஸ் எனக்கு மறந்து போச்சு, சொல்லுங்க. சேல்ஸ்ல இருந்து இபிஐடி வரைக்கும், இபிஐடில இருந்து இபிஎஸ் வரைக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டடி இருக்கு இல்லையா, எதுல இருந்து எது வரைக்கும்? அதுதான் ஆப்பரேட்டிங் லெவரேஜ். சொல்லுங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் எதுல இருந்து எது வரைக்கும்? ஃபினான்ஷியல் லெவரேஜ். என்னது? இப்போ எதுல இருந்து எது வரைக்கும்? கம்பைன்ட் லெவரேஜ். சொல்லுங்க. அப்ப லெவரேஜ் கிளாசிஃபைட் இன்டு ஹவு மெனி கேட்டகரி? என்ன என்ன என்ன? ஆப்பரேட்டிங் லெவரேஜ், ஃபினான்ஷியல் லெவரேஜ். ரிப்பீட் ஒன்ஸ் அகைன். சொல்லுங்க. ஆப்பரேட்டிங் லெவரேஜ், ஃபினான்ஷியல் லெவரேஜ், கம்பைன்ட் லெவரேஜ். ரிப்பீட் ஒன்ஸ் அகைன். சொல்லுங்க. ஆப்பரேட்டிங் லெவரேஜ், ஃபினான்ஷியல் லெவரேஜ், கம்பைன்ட் லெவரேஜ். ரிப்பீட் ஒன்ஸ் அகைன். ஆப்பரேட்டிங் லெவரேஜ், ஃபினான்ஷியல் லெவரேஜ், கம்பைன்ட் லெவரேஜ். அப்ப there are எத்தனை டைப்ஸ் ஆஃப் லெவரேஜ்? என்ன லெவரேஜ், என்ன லெவரேஜ், என்ன லெவரேஜ்? ஆப்பரேட்டிங் லெவரேஜ், ஃபினான்ஷியல் லெவரேஜ், கம்பைன்ட் லெவரேஜ். ஓகே man. அதுல first we are going to see the concept of operating leverage. Operating leverage na enna? Operating leverage na enna? சரி, இப்ப இதுல கேஸ் 1 இருக்கு, கேஸ் 2 இருக்கு. இது ரெண்டையும் புட்டிட்டோம் டஸ்ட்பின். இது ரெண்டையும் பார்க்காது, வெறும் பேஸ் மட்டும் பாரு. அவங்க சேல்ஸ் எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 1 lakh. வேரியபிள் காஸ்ட் எட் எத்தனை பர்சன்ட்? 1 lakh or 50%? 50,000. அப்ப 1 lakhsல இருந்து எவ்வளவு போச்சுனா? 50,000. What is the contribution? 50,000. Okay man. Less என்ன cost? Fixed cost. How much? 25,000. So what is the EBIT? 25,000. This EBIT is otherwise called as operating profit. Otherwise called as operating profit. அப்ப EBIT சொல்ற இன்னொரு பேர் என்ன? Operating profit. ரெண்டு ஒண்ணுதான். Operating profit or EBIT. எவ்வளவு ரூபீஸ்? 25,000. இந்த பேஸ் அப்படியே சொல்லு. எவ்வளவு சேல்ஸ்? 1 lakhல இருந்து வேரியபிள் காஸ்ட் 50,000 போச்சுனா what is the contribution? 50,000. 50,000 என்ன பே பண்ணனும்? Fixed cost. எவ்வளவு? 25,000. What is the operating profit or EBIT? 25,000. 25,000. கரெக்ட்டா இல்லையா? இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா
ஆப்பரேட்டிங் லிவரேஜ் என்னங்கிற கான்செப்ட அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்காக சார் நான் பேஸ்ல இருந்து கேஸ் நம்பர் 1க்கு மூவ் ஆகுறேன். பேஸ்ல இருந்து பேஸ்ல எவ்வளவு சேல்ஸ் இருந்துச்சு, அந்த சேல்ஸ் நான் இப்ப 2 lakhs மாத்துறேன். இப்ப சேல்ஸ் என்ன இருக்கு, குட்டா பேடா? ஆல்வேஸ் குட். சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுறது, சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா வேரியபிள் காஸ்ட் வேரி ஆகுமா, அப்படியே கண்டினியூ ஆகுமா? அதனாலதான் அது என்னன்னு சொல்றது, வேரியபிள் காஸ்ட் சொல்றது. கரெக்டா இல்லையா? அப்போ சேல்ஸ் என்னாச்சுன்னா வேரியபிள் காஸ்டும் என்ன ஆகும், சேல்ஸ் என்னாச்சுன்னா வேரியபிள் காஸ்டும் என்ன ஆகும். இதுதான் வேரியபிள் காஸ்டோட நேச்சர். அழகா என்ஜாய் பண்ணு. சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும், சேல்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அப்போ எவ்வளவு லாக்ஸ் இருந்த சேல் எவ்வளவு ஆயிருக்கு, 1 lakhs இருந்த போது எவ்வளவு வேரியபிள் காஸ்ட், இப்ப எவ்வளவு ஆகும்போது, எவ்வளவு ஆகும்போது எவ்வளவு ஆவணும் வேரியபிள் காஸ்ட். சோ அதுதான் 1 lakh. வாட் இஸ் த நியூ கான்ட்ரிபியூஷன், 1 lakh. இப்ப இன்னொரு காஸ்ட் இருக்காங்கல்ல, சேமா இருக்குமா வேரி ஆகுமா? அதனாலதான் என்னன்னு சொல்றது, எவ்வளவு பேஸ்ல பிக்ஸட் காஸ்ட், இப்பவும் எவ்வளவுதான். வாட் இஸ் த ஆப்பரேட்டிங் ப்ராஃபிட், அப்ரிஷியேட் பண்றீங்க இல்லையா? இப்ப நம்ம ரெண்டு அனாலிசிஸ் பண்ண போறோம். இந்த அனாலிசிஸ் தான் கான்செப்ட். இந்த அனாலிசிஸ் தான் எவ்வளவு லாக்ஸ் இருந்த சேல் எவ்வளவு லாக்ஸா மாறிச்சு. ஓகே மேம். அப்ப 1 lakhs எத்தனை லாக்ஸ் ஆனா, ஆனா எத்தனை பர்சன்டேஜ் சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, 1 lakhs 2 lakhs ஆச்சுன்னா எத்தனை பர்சன்டேஜ் சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, 100% சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஒத்துக்கிறீங்க இல்லையா? 1 lakhs 2 lakhs ஆச்சுன்னா 100% சேல் என்ன இருக்கு. இது யாருக்காவது தெரியலன்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா, வாட் இஸ் a new sale, what is a old sale, divided by what is a old sale. So 2 lakh minus 1 lakh divided by into, so 1 lakh divided by 1 lakh into 100 comes to 100%. This is how you have to compute the percentage. Dash sale minus dash sale divided by dash sale into dash. New sale minus old sale divided by old sale into 100. அப்ப இப்ப இதுல என்ன பர்சன்டேஜ் கேட்டாலும் இப்படி நீங்க வொர்க் அவுட் பண்ணிக்கங்க. கிளியரா? இன்னொரு வாட்டி அழகா ரிப்பீட் பண்ணுங்க. நியூ சேல் மைனஸ் old sale divided by old sale into 100. Repeat once again. New sale minus old sale divided by old sale into 100. Last time. New sale minus old sale divided by old sale into 100. அப்ப எத்தனை லாக்ஸ் இருந்த சேல், 1 lakh இருந்த சேல் 2 lakh ஆயிருக்கு. அப்படின்னா எத்தனை பர்சன்ட் சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, 100%. இப்ப சேல்ஸ் 100% முன்னாடி போயிருக்கு. இப்ப அடுத்து யாருக்கு வா, எவ்வளவு லாக்ஸ் இருந்த வேரியபிள் காஸ்ட் எவ்வளவு மாறி இருக்கு. அப்படின்னா shall we find out the percentage change in variable cost? Formula new variable cost minus old variable cost divided by old variable cost into 100. That means 1 lakh minus 50,000 divided by 50,000 into 100 comes to 50,000 divided by 50,000 comes to எத்தனை percent, 100%. That means இதில் என்ன புரியுது, 100% யாரு மாறப்போ 100% அப்படிதான் மாறி இருக்கு, அப்படிதான் மாறணும். ஏன்னா வேரியபிள் காஸ்ட் வேரி வித் தி சேல்ஸ், வேரியபிள் காஸ்ட் இப்ப யாருக்கு வர்ற, வாட் இஸ் a old contribution, new contribution, new contribution minus old contribution divided by old contribution into 100. Enjoy பண்றியா? Dash minus dash 1 lakh minus 50,000 divided by 50,000 into 100 comes to 100%. அப்போ சார் என்ன மாறனப்போ 100% சேல்ஸ் மாறனப்போ 100% வேரியபிள் காஸ்ட் மாறிச்சு, 100% சேல்ஸ் மாறனப்போ 100% கான்ட்ரிபியூஷன் மாறிடுச்சு. இப்ப எல்லாமே 100%ல போயிட்டு இருக்கு. பிக்ஸட் காஸ்ட் பழசு எவ்வளவு, புதுசு எவ்வளவு, என்னவே இல்ல. ஏன்னா பிக்ஸட் காஸ்ட் என்ன ஆகாது, அதனால பேர்லயே பிக்ஸ்
பிக்ஸட் அது என்னவா இருக்கணும்? பிக்ஸடா இருக்கும். ரிப்பீட், கண்டினியூ. இப்ப நான் எதுக்கு வர்றேன்? ஆப்பரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ஆர் NIT. எவ்வளவு ஓல்ட் EBIT? New EBIT. So there is a change in EBIT. Shall we find out the percentage change in EBIT? Yes, sir. Dash EBIT minus dash EBIT divided by dash EBIT into 100. What is the new EBIT? Minus divided by into Paka. That means net pannena 50,000 divided by 25,000. So 50,000 divided by 25,000 into 100 comes to எத்தனை percent? 200. That means எத்தனை sales மாறலப்போ? எத்தனை variable cost மாறுச்சு? எத்தனை sales மாறலப்போ? எத்தனை contribution மாறுச்சு? எத்தனை sales மாறலப்போ? எத்தனை percentage கிடையாது EBIT மாறுறது? எத்தனை percent? So inside sales and NIT EBIT there is someone who is silent. யாரோ என்னவா இருக்காங்க? யாரு சைலண்டா இருக்க? யாரு? அப்ப பிக்ஸட் காஸ்ட் என்னவா இருக்கிறதுனால இல்ல அன்சேஞ்ச்டா இருக்கிறதுனால 1% என்ன மாறறதுக்குள்ள 1% என்ன மாறறதுக்குள்ள 1% விட அதிகமா EBIT மாறுறாங்க. 1% சேல்ஸ் மாறப்போ 1% தான் வேரியபிள் காஸ்ட் மாறுச்சு. 1% சேல்ஸ் மாறப்போ 1% தான் கான்ட்ரிபியூஷன் மாறுச்சு. ஆனா 1% என்ன மாறின போது 1% கிடையாது. யார் மாறினது? ஏன்னா 100% சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆன போது 200% யார் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கா? அப்போ நம்மளோட என்ன ஸ்ட்ரக்சர்க்குள்ள காஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர்க்குள்ள என்ன காஸ்ட் இருக்கு? என்ன காஸ்ட் இருக்கு? சார் சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனா வேரியபிள் காஸ்ட் என்ன ஆகும்? சேல்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆனா நீ எங்க வேணா போ, நான் உன் கூட வர மாட்டேன். யாரு? பிக்ஸட் காஸ்ட் will remain fixed. Because of fixed cost remaining fixed, if 1% change in will not lead to 1% change in EBIT. அப்ப 1% சேல்ஸ் மாறினா 1% தான் கான்ட்ரிபியூஷன் மாறும். 1% சேல்ஸ் மாறினா 1% தான் வேரியபிள் காஸ்ட் மாறும். கரெக்டா இல்லையா? ஏன்னா சேல்ஸ் எப்படி என்ன ஆகுதோ டிராவல் ஆகுதோ அதே மாதிரி தான் வேரியபிள் காஸ்ட் டிராவல் ஆகும். சேல்ஸ் எப்படி டிராவல் ஆகுதோ அதே மாதிரி தான் கான்ட்ரிபியூஷன் டிராவல் ஆகும். ஆனா சேல்ஸ் டிராவல் ஆகிற மாதிரி யார் டிராவல் ஆக மாட்டா? அப்ப 100% சேல்ஸ் மாறினா 100% வேரியபிள் காஸ்ட் மாறும். 100% சேல்ஸ் மாறினா 100% கான்ட்ரிபியூஷன் மாறும். ஆனா 100% சேல்ஸ் மாறினா பிக்ஸட் காஸ்ட் மாறவே. அதனால 100% சேல்ஸ் மாறுச்சுன்னா 100% கிடையாது என்ன மாறுறது? மாறுறது. That is why sir we are learning between sales and NIT. சேல்ஸ் அண்ட் வேரியபிள் காஸ்ட் கிடையாது. ஏன்னா படிக்க வேண்டிய எதுக்குப்பா படிக்கிற? 100% சேல்ஸ் மாறும் 100% வேரியபிள் காஸ்ட் மாறும். சேல்ஸ் அண்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் கிடையாது. பிகாஸ் 100% சேல்ஸ் மாறுதா 100% கான்ட்ரிபியூஷன் மாறும். சேல்ஸ் அண்ட் NIT ஏன்னா சார் if 1% change in will not lead to 1% change in EBIT. Are you really with me? இப்ப காரணம் ஏன் சார் சேல்ஸ் 1% மாறும்போது 1% என்ன மாறல? அதை விட அதிகமா மாறுது இல்ல அதை விட கம்மியா மாறுது இல்லையா? அதுக்கான காரணம் யாரு? அப்ப பிக்ஸட் காஸ்ட் இருக்கிறதுனால என்ன இருக்கிறதுனால சேல்ஸ் 1% மாறினா 1% கிடையாது. யாரு மாறுறது? கரெக்டா இல்லையா? இங்க வா சார். திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் லெவரேஜ். திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஏன்னா 1% சேல்ஸ் மாறினா 1% தான் யாரு மாறுறா? வேரியபிள் காஸ்ட். 1% சேல்ஸ் மாறினா 1% தான் யாரு மாறுறா? அப்போ 1% சேல்ஸ் மாறினா 1% தான் EBIT மாறி இருக்கணும். EBIT இஸ் ப்ராஃபிட்டா எக்ஸ்பென்ஸா? ப்ராஃபிட்.
கரெக்டா இல்லையா? அப்ப 1% சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனா 1% ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கணும். ஆனா 1% என்ன இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது, நம்மளோட கேஸ்ல 100% சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனப்ப எத்தனை பர்சன்ட் EBIT இன்க்ரீஸ் ஆச்சு? குட் பேட் குட் குட். இப்ப ரோட்ல ஒரு பெரிய கல்லு கிடக்குதுன்னு வச்சுக்குவேன், பாறைக்கல்லு பெருசு கிடக்குது. அதை எடுத்து நீ ஒரு ஓரமா போடணும்னு சொன்னா நீ குனிஞ்சு எடுத்து ஒரு ஓரமா வச்சேனா சார் முதுகு பிடிக்க என்ன இருக்கு? நீ என்ன பண்ணுவேனா, நேரா ஏதாவது ஒரு இரும்பு கம்பி இருக்குன்னா அந்த கம்பி எடுத்து கல்லு கடியில விடுவேன். கல்லு கடியில விட்டு உருட்டி விட்டுருவேன். சார் அது உனக்கு எஃபர்ட் கம்மியா இல்ல அந்த அவ்வளவு பெரிய கல்ல 4 நாள் கிளாஸ் லீவ் போட்டு சார் எடுத்து உருட்டி ஒரு ஓரமா வச்சு ஒரு 7 நாள் இடுப்பு பிடிச்சிச்சு லீவ் போடுறது உனக்கு எஃபர்ட் கம்மி? எது எஃபர்ட் கம்மி? கம்பி கட்டுற கதை தான் எஃபர்ட் கம்மி. கம்பி கட்டுற கதை தான் எஃபர்ட் கம்மி. அப்ப அந்த கம்பி இருக்கு இல்லையா, கம்பி, அந்த கம்பிய சொல்ற பேர் தான் லிவர். அந்த கம்பி சொல்ற பேர் தான் லிவர்ல எஃபர்ட் கம்மி, ரிட்டர்ன் அதிகம். எஃபர்ட் கம்மி, முன்னாடி ரிட்டர்ன் என்னன்னா கல்லு உருண்டு போய் ஓரம் பண்ணணும். இது 2 ஆப்ஷன் இருக்கு. ஒண்ணுல நீயா குனிஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம், இல்லைன்னா கம்பி கட்டுற கதையில மாத்திக்கலாம். எதுல எஃபர்ட் கம்மி ரிட்டர்ன் அதிகம்? கம்பி கட்டுற கதையில எஃபர்ட் கம்மி ரிட்டர்ன் அதிகம். அதுதான் சாப்டரோட பேரு, லெவரேஜ். ஃபர்ஸ்ட் ஆப்பரேட்டிங் லெவரேஜ். என்ன லெவரேஜ்? ரெண்டாவது என்ன லெவரேஜ்? மூணாவது என்ன லெவரேஜ்? அப்போ ஒரு பிசினஸ் ஆப்பரேட் பண்றதுனால என்ன பண்றதுனால? பிசினஸ் ஆப்பரேட் பண்றதுனால, பிசினஸ் I am able to enjoy more profit. 1% யாரு மாறும்போது? 1% தான் நியாயம் தர்மம் ஒண்ணு இருந்தா மாறி இருந்திருக்கணும். யாரு? EBIT. ஆனா 1% சேல்ஸ் மாறும்போது 1% கிடையாது. 1% சேல்ஸ் மாறினா 1% விட EBIT மாறுதுன்னா with my small efforts I am able to enjoy more profit. That is called as leverage. Are you really with me? எதனால என்னால லெவரேஜ் என்ஜாய் பண்ண முடியுதுன்னா பிசினஸ் ஆபரேட் பண்றதுனால. ஏன்னா பிசினஸ் ஆபரேட் பண்ணா I have to incur both என்ன காஸ்ட் என்ன காஸ்ட். அதுல வேரியபிள் காஸ்ட் நிழல் மாதிரி. நீ நடந்தால் நடை அழகு, முன்னாடி நடந்தா முன்னாடி நடக்கும், பின்னாடி நடந்தா பின்னாடி நடக்கும், கூடயே நடக்கும். யாரு? ஆனா பிக்சர் காஸ்ட் அப்படி கிடையாது, ஒரு பக்கம் தான் நிக்கும். நீ எங்க வேணா போய்க்கும், நான் வர மாட்டேன். யாரு? So because of fixed cost is there in the cost structure, we were able to enjoy more profit. That is called as leverage. That is leverage. அப்போ சார் ரஜினிகாந்த் பஞ்சு மாதிரி 1% என்ன மாறலாம்? 1% கிடையாது. அங்க 1% சார் வேரியபிள் காஸ்ட் சொல்ல வேண்டிய 1% சொல்ல வேண்டிய பிக்சர் காஸ்ட் யாரா பர்சன்டேஜ் சொன்னாங்கன்னா கத்தி எடுத்து குத்திடுவாங்க. சேல்ஸ் மாறலாம் கிடையாது. அப்ப 1% விட அதிகமா யாரு மாறுவா? இதுதான் என்ன லெவரேஜ். இங்க வா, சேல்ஸ் மைனஸ் என்ன காஸ்ட்? EBIT is otherwise called as operating profit. That is why it is called as operating leverage. EBIT ஓட இன்னொரு பேரு தான் operating profit. அதனாலதான் operating leverage. ஏன்னா யாருக்கும் யாருக்குமான சம்பந்தம், ஆனா சம்பந்தம் தான். அதனாலதான் அதை என்னன்னு சொல்றாங்க? ஆப்பரேட்டிங் லெவரேஜ். ஆப்பரேட்டிங் அப்ரிஷியேட் பண்றியா இல்லையா? இப்ப சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா EBIT கச்சா முச்சான் இன்க்ரீஸ் ஆயிடும், நம்ம எதிர்பார்க்கிறத விட. ரைட்டா? இப்ப நான் நெக்ஸ்ட் கேஸுக்கு வர்றேன். இது நீதான் என்ன ஹெல்ப் பண்ணணும் சார். இப்ப நான் பேஸ், இப்ப பேஸ் எவ்வளவு சேல்ஸ் இருந்துச்சு?
1 lakh. எவ்வளவு ஆக்குறேன்? 2 lakhs. ஓகே சார். மங்களாவா 2 lakhs இருந்த சேல்ஸ் 4 lakhs ஆக்குறேன். 2 lakhs இருந்த சேல்ஸ் 4 lakhs. That means பேசிக்கும் கேஸ் 2க்கும் கம்பேர் பண்ணிக்கோ. பேஸ் எவ்வளவு ஆயிருக்கு? 4 lakhs. அப்ப சேல்ஸ் இன்கிரீஸ் ஆயிருக்கா இல்லையா? Yes sir. Percentage change in sales கண்டுபிடிக்கலாமா? Yes sir. Dash minus dash to the way dash into dash. New sales minus old sales divided by old sales. அப்படியே நம்பர்ல போஸ்ட் பண்ணு. 4 lakh minus 1 lakh divided by that means எவ்வளவு by எவ்வளவு into எவ்வளவு? 3 lakhs divided by 1 lakh. comes to எத்தனை percent? ஓகே மேடம். அப்ப சேல்ஸ் வந்து 300% இன்கிரீஸ் ஆயிருக்கு. எல்லாருக்கும் இன்கிரீஸ் தான் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் கண்ணுல. Yes sir. நியாயம் தர்மம் ஒண்ணு இருந்தா வேரியபிள் காஸ்ட் எவ்வளவுதான் இன்கிரீஸ் ஆகும்? இன்கிரீஸ் ஆகும். முன்னாடி சேல்ஸோட எத்தனை பர்சன்ட் வேரியபிள் காஸ்ட்? 50%. அப்ப இப்பவும் சேல்ஸோட எவ்வளவு வேரியபிள் காஸ்ட் வரணும்? வாட்ஸ் a new sale? 4 lakh or 50%? 2 lakhs. அப்ப இங்க 2 lakhs கரெக்டா வந்திருக்கு. வேணா செக் பண்ணி பார்க்கல percentage in change அது கரெக்டா இருக்கும். What is a new variable cost? 2 lakhs. Minus old 50 divided by old. அப்ப 2 lakh minus 50,000 na 1,50,000 divided by 50,000 into 100 na what is the percentage change in sale? அப்ப சேல்ஸ் போகும்போது கூடயே யாரு போயிருக்கா? ஓகே, வெரி குட், ஃபேண்டாஸ்டிக் டு தி கோட். சார் சேல்ஸோட 50% என்ன காஸ்ட்னா? 50% தான் கான்ட்ரிபியூஷன். என்னப்பா? ஏன்னா சேல்ஸ் மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் தானே? அதுதானே பாவி ரேஷியோ. என்ன நீ படிச்சிருக்க நீ? சொல்லுடா பாவி. உன்னோட குரூப் 1ல பிவி ரேஷியோ ஒன்னு படிச்சிருக்கியா இல்லையா? கான்ட்ரிபியூஷன் டிவைடட் பை சேல்ஸ் இன்டு. ஓ, அத பத்தி பேசுறீங்களோ? அதேதான். அப்போ கான்ட்ரிபியூஷன் டிவைடட் பை சேல்ஸ் இன்டு 100 50% இஸ் தி பிவி ரேஷியோ. சேல்ஸ் எவ்வளவு? 4 lakh out of 50%. அப்ப 2 lakhs is the contribution. நீ செக் பண்ணி பார்த்தேனா percentage change in என்னவும் எத்தனை percentage தான் இருக்கும்? செக் பண்ணி பார்க்க தைரியம் இருக்கா இல்லையா? what is the sir new contribution? 2 lakhs minus 50,000 gap divided by into comes to super. இது வரைக்கும் மங்களாவா போகுது. இனிமேதான் பங்களாவே. ஏன் இனிமே பங்களானா இனிமே யாரு மாற மாட்டா? ஏன்னா பிக்சர் காஸ்ட் பேஸ்ல எவ்வளோ? சேல்ஸ் 4 லட்சம் ஆனாலும் எவ்வளவுதான்? அதுதான் அதை என்னன்னு சொல்றோம். அனாலிசிஸ் புரியறதா? இப்ப கான்ட்ரிபியூஷன் இங்க பாரு எவ்வளவு இருந்துச்சு கான்ட்ரிபியூஷன்? எவ்வளவு % சேல்ஸ் மாறி இருக்கு? 300% சேல்ஸ் மாறினா 300% தான் நியாயமா பார்த்தா EBIT மாறணும். நான் பேசுறேன் நியாய தர்மம். அது எங்க நடக்குது? அதான் இல்லையே, அதான பிரச்சனையே. சார் நியாயமா பார்த்தா 300% மாறணும், ரைட்டா? மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அப்படி 300% இன்க்ரீஸ் ஆயிருந்துன்னு வெச்சுக்குவேன். எவ்வளவு பழைய EBIT? 25,000. கரெக்டா? 25,000 ஓட 300% 75,000. அப்ப பழசு 25 பிளஸ் இன்க்ரீஸ் 75 ரெண்டு சேர்த்தா 1 lakh. 1 lakh கிடையாது NIT. எவ்வளவு வருது? ஓ, அப்ப 300% சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனப்ப 300% கிடையாது, அதை விட அதிகமா இன்க்ரீஸ் ஆகுது. நான் சொல்ற கான்செப்ட் புரியுதா? Shall we check the percentage change in EBIT? எவ்வளோ? 1,75,000 into 100 comes to 600%. எவ்வளவு percent? அப்ப 300% என்ன மாறினா? 600% யாரு மாறா? அப்ப 1% யாரு மாறினா? 2% EBIT மாறாங்கன்னு சொன்னா தப்பா இல்ல நினைக்கிறேன். எப்படின்னா 300% சேல்ஸ் மாறினா இது அப்படியே ஷார்ட் பண்ணி எடுத்துருவா. 1% சேல்ஸ் மாறினா சேல்ஸுக்கும் NIT-க்கும் ஆன சம்பந்தம் தான் என்ன? லெவரேஜ். அப்ப 1% யாரு மாறினா?
2% யாரு மாறா? அப்படினா என்ன leverage is equal to எத்தனை times? That's it. Are you really with me? அதோட மீனிங் என்னன்னா 1% யாரு மாறினா எத்தனை percent EBIT மாறும்? 2 times. That means இப்போ நாளைக்கு நீ ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் உன்னை யாரோ கேள்வி கேக்குறாங்க, சார் இப்ப பேஸ் சேல்ஸ் உனக்கு கண்டிப்பா ஞாபகம் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா? சொல்லு, சேல்ஸ் எவ்வளோ? 1 lakh less variable cost 50,000, contribution 50,000 less fixed cost. What is the EBIT? 25,000 is the EBIT. அழகா என்ஜாய் பண்றியா இல்லையா? இப்ப யாரோ சொல்றாங்க, சார் இப்ப சேல்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு? சேல்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு? 1 lakh. இந்த 1 lakh இருக்கிற சேல்ஸ் சார் 10 lakhs ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க. எவ்வளவு லாக்? ஜெனரலா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா உடனே வேரியபிள் காஸ்ட் போட்டுருவோம் இல்லையா? எவ்வளவு வேரியபிள் காஸ்ட்? 5 lakhs. பிகாஸ் எத்தனை பர்சன்ட்? உடனே நம்ம கால்குலேட்டர் எடுத்து 10 lakhs minus 5 lakhs போட்டு கான்ட்ரிபியூஷன் 6 lakhs எழுதுவோம் இல்லையா? 5 lakhs மைனஸ் என்ன காஸ்ட்? பிக்ஸட் காஸ்ட் எவ்வளோ? தூக்கத்துல 25,000 ஜீரோ ஆட் பண்ணி 2,50,000 எழுதிராத. 25,000. What is the EBIT? 4,70,000. இப்போ EBIT கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நீ வேரியபிள் காஸ்ட ஃபில் பண்ணி கான்ட்ரிபியூஷன் கண்டுபிடிச்சு பிக்ஸட் காஸ்ட மைனஸ் பண்ணி எங்க வந்திருக்க? விடிஞ்சிரும். இங்க வா சார், யாருனால ஆபரேட்டிங் லெவரேஜ் வருது? அப்ப பிக்ஸட் காஸ்ட் இல்லைன்னா என்ன லெவரேஜ் இல்ல? அழகா என்ஜாய் பண்றேன். கரெக்டா இல்லையா? அப்போ ஹீரோவே யாருதான்? பிக்ஸட் காஸ்ட் தான் ஹீரோவே. பிக்ஸட் காஸ்டுக்கு மேல யார் இருக்கா? கீழே யார் இருக்கா? அப்ப மேலத்தை டிவைடட் பை கீழத்தை. சொல்லு பார்க்கலாம். மேலே டிவைடட் பை கீழே. யார் மேல? டிவைடட் பை கீழே. This is the formula for operating leverage. ஏன்னா ஆபரேட்டிங் லிவரேஜ் இருக்கிறதுக்கான காரணமே யாருதா? ஏன்னா எக்ஸாம்ல மறக்க வாய்ப்பு இருக்கு. விட்டு எழுதிட்டு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. டக்குனு மறந்தா கான்செப்ட். என்ன கான்செப்ட்? அது இவ்வளவு பேசிட்டு அந்த கான்செப்டுக்கு எடுத்துட்டு வரோம். இதை நானும் சொன்னேன். ஃபார்முலா நான் டிரைவ் பண்ணும். ஒரு ஃபார்முலா டிரைவ் பண்ணும். யாருனாலும் ஆபரேட்டிங் லெவரேஜ். மேல கீழே. அப்ப கான்ட்ரிபியூஷன் டிவைடட் பை EBIT. அழகா என்ஜாய் பண்றியா? சொல்லு, வாட் இஸ் த கான்ட்ரிபியூஷன் டிவைடட் பை EBIT comes to எத்தனை டைம்ஸ்? இதோட இன்டர்பிரேஷன் என்ன? 1% யாரு மாறா? 2% EBIT மாறும். கரெக்டா இல்லையா? அப்ப இங்க எவ்வளவு லாக்ஸ் இருந்த சேல்? எவ்வளவு மாறி இருக்கு? That means 10 lakhs minus 1 lakh divided by 1 lakh into 100. இது கன்ஃபியூஷனா கிளாரிட்டியா? அப்படின்னா 9 lakhs divided by 1 lakh into 100 comes to 900. 1% யாரு மாறலாம்? எத்தனை பர்சன்ட் EBIT மாறும்? அப்ப 900% யாரு மாறலாம்? 900 into 2 1800. 1800%. Repeat, continue. சார் இந்த 1800 இன்கிரீஸா இருக்குமா இல்ல அதுதான் ஃபுல்லா இருக்குமா? இப்ப நான் என்ன கேக்குறேன்னா, இந்த சேல்ஸ் 1 lakh இருக்குல்ல, இங்க 10 lakh இருக்குல்ல, இந்த 10 lakh உள்ள 1 lakh இருக்கா? அப்ப நீ பெர்சென்டேஜ் சேஞ்ச் இன் சேல்ஸ் சொல்லும் போது 900% சொன்ன. 900% 9 lakh. அப்ப 1 lakh plus 9 lakh தான் 10 lakh. அப்ப இந்த 10 lakhs குள்ள 9 lakh இருக்கு. 10 lakhs குள்ள 1 lakh இருக்கு. அப்ப அந்த 900ங்கிறது பெர்சென்டேஜ் இன்கிரீஸ் இன் சேல்ஸா இல்ல டோட்டல் சேல்ஸா? ஓகே, ஒத்துக்கறேன் நீ. அப்படினா இந்த 1800 பெர்சென்டேஜ் இன்கிரீஸ் இன் EBIT இல்ல டோட்டல் EBIT? இன்கிரீஸ் இன் EBIT. அப்ப பேஸ் EBIT இருக்கும் பிளஸ் இன்கிரீஸ் இருக்கும். ரிப்பீட், கண்டினியூ. What is the base EBIT? 100. Always base is 100. Clarity? Abhi 1800 plus how much? Comes how much? 1000. Will be the new EBIT. Will be there. What is the old EBIT? Calculator, sir. 25,000 into 1900%. 4 lakh. How much you are getting? 4,75,000.
இப்ப நான் என்ன பண்ணலைன்னா சேல்ஸ்ல இருந்து வேரியபிள் காஸ்ட மைனஸ் பண்ணல. அதுக்கப்புறம் என்ன கண்டுபிடிக்கல? கான்ட்ரிபியூஷன் கண்டுபிடிக்கல. அதுல இருந்து என்ன கண்டுபிடிக்கல? டைரக்டா நான் சேல்ஸ் நீ EBIT, நீ சேல்ஸ் நான் EBIT. ஒரு செகண்ட்ல கண்டுபிடிச்சிருவேன். கிளாஸ் போக போக நீ சேல்ஸ் சொன்னா நான் EPS சொல்லிடுவேன். ஹலோ சார். ஓ, அப்ப நீங்க லாஸ்ட் 3 மாசமா இந்த EBIT கண்டுபிடிக்கிறதா மார்ஜினல் காஸ்டிங் எங்களை வச்சு உட்கார வச்சு ஏமாத்திருக்கீங்க. ஏன்னா அங்க சேல்ஸ்ல இருந்து வேரியபிள் காஸ்ட், வேரியபிள் காஸ்ட்ல இருந்து கான்ட்ரிபியூஷன், கான்ட்ரிபியூஷன்ல இருந்து பிக்ஸட் காஸ்ட், பிக்ஸட் காஸ்ட்ல இருந்து EBIT. இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா சார் டைம் ரொம்ப கடந்து போயிடுச்சு. நான் சேல்ஸ் சொன்னா நீ என்ன சொல்லணும்? சொல்ல முடியும். Shall we try another some other figures? ஓகே, நான் ப்ராசஸ் இன்னொரு வாட்டி ரிப்பீட் பண்றேன். அழகா என்ஜாய் பண்ணிக்கோ. முதல்ல இதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுங்கிறது இன்னொரு வாட்டி ரிப்பீட் பண்றேன். அழகா என்ஜாய் பண்ணிக்கோ. அழகா என்ஜாய் பண்ணிக்கோ. ரசிக்கிறியா? ஆபரேட்டிங் லெவரேஜ் ரசிக்கிறியா? பிகாஸ் ஆபரேட்டிங் லெவரேஜ் நீ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டேனா ஃபினான்ஷியல் லெவரேஜும் கம்பைன் லெவரேஜும் சேம் எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் தான், சேம் மெத்தட் தான். 10 மார்க். இப்போ நான் என்ன பண்ணேன்னா இங்க வா, பேஸ் சேல்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு? 1 lakh. இப்ப நான் சேல்ஸ் என்ன பண்றேன்? இன்க்ரீஸ் பண்றேன். எவ்வளவு லாக்ஸுக்கு? முதல்ல ட்ரெடிஷனல் மெத்தட், எப்படி நம்ம ட்ரெடிஷனலி நம்ம எப்படி வந்து EBIT கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படிங்க நமக்கு பார்க்க போறோம். ஓகேவா? வாட் இஸ் த வேரியபிள் காஸ்ட்? 5 lakhs இஸ் த வேரியபிள் காஸ்ட். அப்ரிஷியேட் பண்றியா? 1 lakhs 5 lakhs போச்சுனா இஸ் த கான்ட்ரிபியூஷன். அழகா என்ஜாய் பண்றியா? வாட்ஸ் த பிக்ஸட் காஸ்ட்? 25,000. வாட் இஸ் த EBIT? 4,75,000. we took this much time இல்லையா? இப்ப நமக்கு என்னன்னா if you know the leverage, we can easily calculate EBIT in one stretch. யாருனாலும் ஆபரேட்டிங் லெவரேஜ். அது கிளியர் ஆயிச்சா? அது கான்செப்சுவலி கிளியர் இல்லையா? ஓகே. மேல கீழே, அப்ப மேலே பை கீழே, அப்ப வாட் பை வாட்? 50,000 divided by 25,000 comes to. அப்ப என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன? 1% யாரு மாறினா? 2% மாறும். 1% சேல்ஸ் மாறினா 2%. இதுதான் என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங். இப்ப நான் என்ன பார்க்கிறேன்னா இப்ப இருக்கிறத விட சேல்ஸ் எவ்வளவு மாறி இருக்குன்னு பார்க்க போறேன். நான் எவ்வளவு இருக்கு சேல்? எவ்வளவு ஆச்சு? ஃபார்முலா சொல்லி கொடுத்தனா? 10 lakh 100. What is the gap? 9 lakh divided by into. அப்ப எத்தனை % சேல்ஸ் மாறி இருக்கு? இப்ப நான் இதை வந்து பேசிக்கு அப்ளை பண்ண போறேன். 1% சேல்ஸ் மாறினா அப்படின்னா 900% சேல்ஸ் மாறினா மாறும். அது ஒரு சேஞ்ச் மட்டும் தான் 1800%. ஆனா நியூ EBIT வெறும் சேஞ்ச் மட்டும் இருக்காது, எக்ஸிஸ்டிங் பிளஸ் சேஞ்ச் இருக்கும். ரிப்பீட் கண்டினியூ. அப்ப எக்ஸிஸ்டிங் எவ்வளோ? ஏன்னா பேஸ் எப்பவுமே 100%. சேஞ்ச் எவ்வளோ? அப்ப 1800 பிளஸ் 100 எவ்வளோ? அப்ப நியூ EBIT will be 1900% of the existing EBIT. அப்ப 25,000 into 1900% comes to 4,75,000. Repeat, continue. Hence food. இப்போ you are going to be a chartered accountant. Ready? இப்ப நான் சேல்ஸ் சொல்லுவேன். முதல்ல ட்ரெடிஷனல் மெத்தட்ல ஃபாலோ பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் ஆபரேட்டிங் லிவரேஜ் போட்டு பார்ப்போம். அது 2 டைம்ஸ் தான். ஏன்னா ஆபரேட்டிங் லிவரேஜ் எப்பவும் பேஸ்ல தான். கரெக்டா? அதுக்கப்புறம் என்ன ஐடியை கண்டுபிடிப்போம்? நியூ EBIT கண்டுபிடிப்போம். EBIT இல்ல, நியூ EBIT கண்டுபிடிப்போம். கரெக்ட்? ஓகே மேம். நீங்க சொல்லுங்க, உங்களுக்கு ஆசைப்பட்ட டிசையர் சேல் எவ்வளவு? 20 lakhs வச்சிட்டுமா? ஓகே, 20 lakhs. இப்போ இந்த 10 lakhs வச்சு நீ கம்பேர் பண்ண கூடாது. யாருக்கு தான் கம்பேரிசன். ஓகே, 20 lakhs னா எவ்வளவு வேரியபிள் காஸ்ட்? 10 lakhs. ஏன்? யாரு? எவ்வளவு கான்ட்ரிபியூஷன்? ஓகே மேன். வாட் இஸ் தி ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட்? 25,000. அப்ப 10 lakhs 25,000 போச்சுனா is the NIT. Okay, right. Are you really with me? What is the operating leverage formula? Base la contribution. What is the EBIT? Every time. அதோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன? 1% சேல்ஸ் மாறுச்சுனா இங்க 1% கிடையாது, என்ன மாறி இருக்கிறது? So we have to find out the percentage change in sale.
dash minus dash divided by dash into dash. 20 lakh minus 1 lakh divided by 1 lakh. Clear? That means what by what into what? 19 lakhs divided by 1 lakh. அழகா என்ஜாய் பண்றியா இல்லையா? எஸ் ஆர் நோவா? அப்படின்னா மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லு 19 lakh divided by 1 lakh into 100 னா 1000. அப்பா, that means நம்மளோட பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன? 1% சேல்ஸ் மாறினா EBIT மாறும். அப்ப 1900% யாரு மாறினா? 1900 டபுள் 3800 யார் மாறணும்? இப்ப நீ பேஸ் 25,000 into 3800% போட்டா திருப்பி நவம்பர் வந்துரும். எஸ் சார். யார் ஆட் பண்ணணும்? ஏன்? ஏன்னா நியூ EBIT comprise of the existing EBIT plus growth. New EBIT comprise of the existing EBIT plus growth. What is existing EBIT? Plus growth. So 3800 plus 100% is equal to 3900. Calculators are 25,000 into 3900% is equal to 9,75,000 is the EBIT. Clear? அழகா என்ஜாய் பண்றியா இல்லையா? இப்போ சேல்ஸ் சொன்னாலே EBIT சொல்ற அளவுக்கு வளர்ந்துடும். எஸ் ஆர் நோவா? இப்போ சார், what is the base EBIT? 25,000. Response? What is the base sale? 1 lakh. Shall I move into the case? Yes, sir. Okay. The new sale is 50,000. New sale is? Sale என்ன இருக்கு? கம்மியா இருக்கு. எப்போ வெயில் அடிக்கும்னு நினைக்க கூடாது. என்னக்கா ஒரு நாள் மழை பெஞ்சா கூட போதும். ஒரே நாள் போதும். அந்த ஒரு நாள்ல இந்த நாள் 1 லட்சம் ரூபாய் அந்த சேல் எவ்வளவு ஆயிருக்கு? 50,000 ஆயிருக்கு. Shall we start? Yes, sir. இப்போ நீ வேரியபிள் காஸ்ட் உடனே நீயே கால்குலேட் பண்ணிடுவ. 25,000. What is the contribution? 25,000. What is the fixed cost? 25,000. What is the profit? 0. This is break even point. No profit? No loss. No loss. Profitum கிடையாது? Lossum கிடையாது. எனக்கு கொஞ்சம் profit வேணும்னு ஆசையா இருக்கு. Profit எனக்கு வேணும்னா சேல்ஸ் 40,000 ஆக்கணுமா 60,000 ஆக்கணுமா? 60,000. ஓகே, உன்னோட பேச்சை கேட்டு நான் 60,000 ஆக்குறேன். ஓகே, இப்போ நான் சேல்ஸ் 60,000 ஆக்குறேன். இப்போ சேல்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கா? பேஸ் பார்த்தா டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு. முன்னாடி 50,000 எனக்கு வேணாம், தூக்கி புட்டிட்டோம். What is the variable cost? What is the contribution? What is the fixed cost? What is the EBIT? 5,000. அழகா என்ஜாய் பண்றியா? இப்ப நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன்னா நியூ EBIT கால்குலேட் பண்ண போறேன். What is operating leverage? 2 times. பர்சன்டேஜ்ல சொல்ல மாட்டோம். என்னது? 2. 1% யார் மாறினா? அப்ப நான் முதல்ல இப்ப எவ்வளவு பர்சன்ட் சேல்ஸ் மாறி இருக்கு பார்க்கணும்ல. dash minus dash divided by dash into dash. 60,000 minus 1 lakh. அப்போ minus 40,000 கம்மியா இருக்கு. 40% கம்மியா இருக்கு. இப்ப இருக்கிற எக்ஸிஸ்டிங் சேல்ஸ் விட 40% என்ன இருக்கு? Are you really with me what I am talking to you? 1% என்ன மாறினா? 2% EBIT மாறணும். அப்படின்னா 40% என்ன கம்மியானா? சேல்ஸ் கம்மியானா 80% EBIT கம்மியாகும். 80% EBIT கம்மியாகும். 80% EBIT கம்மியாகும். Clarity? What is existing EBIT? 5,000. Existing EBIT? 25,000. New EBIT? 5,000. இப்ப 25,000 ஓட எவ்வளவு பர்சன்ட் கம்மியாகும் சொன்னோம்? 80% கம்மியாகும் சொன்னோம். கரெக்டா? கரெக்டா? சார் 25,000 into 80% போட்டா உனக்கு எவ்வளவு வருது? 20. சொல்லுங்க. அப்ப 25 ல இருந்து 20 போனா எக்ஸாக்ட்டா மேட்ச் ஆகுற மாதிரி இருக்குல்ல? அதுதான் மேட்ச் ஆகாதுங்கறத ஒரு ஸ்டடீஸ்.
நம்ம என்ன சொன்னா 1% யாரு மாறலாம்? 1% கிடையாது, யாரு மாற வேண்டியது? அதை விட either அதிகமா மாறணும் இல்ல கம்மியா மாறணும். 1% சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனான்னு சொல்லல, 1% சேல்ஸ் சேஞ்ச் ஆனா. வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம். சேஞ்ச் மீன்ஸ் அது என்னவாவும் இருக்கலாம். அப்ப எனக்கு ஆப்பரேட்டிங் லிவரேஜ் என்ன காட்டி தருதுன்னா 1% சேல்ஸ் மாறினா 2% EBIT மாறும். கரெக்டா இல்லையா? அதனாலதான் எத்தனை டைம்ஸ்? அப்படின்னா எனக்கு 40% என்ன மாறி இருக்கு? சேல்ஸ் மாறி இருக்கு. 40% சேல்ஸ் மாறுறது எப்படி கண்டுபிடிச்ச? நியூ சேல்ஸ் மைனஸ் ஓல்டு சேல்ஸ் டிவைடட் பை, அப்படின்னா 60,000 மைனஸ் 1 lakh டிவைடட் பை 1 lakh, அப்படின்னா மைனஸ் 40,000 டிவைடட் பை 1 lakh into 100 comes to minus 40%. என்ன சேல்ஸ் என்ன இருக்கு? எவ்வளவு கம்மியா இருக்கு? மைனஸ் 40% கம்மியா இருக்கு. மைனஸ் 40% கம்மியா இருக்கு. Are you agree with me? சேல்ஸ் மைனஸ் 40% கம்மியானா மைனஸ் 80% தான் யாரு கம்மியாகும்? EBIT கம்மியாகும். கிளியர்? மைனஸ் 80% EBIT கம்மியாச்சுன்னா, ஹலோ சார், இப்ப இருக்கிற எக்ஸிஸ்டிங் EBIT ஓட 20% தான் நியூ EBIT வரும். கிளியர்? அப்ப 25,000 ஓட 20% 5,000 என்ன வருது? நியூ EBIT வருது. இது பார்க்கும்போது எனக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, ஹலோ சார், இங்க பாரு, எவ்வளவு பர்சன்ட் சேல்ஸ் கம்மியா இருக்கு? 40% சேல்ஸ் கம்மியா, 40% தான் EBIT கம்மியா இருக்கும். அதான சார் நியாயம். 1% சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனா 1% இன்க்ரீஸ், இது நார்மல். ஆனா உள்ளுக்குள்ள ஏதோ ஒன்னு ஆபரேட் ஆவறதுனால 1% என்ன கம்மியானா 1% கிடையாது, EBIT கம்மியா வருது. நம்மளோட என்ன சார் எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்கீம் என்னன்னா 40% யாரு கம்மியானப்போ 80% EBIT கம்மியா இருக்கு. ஆக்சுவலா 40% சேல்ஸ் கம்மியானா 40% தான், அது நியாயமான பேச்சு. ஆனா இங்க 40% என்ன கம்மியா இருக்கும்? 80% என்ன ஆகுது? Oh, are you really with me what I am talking to you? அப்ப 40% சேல்ஸ் அப்ப 1% சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனா 1% சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனா 2% EBIT இன்க்ரீஸ் ஆகும். குட் பேட்? குட். 1% சேல்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆனா, oh my god, குட் பேட்? வெரி பேட். இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது நல்லா தான் இருக்கும், டிக்ரீஸ் ஆகும்போது குட் பேட். That is called as risk. That is called as risk. It's a risk because if 1% dash in sale will lead to, as a businessman, I should know the risk of my business. Yes or no? Yes, sir. That risk should be measured. Yes or no? Yes, sir. If you go to a doctor, he will say that உங்களுக்கு 104 தான் உங்களோட டெம்பரேச்சர், 105 தான் உங்களோட 110 தான் உங்களோட. If doctor is saying 101 is the temperature, you'll say that. If doctor is say that 110 is the temperature, super. Clap பண்ணுவியா? ICU ல admit ஆவியா? That means, sir, whenever the temperature go rise, you will get more tension. That shows the risk of the body heat. என்ன ஆக சார் ரிஸ்க் என்ன ஆயிட்டே இருக்கு? இந்த பிசினஸோட ரிஸ்க்ங்கிறது 2 times டெம்பரேச்சர் மாதிரி. இதே ஒரு பிசினஸ்க்கு ஆபரேட்டிங் லிவரேஜ் 20 times இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, தூக்கு போட்டு சாவலாம். பிகாஸ் 1% சேல்ஸ் என்னன்னா இன்க்ரீஸ் ஆனா 20 times EBIT என்ன ஆகும்? எஸ். இப்ப கொஞ்சம் திரும்பி நின்னு பேசி பார்க்கலாம். 1% சேல்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆனா 20 times EBIT டிக்ரீஸ் ஆகும். Is that company taking any risk? Yes sir. நீ சொல்லு, நாளைக்கு நீ சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் சார் உங்களுக்கு வந்தா நிறைய வரும்னு சொல்றமா, இல்ல as a prudent businessman we have to measure the risk. ரிஸ்க் ஏன்னா பாசிட்டிவ் வரும்போது பேச வேண்டிய என்ன இல்ல, அவசியம் இல்ல.
நாளைக்கு நீ சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் பினான்சியல் மேனேஜ்மெண்ட் எதுக்காக படிக்கிறேன்னா சார் சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனா எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆகும் சொல்ல வேண்டிய இன்க்ரீஸ் ஆனா அவனே கால்குலேட் பண்ணிப்பான். டிக்ரீஸ் ஆனா என்ன எஃபெக்ட் தான் நம்ம அவனுக்கு கத்து கொடுக்கணும். அதான் நம்ம அவனுக்கு சொல்லி தரணும். அப்ப அவங்க நம்ம என்ன சொல்லணும்னா சார் 1% சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா 2% என்ன மாறிடும். திஸ் இஸ் நாட் அ குட் சைன். ஏன்னா ஆபரேட்டிங் லிவரேஜ் எத்தனை டைம் இதே இது நான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுக்குறேன். இதே இங்க இருந்து கண்டினியூ. எனக்கு இத்தனை நேரம் பாசிட்டிவ் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். இப்பதான் நம்ம எதை பத்தி பேசும் சாப்டரே நெகட்டிவ் தான். சாப்டர் பாசிட்டிவ் பத்தி படிக்கிறது கிடையாது. எனக்கு பாசிட்டிவ் பத்தி உனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்காக தான் அதுல இருந்து ஆரம்பிச்சேன். பாசிட்டிவா ஆரம்பிச்சேன். அப்ரிஷியேட் பண்ற நீ. இப்ப நான் நெகட்டிவான கதைக்கு வர்றேன். சார் இப்ப நீ மேட்ருக்கு வா. உன்னோட பேஸ் சேல்ஸ் எவ்வளவு இருந்துச்சு? ஓகே சார் 1 lakh rupees சார். இது வந்து நான் வந்து புது கதை போடுறேன். சேல்ஸ் மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட், கான்ட்ரிபியூஷன் மைனஸ் பிக்ஸட் காஸ்ட், EBIT. இனி ப்ராஃபிட் சொல்லாத. வாட் வாஸ் தி பேஸ் சேல்? 1 lakh. வேரியபிள் காஸ்ட் 50,000. கான்ட்ரிபியூஷன் 50,000. பிக்ஸட் காஸ்ட் அதே திருப்பி எழுதுறதா அங்கே எழுதி வச்சிருக்கேன். வாட் இஸ் தி EBIT? 10,000. Shall I find out the operating leverage? மேல divided by கீழே 50,000 divided by 10,000 is equal to 5 lakhs. சிறப்பான பிசினஸ். ஏன்னா 1% யாரு மாறினா 5% கேட்க எவ்வளவு அழகா இருக்குல்ல. இதே இது 1% சேல்ஸ் கம்மியானா 5% EBIT நக்கிட்டு போயிடும். கரெக்டா இல்லையா? எஸ் ஆர் நோவா? So every businessman want to analyze the risk. இப்போ 1 lakh rupees in the sale, sir, for example, சார் உனக்கு வந்து 80,000 rupees 90,000 rupees மாறுதுன்னு வச்சுக்கோ. ஏன்னா 80 வச்சா திருப்பி பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் வரும். 90,000 rupees மாறுதுன்னு வச்சுக்கோ. எவ்வளவு வேரியபிள் காஸ்ட்? 50% இல்லையா? எவ்வளவு கான்ட்ரிபியூஷன்? எவ்வளவு பிக்ஸட் காஸ்ட்? 40,000. வாட் இஸ் EBIT? ஓகே, இப்போ எனக்கு என்ன இருக்கு? EBIT இருக்கு. Shall we find out the change in sales? எவ்வளவு? 90,000 minus 1 lakh divided by 1 lakh comes to 10%. 10% மைனஸ் ஆயிருக்கு சேல்ஸ். 10% மைனஸ் ஆனா நியாயமா 10% EBIT மைனஸ் ஆகும். நான் சொல்ற நியாயத்தை பத்தி பேசுறேன். அப்படின்னா 10,000 10% சொல்லுங்க. 10,000 போனா 9,000 இருக்க வேண்டிய அங்க இங்க எவ்வளவு EBIT இருக்கு? ஓஹோ, அப்போ சார் 10% சேல்ஸ் கம்மியான அப்ப 10% கிடையாது, EBIT கம்மியா இருக்கு. 5 times கம்மியா இருக்கு. கரெக்டா? 50 times 50% கம்மியா இருக்கு. அப்ரிஷியேட் பண்றியா இல்லையா? ஏன்னா 1% சேல்ஸ் கம்மியானா EBIT கம்மியாகும். எவ்வளவு பர்சன்ட் சேல்ஸ் கம்மியா இருக்கு? அப்படின்னா கம்மி ஆகணும். கிளாரிட்டி? அப்படின்னா 10,000 ஓட 50% 10,000 5,000 போனா அப்படிதான் 5,000 rupees வந்திருக்கு. Are you understanding what I am talking to you? அப்ப leverage means risk. Leverage means what? Risk. What is the risk as a businessman you are taking? Variable cost is not my risk. ஏன்னா நிழல் மாதிரி யாரு கம்மியானா யாரும் கம்மியாவா? நல்ல சமத்தான குழந்தை. சேல்ஸே இல்ல, வேரியபிள் காஸ்டே இல்ல. சேல்ஸ் 10%, வேரியபிள் காஸ்ட் 10%. சேல்ஸ் 50%, சேல்ஸ் 100% இன்க்ரீஸ் ஆகுது. சேல்ஸ் 10,000 கோடி டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. கூடயே வருவேன் நான். யாரு? Are you really with me? சார் சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது பிக்ஸட் காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகலங்கிறது ஒரு சார் மனசுக்கு ஒரு குளிர்மை தருது. ஏன்னா சேல்ஸ் என்ன ஆகும்போது பிக்ஸட் காஸ்ட் என்ன ஆகல, அதனால I was able to enjoy the operating leverage. I was able to
கரெக்டா இல்லையா? அந்த சேல்ஸ் என்ன ஆகும்போ மண்டேல கொட்டுற பிக்சர் காஸ்ட் கம்மியாக மாட்டேங்குது. So I am not able to enjoy the benefit of the operating leverage. I am taking a risk. So you tell me, variable cost is a risk or fixed cost is a risk? So fixed cost is a hero or a villain? Villain. Fixed cost is a villain. வில்லனுக்கு மேல யாரு? வில்லனுக்கு கீழே யாரு? அதனாலதான் ஆப்பரேட்டிங் லிவரேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ட்ரிபியூஷன் டிவைடட் பை both ways. I have explained the concept. பாசிட்டிவ்லி உனக்கு சொல்லி கொடுத்தாச்சு, நெகட்டிவ்லி உனக்கு சொல்லி கொடுத்தாச்சு. பேசிக்கா இந்த சாப்டர் படிக்கிறது எதுக்காகனா நெகட்டிவ் அனாலிசிஸ்க்காக தான். ஏன்னா as a top management, CEO, CFO, I want to know sales என்னாச்சுனா டிக்ரீஸ் ஆச்சுனா 1% சேல்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆச்சுனா எவ்வளவு % EBIT கம்மியாக போகுது? அப்ரிஷியேட் பண்றியா இல்லையா? பிகாஸ் there is a villain inside that. கம்மியாகும் போது எல்லாரும் கம்மியாகுவாங்க, யார தவிர. அப்ப பிக்சர் காஸ்ட் உள்ள இருக்கிறதுனால எனக்கு குட் கிடையாது, எனக்கு என்ன பேட். அப்ப நிறைய பிக்சர் காஸ்ட் எடுத்து வச்சுக்கிறது என்ன இல்ல, நல்லது இல்ல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யாரோ ஒன்று சொல்றாங்க, உனக்கு தெரியுமா என்னோட ஆப்பரேட்டிங் லிவரேஜ் எனக்கு வந்து 115. இங்க ஆப்பரேட்டிங் லிவரேஜ் எவ்வளவு வந்ததுக்கு 5 டைம்ஸ் வந்ததுக்கு ஒரு தாங்க முடியல. ஆப்பரேட்டிங் லிவரேஜ் யாரோ சொல்றாங்க 150 ஆப்பரேட்டிங் லிவரேஜ்னா அந்த பிசினஸ்ல வரும் பிக்சர் காஸ்ட் மட்டும் தான் இருக்கு. அப்ப 1% சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனா 150% என்ன இன்க்ரீஸ் ஆகும்? EBIT. குட், வெரி குட், கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். 1% சேல்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆனா 150% EBIT நக்கீழ் போயிடும். அப்ப சின்னதா என்ன மாறுறதுக்குள்ள பயந்துட்டே இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சார், இப்ப ஏஎன்எம் கிளாஸஸ் இருக்கா இல்லையா? ஏஎன்எம் கிளாஸ் கண்டக்ட் பண்றதுக்காக இந்த ரூமை வாடகைக்கு எடுத்துருக்கு. இந்த ரூமை வாடகைக்கு எடுக்கிறதுக்கு பதிலா நான் கல்யாண மண்டபம் வாடகைக்கு எடுத்துன்னு வச்சுக்குவேன். பிக்சர் காஸ்ட் இன்க்ரீஸா டிக்ரீஸா? அத ரெண்டு கட்டணும் சொல்லி கட்ட முடியும், நான் சூசைட் தான் பண்ணணும். பிகாஸ் அவ்வளவு பேர் ரெண்ட் நம்மளால பேர் பண்ண முடியாது. Correct. So operating leverage shows the risk taken by the businessman. எதுல ரிஸ்க்? சேல்ஸ்ல ரிஸ்க் இருக்கா? யாரா சேல்ஸ் ரிஸ்க்னு சொன்னேன்னு வச்சுக்கோவேன், சிஏ குவிட் பண்ணுன்னு சொல்லுவேன் நான். சேல்ஸ் இஸ் an income, அதுக்காக தான் வாடுறதே. வேரியபிள் காஸ்ட் ரிஸ்க் இருக்கா? இல்லையே. ஏன்னா சேல்ஸ் முன்னாடி நடந்தா முன்னாடியே வரும், பின்னாடி நடந்தா சேல்ஸ் அங்கேயே நிக்குது, வேரியபிள் காஸ்ட் அங்கேயே நிக்கும். சமத்தான குழந்தை. அதனால என்ன இல்ல, ரிஸ்க் இல்ல. கான்ட்ரிபியூஷன் பின்ன என்ன சார், மிச்ச மீதி தான். சேல்ஸும் வேரியபிள் காஸ்டும் எப்படி போதும், அதோட பேலன்சிங் ஃபிகர் தான் யாரு? பிக்சர் காஸ்ட். அப்படி இல்ல, சேல்ஸ் கம்மியானாலும் அதே பிக்சர் காஸ்ட் தான், சேல்ஸ் அதிகமானாலும். அப்ப அதிகமாகும் போது அது நமக்கு ஃபேவரபிளா கண்ணுக்கு தெரியும், கம்மியாகும் போது அட்வர்ஸா கண்ணுக்கு தெரியும். ஃபேவரபிள் அளக்க வேண்டிய எனக்கு குட் தான், ஆனா அட்வர்ஸ் நம்ம அளக்கணும். அந்த அட்வர்ஸ் அளந்து சொல்ற சாப்டர் தான் லெவரேஜ். அதுல ஃபர்ஸ்ட் லெவரேஜ் தான் ஆப்பரேட்டிங். இட் ஷோஸ் how much amount of fixed cost are there in a concern. அப்ப யாராவது ஒன்னு சொல்றாங்க ஆப்பரேட்டிங் லெவரேஜ் ரொம்ப என்னவா இருக்குன்னா அதிகமா இருக்குன்னா, அப்ப யாரோ நீ உனக்கு சுகர் பார்க்கும்போது உனக்கு வந்து 752 காட்டுது, குட்டா வெரி பேடா? வெரி 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 பேட், வெரி 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 பேட். பிகாஸ் நீ என்ன சார், உனக்கு சுகர் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. அதே மாதிரி ஆப்பரேட்டிங் லிவரேஜ் ரொம்ப என்னவா இருக்குன்னா, that shows that that business concern is having lot of fixed cost. It's not good for the organization. Because மந்த்லி நீயே யோசிச்சு பாரு, நீ வீட்டு வாடகைக்கு இருக்கிற வச்சுக்குவேன், உனக்கு வீட்டு வாடகை ஒரு மாசம் 50 லட்சம் ரூபாய். அதே வீட்டுல ஹால்லயே தூக்கு போட்டு செத்து போயிடு. இதே நீ வீட்டு வாடகைக்கு இருக்க, ஒரு மாசம் 5 லட்சம் ரூபாய், பெட்ரூம்ல செத்துரு. இதே ஒரு மாசம் 50,000 ரூபாய், கார் பார்க்கிங்ல செத்துரு. இதே ஒரு மாசம் 5,000 ரூபாய், பரவாயில்ல, ஓனர் செத்துரு.
பாசிபிள் நாட் பாசிபிள்? பாசிபிள். 5,000 கேட்கும்போது டென்ஷன் இல்ல. இதே 5 லட்சம் 50,000 கேட்கும்போது லைட்டா டென்ஷன் வருது, லைட்டா. இதே 5 லட்சம் சொல்லும் போது நெஞ்சு இடிக்குது, 50 லட்சம் சொல்லும் போது சார் வெடிக்குது. Not possible. So when the fixed cost என்ன ஆகும்போது, increase ஆகும்போது, every businessman has to worry about it. அந்த வரி எந்த அளவுக்கு இருக்குங்கிறத அளக்கிறது தான் என்ன leverage. இப்போ for example case number 1 பார்த்துக்கோ. What is the sale? What is the variable cost? What is the contribution? Assume there is no fixed cost. Assume there is no. சார் எப்படி சார் ஒரு பிசினஸ்க்கு என்ன இல்லாம இருக்கும்? அதனால இங்கிலீஷ்ல assume சொன்னேன். திருப்பி என்கிட்ட ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் இல்லாம இருக்குமான்னு கேட்காத. Assume there is no fixed cost, so put a dash. So what is the EBIT? 50,000. Shall we find out operating leverage? What by what? What's the contribution? What is EBIT? 50,000. 50,000. So if the answer is 1, it shows that there is no fixed cost. If there is no fixed cost, there is no operating leverage because risk illa. Are you really with me? அப்ப 1 plus நான் சொல்றேன் மொபைல் பேர் இல்ல, 1 பிளஸ் ஆன்சர் வந்தாதான் அந்த கன்சர்னுக்கு என்ன இருக்கு? பிக்சர் காஸ்ட் இருக்கு. பிக்சர் காஸ்ட் இருந்தாதான் ரிஸ்க், ரிஸ்க் இருந்தாதான் அந்த ரிஸ்க சொல்ற பேரு தான். Are you really with me? இப்போ நீ பேஸ் பார்த்தேனா சார் நம்மளோட ஒரிஜினல் பேஸுக்கே பேஸ் போட்டுருக்கோம். நம்மளோட ஒரிஜினல் பேஸ் பார்த்தேனா எவ்வளவு சார் கான்ட்ரிபியூஷன், எவ்வளவு சார் EBIT? அப்ப 50,000 ரூபாய் நீ சம்பாதிக்கிற, அதுல 25,000 ரூபாய் பிக்சட் காஸ்ட் தின்னுட்டு போகுது. பாரு, பாதிக்கு பாதி தின்னுட்டு போகுது. யார் திங்கிறா? அப்ப எத்தனை டைம்ஸ்? ஏன்னா 1 ரூபாய் சார் நீ 2 ரூபாய் என்ன சம்பாதிச்சேனா கான்ட்ரிபியூஷன் சம்பாதிச்சேனா 1 ரூபாய் தான் உங்ககிட்ட மிச்சம் நிக்குது. அப்ப இடையில 1 ரூபாய் எங்கேயோ காணாம போயிருக்கு. எங்க காணாம போச்சு? தின்னு இருக்கு. இதே ரெண்டாவது பைசா பத்தி நீ பாரு. ரெண்டாவது பைசா பார்த்தா 50,000 ரூபாய் சம்பாதிச்சா 40,000 ரூபாய் பிக்சர் காஸ்ட் தின்னுட்டு போயிருக்கு. அப்படின்னா எவ்வளவுதான் நிக்குது? அப்ப 5 ரூபாய் நான் சம்பாதிச்சேன்னா 4 ரூபாய் திங்குது, 1 ரூபாய் தான் என் கையில் நிக்குது. கிளியரா? அப்போ ஆப்பரேட்டிங் லிவரேஜ் என்ன ஆக உனக்கு என்ன காட்டுதுன்னா பிக்சர் காஸ்ட் என்னவா இருக்கும். அப்ப பிக்சட் காஸ்ட் என்னவா இருந்தா ஆப்பரேட்டிங் லிவரேஜ் அதிகமா காட்டும். இட்ஸ் நாட் குட். It's not good. For a good healthy organization, operating leverage should be less. 1 இருக்கணும் நான் சொல்ல மாட்டேன். 1னா பிக்சட் காஸ்ட் இல்லாம இருக்கிற சிச்சுவேஷன் தான். அப்படி ஒரு பாசிபிலிட்டி வராது பிசினஸ்ல. என்ன இருக்கும்? 1 இருக்க கூடாது. லெஸ் வராது. எப்படி லெஸ் வரும்? 2 இருந்தா பரவாயில்ல, 20 இருக்கக்கூடாது. 2 இருந்தா பரவாயில்ல. நான் முன்னாடி கேட்ட மாதிரி 5,000 ரூபாய் வாடகை கட்டுவியா? 50,000, 5 லட்சம், 50 லட்சம். நோ சார், 50,000 நெஞ்சில் அடிக்கிறேன். இல்ல 5 லட்சம் வரையா சார்? வாடகையே இல்லாம நடு ரோட்ல தூங்குவியா? அப்ப பிக்சர் காஸ்ட் இல்லாம இருக்க முடியாது. பிக்சர் காஸ்ட் வேணும், ஆனா ரொம்ப பிக்சர் காஸ்ட் இருக்க. அப்போ operating leverage means risk. Leverage means a risk. There are 3 risks are there. Number 1, business risk. Number 1. Number 2, financial risk. Number 2, financial risk. Number 3, business and financial risk called as combined risk. A business எதனால business risk வருது? business ஆபரேட் பண்றதுனால. நான் ஆபரேட்டே பண்ணல, பிசினஸ் கை கட்டி பிசினஸே கண்டக்ட் பண்ணல, நான் வேலைக்கு போனேன். உனக்கு பிசினஸ் ரிஸ்க் இருக்கா? பிசினஸ் என்ன பண்றதுனாலதான், அதனாலதான் ஆப்பரேட்டிங் லெவரேஜ் அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்காங்க. இப்ப நீ பிசினஸ் ஆப்பரேட் பண்ணோம்னா என்ன காஸ்ட் இன்கர் பண்ண, என்ன காஸ்ட் இன்கர் பண்ண, அதுல வேரியபிள் காஸ்ட் நிழல் மாதிரி. கான்செப்ட் கிளியரா உனக்கு அழகா புரியறதா இல்லையா? ஒரு வார்த்தைக்கும் நான் மீனிங் சொல்றேன், உனக்காக எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், டீடைல்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஒண்ணும் இல்ல, லெவரேஜ் கிளாஸ் 3 கேட்டகரி: ஆப்பரேட்டிங் லெவரேஜ், ஃபைனான்சியல் லெவரேஜ், கம்பைன்ட் லெவரேஜ். சாப்டர் முடிஞ்சிருக்கும். ஆப்பரேட்டிங் லெவரேஜ் கான்ட்ரிபியூஷன், EBIT, அவ்வளவுதான். அவங்களும் அதான் சொல்லி வராங்க. ஆனா அதை கேரி பண்ண, ஃபீல் பண்ணாதான் அது என்ன நடக்குது, என்ன உள்ளுக்குள்ள நடக்குதுங்கிறத நம்மளால அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியும். அப்ப நீ சொல்லு சார், பிசினஸ் ரிஸ்க மெஷர் பண்றது என்ன லெவரேஜ்?
என்ன by என்ன? Contribution divided by super sir. Contribution divided by EB8. Correct. Because of என்ன cost? Is fixed cost a villain or a hero? Both. Depends on sales. Sales increase ana? Hero. Sales decrease ana? Villain. When it is hero, it will be a sir mass hero. When it is a villain, dangerous villain. Because 1% sales கம்மி ஆகும்போது 1% கிடையாது. 1% sales கம்மி ஆச்சுன்னா அதை விட, are you really with me what I am talking to you? Yes, so in this chapter what we are going to learn is என்னன்னா leverage the risk. எத்தனை risk இருக்கு? என்ன risk? business risk, financial risk. Are you really with me? I'm coming on sales minus variable cost contribution minus fixed cost is profit. Clear? Sales இருந்து variable cost போச்சுனா contribution fixed cost போச்சுனா contributionக்கும் EB80க்கும் ஆன சம்பந்தம் தான். Clarity? இப்போ நீ ஃபார்முலா பார்த்தேனா variable cost plus contribution. சொல்லுங்க. Variable cost plus contribution போட்டா உனக்கு என்ன கிடைக்கும்? Sales minus variable cost. Contribution plus fixed cost. Contribution plus fixed cost. Contribution minus fixed cost. EB80. சார் வரா சார் அப்படி டேர்ம் இல்ல சார். கரெக்டா? சேல்ஸ் மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் மைனஸ் பிக்சர் காஸ்ட் ப்ராஃபிட். ப்ராஃபிட் மீன்ஸ் EB80. கரெக்டா? இங்க அவங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா கான்ட்ரிபியூஷன் பிளஸ் என்ன காஸ்ட்? இது ரெண்டு பிளஸ் பண்ண சொல்லிருக்காங்க. இது ரெண்டு நீ பிளஸ். இப்போ ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் 100 ரூபாய் வச்சுக்கோ. பிக்சர் காஸ்ட் உனக்கு 60 ரூபாய்னா ப்ராஃபிட் how much? 40 rupees. இது ரெண்டு நீ ஆட் பண்ணிட்டு ஒண்ணும் கண்டுபிடிக்க போறது இல்ல. ஏன் கண்டுபிடிக்கிறியா? So is this wrong? Yes sir. So we will இது ரெண்டு அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் இருக்கு. கான்ட்ரிபியூஷன் will rewrite. Variable cost plus contribution என்னது? Sales minus variable cost. Okay. அப்ப இங்க நெக்ஸ்ட் என்ன வரணும்? Contribution minus fixed cost. என்னது? EB8. So we'll change like this. This will be changed as NIT. Sir, dash cost plus dash cost is equal to என்ன cost? That's why it is called as operating leverage. ஏன்னா operating cost குள்ள யார் இருக்கா? Operating cost குள்ள யார் இருக்கா? ஐல நிழல். Sir, non நிழல். That is a villain. அந்த வில்லனை அளக்கிறதுக்கு தான் contribution minus fixed cost. It's normal contribution minus fixed cost, right? Fixed cost plus NSR profit, EB80, like that. NSR, it's n number of combinations we can make. Are you really with me? Sir, what is the formula in short? சொல்ல பார்க்கலாம். என்ன by என்ன? Contribution divided by A மேல கீழே. யாருக்கு மேல? யாருக்கு கீழே? அப்ப வில்லன், அப்ப ஹீரோ. ரெண்டுமே fixed cost தான். Clear? Detailed formula dash minus dash யாரு? divided by comes to ரெண்டு ஒண்ணுதான்ப்பா. இது வந்து ஷார்ட், இது வந்து டீடைல். ஷார்ட் சொல்ல ரெடி 1 2 3 ஷார்ட். Contribution divided by or operating leverage is a study between dash and dash. Sales and 1% யாரு மாறணும்? எத்தனை percent EB80 மாறுங்கிற ஸ்டடி தான். Repeat once again. 1% sales மாறினா எத்தனை percentage EB80 மாறுங்கிறதுல operating leverage. அப்ப percentage change in EB80 சொல்லு. Percentage change in EB80 divided by percentage change in sales சொல்லு. யாருக்கும் யாருக்குமான ரிலேஷன்ஷிப்? percentage change in sales divided by percentage change in EB80 கிடையாது. percentage change in divided by percentage change in ஏன்னா 1% யாரு மாறினா எத்தனை percent மாறுங்கிறதா அப்ரிஷியேட் பண்றே இல்லையா? fixed element formula. என்ன element formula? contribution மேல ஏன் contribution? sales minus
Variable cost. Divided by what minus what? Contribution minus fixed cost. What is the fixed element here? Fixed cost. Fixed cost. Appreciate பண்றீங்க. Next one. Formula with any leverage. Sir, ஏன்னா operating leverage into financial leverage என்ன leverage? ஏன்னா ரெண்டு சேர்ந்ததானே combined. அப்போ சார் operating leverage into financial leverage என்ன leverage-னா? உனக்கு என்ன leverage கண்டுபிடிக்கணும்? Combined leverage divided by financial leverage. Right-ஆ? இத margin of safety வெச்சும் கண்டுபிடிக்கலாம். 1 divided by margin of safety. அதை explain பண்ற derivation 1 divided by. So there are 6 ways in which we can find out the ஒரே ஷாட்ல 6 மெத்தட் சொல்றியா? or போட்டு சொல்ல. ரெடி 1 2 3 ஸ்டார்ட். Contribution divided by EBIT or Sales minus variable cost divided by contribution minus fixed cost. or Contribution divided by contribution minus fixed cost or combined leverage divided by financial leverage or margin of safety. Second time quality 1 2 3 start. contribution divided by EBIT or sales minus variable cost divided by contribution minus fixed cost or percentage change in EBIT divided by percentage change in sales or contribution divided by contribution minus fixed cost or combined leverage divided by financial leverage or one time combined leverage. So there are how many types of leverage are there? Number 1, operating leverage, financial leverage. Combined leverage. Repeat once again. Operating leverage, financial leverage, combined leverage. யார்னால operating leverage? Fixed cost. Fixed cost. What is the formula? Contribution divided by EBIT. In detail. Sales minus variable cost divided by contribution minus fixed Percentage formula. percentage change in EBIT divided by percentage change in sales. Sales. Paka? Yes, sir. This is what the NL leverage is all about. Operating leverage. With this we can say that we are through with NL leverage. Operating leverage. Sir, in the last class we have talked about operating leverage. Sales minus variable cost contribution minus fixed cost EBIT. Sales ல இருந்து EBIT வரைக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் தான் operating leverage. Leverage means risk. Leverage means we are taking risk. Variable cost is not a risk, whereas fixed cost is a risk. Whenever fixed cost increases, operating leverage increases. Fixed cost enna increase ana operating leverage operating leverage increase ஆனா business risk increase ஆகும். business risk அப்போ ஒரு பிசினஸுக்கு operating leverage கம்மி ஆவறது தான் நல்லது. ஏன்னா operating leverage என்னாச்சுன்னா கம்மி ஆச்சுன்னா business risk என்ன ஆகும்? கம்மி ஆகும். So salesல இருந்து EBIT வரைக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் தான் operating leverage. யார்னால operating leverage வருதுன்னா fixed cost-னால operating leverage வருது. ஏன்னா fixed cost தான் risk. sales risk-ஆ? sales increase ஆகுதுன்னு சொன்ன உடனே நெஞ்சில அடிச்சு அழுவியா? இல்ல. ஏன்னா sales increase ஆகுதுன்னா அது risk கிடையாது, அது return. sales increase ஆச்சுன்னா variable cost-ம் sales decrease ஆச்சுன்னா டிக்ரீஸ் ஆகும். சேல்ஸ் ஒரு இடத்துல நின்னுச்சுன்னா அப்ப அது என்ன கிடையாது? ரிஸ்க் கிடையாது. கான்ட்ரிபியூஷன்ங்கிறது வெறும் ஒரு பேலன்சிங் ஃபிகர் மட்டும் தான். சேல்ஸ் மைனஸ் என்ன காஸ்ட்? வேரியபிள் காஸ்ட். கிடைக்கிற ஆன்சர் தான் கான்ட்ரிபியூஷன். கிடைக்கிற ஆன்சர் தான் கான்ட்ரிபியூஷன். ஆனா பிக்ஸட் காஸ்ட் அப்படி இல்ல. சேல்ஸ் கம்மியானாலும் பிக்ஸட் காஸ்ட் இன்கர் பண்ணி தான் ஆகணும். சேல்ஸ் அதிகமானாலும் பிக்ஸட் காஸ்ட். அப்ப சேல்ஸ் அதிகமாகும் போது பிக்ஸட் காஸ்ட் எனக்கு ஃபேவரபிளா வர்க் ஆகும். ஆனா சேல்ஸ் கம்மியானா பிக்ஸட் காஸ்ட் அட்வர்ஸா வர்க் ஆகும். எஸ் ஆர் நோவா? அப்ப there is a risk in that. அந்த ரிஸ்க நாம் மெஷர் பண்றது தான் என்ன லெவரேஜ்? ஆப்பரேட்டிங் லெவரேஜ். சோ ஆப்பரேட்டிங் லெவரேஜ் வர்றதுக்கான காரணம் பிக்ஸட் காஸ்ட்.
அதனாலதான் மேல டிவைடட் பை கீழே. யாருக்கு மேல? பிக்ஸட் காஸ்டுக்கு மேல டிவைடட் பை பிக்ஸட் காஸ்ட் கீழே, which is contribution divided by EBIT. Now coming to today's discussion, which is financial leverage and combined leverage. என்ன leverage? Financial leverage and combined leverage. Straight away we are moving into the concept EBIT. சொல்லுங்க. EBIT. Earnings before interest and tax. சொல்லுங்க. Earnings before interest and tax. So we will earn operating profit. We will earn operating profit. அப்போ நம்ம earn பண்ண என்ன ஐடில? முதல்ல we have to pay interest. We have to pay interest. அப்போ EBIT ல இருந்து முதல்ல நம்ம என்ன பே பண்ணோம்? We will get EBT, called as earnings before tax. சொல்லுங்க, called as earnings before tax. அப்ப உங்க கையில என்ன இருக்கு? EBIT இருக்கு. அதுல இருந்து என்ன பே பண்ணுவீங்க? என்ன கிடைக்கும்? சார், EBT ல இருந்து டாக்ஸ் பே பண்ணணும். EBT ல இருந்து you will get PAT. You will get PAT ல இருந்து preference dividend பே பண்ணணும். PAT ல இருந்து you will get residual earnings. You will get in the residual earnings equity shareholders க்கு போய் சேரும். யாருக்கு போய் சேரும்? Equity shareholders. So divided by number of என்ன shares? Equity shares. You will get EPS. You will get an EPS. Earnings per share. Earnings per share. So sales ல இருந்து EBIT வரைக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் தான் சார். EBIT ல இருந்து EPS வரைக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் தான் ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ். நிறைய பேசணும், ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா பேசுவோம். அழகா என்ஜாய் பண்ணிக்கங்க. பிகாஸ் சப்ஜெக்டோட ஸ்ட்ரக்சரே இதுக்குள்ளதான் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு பிளேட் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். அந்த பிளேட்ல சாப்பாடு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. பிளேட்ல அந்த சாப்பாடை தான் நம்ம EBITன்னு சொல்றோம். ஃபுட்டை தான் என்னன்னு சொல்றோம்? இந்த EBIT ல சார் நீங்க நினைச்ச மாதிரி எல்லாரும் சாப்பிட முடியாது. முதல்ல யாரு தான் சாப்பிடணும்? இன்ட்ரெஸ்ட் தான் சாப்பிடணும். இன்ட்ரெஸ்ட்னா கம்பெனி இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்றாங்க இல்லையா? கம்பெனி யாருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுவாங்க? டிபென்ச்சர் ஹோல்டர்ஸ், called as debt holders, called as. அப்ப கம்பெனி என்ன வாங்கி இருக்கு? கடன் வாங்கி இருக்கு. கம்பெனி அந்த கடனுக்கு கம்பெனி என்ன பே பண்றாங்க? அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுக்கு அப்புறம் தான் நீ என்னவே கட்டணும்? டாக்ஸே கட்டணும். அப்ப முதல்ல இன்ட்ரெஸ்ட், அப்புறம் டாக்ஸ் யாருக்கு பே பண்ணணும்? கவர்மெண்ட்டுக்கு பே பண்ணணும். டாக்ஸ் யாருக்கு? அதுக்கப்புறம் preference shareholdersக்கு பே பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் பிகாஸ் அவங்களுக்கு ஒரு preference இருக்கு. அவங்களுக்கு ஒரு என்ன இருக்கு? அதுக்கப்புறம் equity shareholdersக்கு பே பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் அப்போ சார் பிளேட்ல ஃபுட் இருக்கா? அந்த ஃபுட்டோட பேர் என்ன? EBIT. எத்தனை வார்த்தை? அத 4 பேர் சாப்பிடுவாங்க. Are you really with me? Okay sir. Number 1, முதல்ல யார் சாப்பிடுவா? டெட் ஹோல்டர்ஸ் சாப்பிடுவாங்க. அவங்க சாப்பிடுற சாப்பாடு தான் இன்ட்ரெஸ்ட். ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடுறாங்க, பிரியாணி சாப்பிடுறாங்க, அது மாதிரி அவங்க சாப்பிடுற சாப்பாடு தான் இன்ட்ரெஸ்ட். ஆனா யாரு சாப்பிடுறான்னு கேட்டா டெட் ஹோல்டர்ஸ். ரெண்டாவது கவர்மெண்ட். மூணாவது preference shareholders. நாலாவது equity shareholders. இதுதான் NIT. For example, நீங்க ஒரு business conduct பண்றீங்க, நீங்க வெச்சுக்கங்க. business conduct பண்ணனும்னா என்ன வேணும்? காசு வேணும். காசு இல்லாம business conduct பண்ண முடியாது. What is the best way of doing business? கடன் வாங்குறது. அடுத்தவங்க காசுல நம்ம business பண்றது. பேங்க்ல போய் என்ன எடுக்கிறது? லோன் எடுக்கிறது. பேங்க்ல போய் என்ன எடுத்தா? லோன் எடுத்தா நம்ம பேங்க்குக்கு என்ன தரணும்? இன்ட்ரெஸ்ட். நீ நேரா பேங்க்ல போய் என்ன சொல்றேன்னா, சார் ஒரே புயலா இருக்கு சார், என் பிசினஸ்ல யாருமே பொருள் வாங்க மாட்டேங்கிறாங்க சார், என்கிட்ட சேல்ஸ் இல்ல சார், நான் பிக்ஸட் காஸ்ட் ஆல்ரெடி பே பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார், நானே கஷ்ட நஷ்டத்தில் இருக்கேன் சார்,
துன்பத்தில் இருக்கேன் சார், அதனால நான் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ண மாட்டேன் சார் அப்படின்னு சொன்னா பேங்க் ஒத்துப்பாங்களா? ஒத்துக்க மாட்டாங்களா? ஒத்துக்கவே மாட்டாங்க. உசுரே போனாலும் சரி, நீ தூக்கு போட்டு செத்து போனாலும் சரி, என்ன பே பண்ணி ஆகணும்? Are you all really with me? இது ஒரு சைடு. மங்களாவா இருக்கும் பிசினஸ், பங்களாவா இல்ல. என்னவா இருக்கு? மங்களாவா இருக்கிறதுனால அமேசிங் சேல்ஸ், அவுட்ஸ்டாண்டிங் டர்ன் ஓவர், சும்மா குமியுது, சும்மா குமியுது. கச்சா முச்சான சேல்ஸ் நடக்குது, கச்சா முச்சான வேரியபிள் காஸ்ட் வரும். அதுதான் யாரோட கேரக்டர்? கச்சா முச்சான கான்ட்ரிபியூஷன் வருது, ஆனா கச்சா முச்சான பிக்ஸட் காஸ்ட் இன்கர் ஆக வேண்டிய நீ எதிர்பார்த்ததை விட செம்ம EBIT. நீ 5 லட்சம் ரூபாய் EBIT எதிர்பார்த்த இந்த பிசினஸ்ல இருந்து 50 லட்சம் ரூபாய் EBIT கொடுக்குது அந்த பிசினஸ். ஹாப்பியா சாடா? ஹாப்பி சார். உடனே நீ சார் பேங்கால நீங்க தான் எனக்கு என்ன பண்ணீங்கன்னா சார் கடன் கொடுத்து என்ன ஹெல்ப் பண்ணீங்க, நீங்க கேட்டதே என்கிட்ட வந்து 10,000 ரூபாய் இன்ட்ரெஸ்ட் சார், எனக்கு நிறைய என்ன வந்ததுனால EBIT வந்ததுனால நம்ம இனிமே ப்ராஃபிட்னு சொல்ல மாட்டோம். என்ன வந்ததுனால? நீங்க ஒரு விஷயம் பண்ணுங்க சார், ஒரு 2 லட்சம் ரூபாய் அந்தாங்க சார், இன்ட்ரெஸ்டா வச்சுங்க சார், நீங்க ஹாப்பியா இருந்தா நீ உங்களோட சந்தோஷம் தான் சார் என்னோட சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரிய மனசு காட்டி அள்ளி வீசி கொடுப்பியா? நோ சார். அப்ப என்ன இல்லைனாலும் சரி, ரொம்ப EBIT இருந்தாலும் சரி, ஒரே அமௌண்ட் ஆஃப் என்னதான் பே பண்ணும்? Are you really with me? அப்ப மேல எப்படி பிக்ஸட் காஸ்ட் பிக்ஸடா இருந்துச்சோ அதே மாதிரி கீழே இன்ட்ரெஸ்ட் பிக்ஸடா இருக்கு. Are you really with me? அப்ப EBIT ல இருந்து EPS வரைக்கும் என்னவா இருக்கிறதுனால? பிக்ஸடா இருக்கிறதுனால சார் யாரங்க பிக்ஸடா இருக்கா? இன்ட்ரெஸ்ட். யார மாதிரி? பிக்ஸட் காஸ்ட் பிக்ஸடா இருந்ததுனால என்ன லெவரேஜ் வந்துச்சு? இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் என்னவா இருக்கிறதுனால? பிக்ஸடா இருக்கிறதுனால என்ன லெவரேஜ் வரும்? பினான்சியல் லெவரேஜ் வரும். அப்ப பினான்சியல் லெவரேஜ் வர்றதுக்கான காரணம் யார்? இன்ட்ரெஸ்ட் சார். மேலே பை கீழே. Are you really with me? என்ன சார் நம்மளோட ஃபார்மட்? EBIT minus interest you will get EBT. அப்ப மேலே கீழே அப்ப என்ன லெவரேஜ் is equal to EBIT divided by EBT. ஃபார்முலா டிரைவ்டா. Are you really with me? அப்படி இப்ப திருப்பி யோசி, உன் பிளேட்ல ஃபுட் இருக்கா இல்லையா? எஸ் சார். ஃபுட் சாப்பிட 4 பேர் வெயிட் பண்றாங்க. ஃபுட் சாப்பிட ஒன்னு டெட் ஹோல்டர்ஸ், ஒன்னு ரெண்டாவது கவர்மெண்ட், ரெண்டாவது மூணாவது நாலாவது ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா, எனக்கு ரொம்ப பசியா இருக்கு, தலையெல்லாம் சுத்துது, நான் முதல்ல வந்து சாப்பிட்டுட்டு போறேன். நீ வேணா தலை சுத்தி செத்து போயிடு. முதல்ல யாருதான் சாப்பிடணும்? கவர்மெண்டா. டெட் ஹோல்டர் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் யாரு வருவா? அதுக்கப்புறம் இந்த ஆர்டர்ல தான் நீ ஃபுட்ட சாப்பிடணுமே தவிர உன் விருப்பத்துக்கு என்ன பண்ண முடியாது? சாப்பிட முடியாது. ஏன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன கட்டணும்? டாக்ஸ் கட்டணும். டாக்ஸ் கட்டினதுக்கு அப்புறம் என்ன பே பண்ண முடியாது? இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ண. சார் ஒரு கம்பெனி என்ன பே பண்றாங்கன்னா, இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்றாங்கன்னா அது இன்கமா எக்ஸ்பென்ஸா? கம்பெனிக்கு எக்ஸ்பென்ஸ். That expense will be debited to P&L account, credited to P&L account. Sir, when you debit the interest paid to the P&L account, net profit will come down, net profit will increase. Net profit will அழகா என்ஜாய் பண்றியா? நீ இன்கம் டாக்ஸ் கட்ட வேண்டியது கிராஸ் ப்ராஃபிட்லயா இல்ல நெட் ப்ராஃபிட்லயா? நெட் ப்ராஃபிட்ல தான். அப்போ சார் இன்ட்ரெஸ்டே டெபிட் பண்ணாம நெட் ப்ராஃபிட் கிடைக்குமா? என்ன டெபிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நெட் ப்ராஃபிட். அதனாலதான் நானும் சொன்னேன், முதல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ண அப்புறம் டாக்ஸ் பே பண்ண. அதனாலதான் EBIT மைனஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் EBT லெஸ் டாக்ஸ் PAT. அழகா என்ஜாய் பண்றோம்.
ஏன் இந்த ஆர்டர் வந்துச்சுங்கிற லாஜிக் புரிஞ்சுக்கிறியா? Because interest is a charge against the profit. Interest is a charge against the profit. Interest is a charge against. And இந்த debt holders இருக்காங்க இல்லையா, ரொம்ப மானஸ்தன். பிளேட்ல எவ்வளவுதான் இருந்தாலும் அவனுக்கு என்ன சார் எவ்வளவு வேணுமோ அதை மட்டும்தான் எடுத்து. ஏன்னா அவன் டயட்ல இருக்கான். யாரு? வயிறு நிறைய சாப்பிட மாட்டான், சாப்பிட முடியாது அவனால. எதுவுமே இல்லைனாலும் அவன் சாப்பிட வந்துருவான். யாரு? டெட் ஹோல்டர்ஸ். அதுதான் ரிஸ்க், அதுதான் லெவரேஜ். அந்த லெவரேஜ் தான் ஃபினான்ஷியல் லெவரேஜ். எஸ்ஆர்ஓவா? ஆனா இவன் சாப்பிட்டு போனதுக்கு அப்புறம் யாரு? டெட் ஹோல்டர்ஸ். பிளேட்ல இன்னும் ஃபுட் இருக்கு இல்லையா, எவ்வளவு ஃபுட் இருக்கோ அதோட 30% கவர்மெண்ட் சாப்பிடுவாங்க. மலை மாதிரி வச்சிருக்க நீ, அதோட 30% சாப்பிட்டு போயிடுவான். இவ்வளோட வச்சிருக்கேன், அதோட 30% சாப்பிடுவான். எதுவுமே இல்ல, வரமாட்டான், வரவே மாட்டான் சாப்பிடுறதுக்கு. அப்போ வேரியபிள் கிடையாது சார். வேரியபிள் தான் கவர்மெண்ட், பிக்ஸட் கிடையாது. ஏன்னா இவ்வளவுதான் சாப்பிடுவான்னு இல்ல, இருக்கிறதோட 30% சாப்பிடுவான். இப்ப டோட்டல் 10 லட்சம் ரூபாய் இருந்துச்சு, 1 லட்சம் ரூபாய் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துட்டீங்க. ரிமைனிங் earnings before tax. அந்த 9 lakhs ஓட 30% யார் சாப்பிடுவா? 7 lakhs தான் இருக்குன்னா 7 lakhs ஓட 30% கவர்மெண்ட் சாப்பிடுவா. 1 லட்சம் தான் இருக்குன்னா எதுவுமே இல்ல, சாப்பிட வர மாட்டான். மைனஸ்ல இருக்கு, கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணிக்கோன்னு சொல்லுவான். லாஸ் செட் ஆஃப் கூட பண்ணிக்கோன்னு சொல்லுவான். Are you really with me? அது ஒரு டைரக்ட் டாக்ஸ் டீச்சர் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க. Are you really with me? நான் அந்த ஏரியால இப்போ வந்து என்ன சார் டிஸ்கஸ் பண்ணல சார், டாக்ஸை பத்தி எனக்கு பெருசா தெரியாதுங்க. வா. சோ பிளேட்ல சாப்பாடு இருக்கு, அந்த சாப்பாடுக்கு நம்ம சொல்ற பேர் என்ன? EB80. ஃபுட் EB80. எத்தனை பேர் சாப்பிட வருவா? எந்த ஆர்டர்ல வேணா வரலாமா, இல்ல பிரிஸ்கிரைப் ஆர்டர்ல தான் வரலாமா? முதல்ல யாரு தான் சாப்பிடணும்? டெட் ஹோல்டர்ஸ் தான். டெட் ஹோல்டர்ஸ் என்ன சாப்பிடுவாங்க? சூப்பர் சார். டெட் ஹோல்டர்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் சாப்பிட்டாங்கன்னா ரிமைனிங் அந்த பிளேட்ல இருக்கிற சாப்பாடோட பேர் என்ன? EBT. நெக்ஸ்ட் யாரு தான் வரும்? கவர்மெண்ட் வந்து சார் எதை சாப்பிடுவாங்க? டாக்ஸ் சாப்பிடுவாங்க. ஃபுல்லா சாப்பிடுவாங்களா, இல்ல கொஞ்சமா சாப்பிடுவாங்களா, இல்ல 30% சாப்பிடுவாங்க? 30. இருக்கிறதோட 30% சாப்பிடுவாங்க. கரெக்டா? அவங்களும் சாப்பிட்டு போயிட்டா ரிமைனிங் இருக்கிற ஃபுட் கூப்பிடுற பேரு பேட். இப்போ 2 பேர் இருக்காங்க. ஒன்னு preference shareholders, preference shareholders, equity. ஒரு டவுட், நாளைக்கு உங்களோட கல்யாணம் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோ. நாளைக்கு உங்க வீட்டுல ஒரு கல்யாணம், இல்ல உங்களோட கல்யாணம், இல்ல ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோ. 4 பேர் நீங்க கூப்பிடுவீங்களா இல்லையா? அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நீங்க 4 பேர் கூப்பிடுவீங்களா இல்லையா? அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நீங்க 4 பேரை கூப்பிட்டீங்கன்னா சொல்லுங்க, முதல் பந்தியில ஃபர்ஸ்ட் இலை போட்டு நீ சாப்பிடுவியா, இல்ல யாரையெல்லாம் கெஸ்டா இன்வைட் பண்ணி இருக்கீங்களோ அவங்களுக்கு சாப்பாடு போடுவீங்களா? கெஸ்டா இன்வைட் பண்ணவங்களுக்கு தான் நியாயமான பேச்சு. அப்ப டெட் ஹோல்டர்ங்கிறது ஊருக்காரன். இருக்கிற சாப்பாடுல முதல்ல அவனுக்கு தான் போடணும். ரெண்டாவது அவுட் சைடர்ங்கிறது கவர்மெண்ட். கரெக்டா இல்லையா? உங்க வீட்டுல ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்குதுன்னா சார் சித்தப்பா சாப்பிட்டுட்டு உங்க வீட்டுல அப்பா சாப்பிடுவாரா, இல்ல ஃபர்ஸ்ட் பந்தியில அப்பா உட்கார்ந்து சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் சித்தப்பாக்கு விளம்புவாங்களா? சித்தப்பா சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் தான். ஏன்னா சித்தப்பாக்கு ஒரு ப்ரிஃபரன்ஸ் இருக்கு யாரை விட. அப்ப ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர் சாப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி preference shareholders சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் equity shareholders சாப்பிடுறோம். ஏன்னா உங்களோட பேரே preference share, 2 பேரும் shareholders தான். ஆனா சாப்பாடு நாங்க முதல்ல யாருக்கு போடுவோம்? ஏல பந்தி பரிமாறும் போது அவங்களுக்கு ஒரு preference இருக்கு. அப்ப என்ன ஐடி? EB80 ல இருந்து முதல்ல அப்ப கிடைக்கிற ஃபுட், அதுல இருந்து கிடைக்கிற ஃபுட், அதுல இருந்து preferred dividend, ரிமைனிங் இருக்கிற ஃபுட். அப்படிதான் இல்லையா? நம்ம வீட்டில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடந்துச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் பந்தியில சார் குலாப் ஜாமுன், லட்டு, ஐஸ்கிரீம்,
பிரியாணி இதெல்லாமே சர்வ் பண்ணப்படும். நம்ம வீட்டுல தான் ஃபங்க்ஷன் நடக்குதுன்னா கடைசியா உட்கார்ந்தேன்னா வெறும் சோறு மட்டும் தான் இருக்கும், சாம்பாரை தான் ஊத்தணும். என்ன சோத்துல சாம்பாரா அப்படிங்கிற மாதிரி. ஏன்னா இட் இஸ் என்ன ஏர்னிங், ரெசிடுவல் ஏர்னிங். மிச்ச மீதி இருக்கிறது தான் யாருக்கு கிடைக்கும்? அது நிறைய இருந்தா நிறைய கிடைக்கும், கம்மியா இருந்தா இல்லவே இல்லைன்னா கிடைக்கவே கிடைக்காது. அருள் ரிலீவ் வித் மீ. அப்போ what is the order from the start? Sales minus variable cost, contribution minus EBIT minus interest EBT minus tax PAT minus preference dividend residual earnings divided by number of equity shares. earnings per share. இன்னொரு வாட்டி சொல்லி பார்க்கலாம். Sales minus variable cost, contribution minus fixed cost EBIT minus interest EBT minus tax minus divided by number of equity shares. earnings per share. யார்னால operating leverage, யார்னால financial leverage. அப்ப இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு மேல இன்ட்ரெஸ்ட் கீழே. so with this introduction shall we start talking about financial leverage? sir, financial leverage பத்தி நம்ம the operating profit or EBIT கரெக்ட் தானே இல்லையா? EBIT ஓட இன்னொரு பேர் operating profit. அப்ப operating profit or அதுல இருந்து என்ன பே பண்ணணும்? இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணேனா உனக்கு என்ன வரும்? அதுல இருந்து என்ன பே பண்ணணும்? என்ன வரும்? அதுல இருந்து என்ன பே பண்ணணும்? the answer is called as divided by number of equity shares. you will get the earnings per share. clear? இப்போ நம்ம நேத்து ஒரு பேஸ் வொர்க் அவுட் பண்ணிருந்தோம், ஞாபகம் இருக்கா? சேல்ஸ் எவ்வளோ? சூப்பர். மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் 50,000, கான்ட்ரிபியூஷன் 50,000, ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் முடிச்சு EBIT 25, ரைட்டா? அந்த 25,000 EBIT ல இருந்து நான் கண்டினியூ பண்றேன் சம். எப்படி 25,000 வந்துச்சு புரிஞ்சா? ஏன்னா மேல நம்ம ஏத்து டிஸ்கஸ் பண்ணி வச்சிருந்தோம். சேல்ஸ் இன்னொரு வாட்டி இது பை ஹார்ட்டுக்காக இல்ல, ஒரு கண்ட்ரோலுக்காக சொல்றேன். சேல்ஸ் எவ்வளோ? லெஸ் வேரியபிள் காஸ்ட், கான்ட்ரிபியூஷன், ஃபிக்ஸட் காஸ்ட். சார் EBIT அப்ப பிளேட்ல சாப்பாடு எவ்வளவு இருக்கு? சார் assume that our company is liable to pay 5,000 rupees interest. assume that our company is liable to pay 5,000 rupees interest. appreciate பண்றியா? அப்ப இந்த 25,000 எவ்வளவு பே பண்ணேனா? what is the earnings before tax? assume that our company is 30% tax bracket. எத்தனை percent tax bracket? 30%. அப்படினா சார் 25,000 ஓட 30% பே பண்ணுவியா இல்ல 20,000 ஓட 30% பே பண்ணுவியா? அப்ப 20,000 ஓட 30%. அப்ப 20,000 ல இருந்து 6,000 போச்சுனா is the next நியாயமா யாருக்கு பே பண்ணணும்? ஆனா எல்லா கம்பெனிலயும் preference share holders இருக்கணும்னு சித்தப்பா இல்லாம இருக்கலாம், ஆனா அப்பா இல்லாம இருக்க முடியாது. கரெக்ட் தானே? அப்போ assume that this company is having preference dividend of 0. so what is the residual earning? 40,000. that means dash is equal to dash, PAT is equal to residual earnings. correct? divided by number of share comes so much? 10. it is an assumption 10,000. so what is the earnings per share? 1.5. this is like base. அப்ப திருப்பி பேஸ் செட் பண்ணுவோம் நம்ம. what is EBIT? 25,000. இது எப்படி வந்துச்சுனா மேல இருந்து ரெசிடுவல் ஃபிகரா கீழ வந்திருக்கு இல்லையா? மைனஸ் இன்ட்ரெஸ்ட். that's my assumption. what is the earnings before tax? 20,000. you have to pay at the rate of 30%. அப்ப 20,000 or 30%. 6,000. அப்ப 20,000 6,000 போனா is the PAT. from that actually we are able to pay preference dividend. correct? correct. but we are assuming that in this company there is no compulsion that company should have preference share capital. correct? since there is no preference share capital, no preference dividend has been paid. so what is the
Sir, residual earning. This entire amount can be enjoyed by the. That's why divided by number of equity shares. How much? It's an assumption. What is the earnings per share? 1.4. Pakka? Yes, sir. I'm moving into the advanced. இப்போ நான் base என்னவா மாத்துறேன்னா advanced மாத்துறேன். base advance மாத்தணும்னா sales increase ஆயிருக்கும். ஆட்டோமேட்டிக்கா வேரியபிள் காஸ்ட் என்ன ஆயிருக்கும்? ஆட்டோமேட்டிக்கா கான்ட்ரிபியூஷன் and a fixed cost unchanged ஆ நிக்கும். fixed cost unchanged ஆ நிக்கிறதுனால ஹலோ சார் எனக்கு என்ன பெனிஃபிட் கிடைக்குதுனா மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடண்ட்ஸ் என்னோட EBIT மல்டிபிள் டைம்ஸ் என்ன ஆகுது? I am able to enjoy the favorable effect of operating leverage. Operating leverage க்கு ரெண்டு என்ன சார் சைடு இருக்கு. favorable effect இருக்கு, adverse effect இருக்கு. adverse effect தான் leverage னு சொல்றது. கரெக்ட்டா இல்லையா? சார் favorable effect வந்துச்சுனா சந்தோஷம். கரெக்ட் தானே இல்லையா? இப்போ எனக்கு EBIT எவ்வளவு இருந்தது எவ்வளவு ஆயிருக்கு? 25,000 இருந்தது 75,000 ஆயிருக்கு. அப்ரிஷியேட் பண்றியா? So there is a percentage change in EBIT. Sir, do you know how to find out the percentage change in EBIT? Yes, dash EBIT minus old EBIT divided by old EBIT into 100, which means 75,000 minus 25,000 divided by 25,000 into 100. That means 50,000 divided by 45,000 into 100. That means the percentage increase in EBIT is எத்தனை percent? 200%. அப்ப நியாயமா இருந்தா தர்மமா இருந்தா 1% EBIT இன்கிரீஸ் ஆனா 1% தான் EPS இன்கிரீஸ் ஆகணும். இது என்னவா இருந்தா? நியாயமா இருந்தா. எல்லா ஃபேக்டர்ஸும் வேரியபிளா இருந்தா இப்படி காட்டும். இப்ப வேரியபிள் காஸ்ட் மாதிரியே பிக்ஸட் காஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா என்ன லெவரேஜே வராது. டாக்ஸ் மாதிரி தான் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு சார். EBIT யோட 30% என்ன எடுத்துக்கோ? இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோ. EBIT யோட என்ன சார்? EBT யோட 30% டாக்ஸ் எடுத்துக்கோ. PAT ஓட 30% பிரெஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் எடுத்துக்கோ. ரிமைனிங் ஃபுல்லா சார் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் போய் சேரும். உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற எல்லா காஸ்ட் காம்போனன்ட்டுமே உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற என்ன நேத்தன சொன்ன ஒன்னு காஸ்ட் ஒன்னு ப்ராஃபிட் ஞாபகம் இருக்கா? எல்லா காஸ்ட் காம்போனன்ட்டுமே வேரியபிளா இருந்தா நமக்கு ரிஸ்கே இல்லை. ஏன்னா வருமானம் வந்துச்சுன்னா EBIT வந்துச்சுன்னா அது ஒரு பர்టిక్యులர் பெர்சன்டேஜ் டெட் ஹோல்டர்ஸ் எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க, பர்టిక్యులர் பெர்சன்டேஜ் கவர்மெண்ட் எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க, பர்టిక్యులர் பெர்சன்டேஜ் பிரெஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. கண்டிப்பா யாருக்கு இன்கம் வரும்? வரலனா சார் பெர்சன்டேஜ் கிடையாது. அதனால ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் டென்ஷன் ஆக வேண்டிய ஆனா சார் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன ஆனதுனால பிக்ஸட் ஆனதுனால என்ன வரலனா கூட EBIT வரலனா கூட நம்ம என்ன பே பண்ணி ஆகணும்? It's a risk. That risk is called as leverage. That leverage is because of my financial structure. Is because of my என்னோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்ட்ரக்சர் குள்ள டெட்டை இன்க்ளூட் பண்ணதுனால தான் நான் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. என்னோட என்ன ஸ்ட்ரக்சர் குள்ள? ஃபினான்ஷியல் ஸ்ட்ரக்சர் குள்ள என்ன இல்லைனா டெட் இல்லைனா நான் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ண வேண்டிய. ஒரு கம்பெனிக்கு டெட் வேணும்னு கம்பல்ஷன் இருக்கா? இல்லையே. சொந்த காசு இருந்தா ஈக்விட்டில மட்டும் என்ன பண்ணிக்கலாம்? கம்பெனியை ரன் பண்ணிக்கலாம். அப்ப என்னோட என்ன ஸ்ட்ரக்சர் குள்ள? கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் குள்ள, பினான்சியல் ஸ்ட்ரக்சர் குள்ள சார் என்னோட பேலன்ஸ் ஷீட்டோட லயபிலிட்டி சைடுல நான் டெட்ட வெச்சதுனால தான் மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடண்ட்ஸ் சார் நான் என்ன பே பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. அப்ப என்னோட கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் குள்ள யாரே இல்லைனா டெட்டே இல்லைனா என்னவே பே பண்ண வேண்டாம், இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ண வேண்டாம். அப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ண வேண்டாம்னா ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டிய கிளாரிட்டி. அப்போ என்னோட பினான்சியல் ஸ்ட்ரக்சர் குள்ள கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் குள்ள டெட் இருக்கிறதுனால தான் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணணும். கரெக்ட்? அதனால தான் அதை என்ன லெவரேஜ்னு கூப்பிடுறாங்க? பினான்சியல் லெவரேஜ்னு கூப்பிடுறாங்க. கரெக்ட்டா? அப்ப EBIT இல்லைனாலும் நான் என்ன பே பண்ணி ஆகணும்? இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணி ஆகணும்.
இப்போ எனக்கு EBIT இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கா டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கா? ஒரே இன்ட்ரெஸ்டா மோர் இன்ட்ரெஸ்டா? ஒரே இன்ட்ரெஸ்ட். எவ்வளவுதான் பே பண்ணுவேன்? அப்போ I will pay 5,000 out of 75,000 and I will be having balance how much? But out of this 70,000 how much will go to government? அப்ப 70,000 ஓட 30%. So balance how much will be with me? Since in this company there is no preference share capital, no need to pay dividend. So dash is equal to dash. That is equal to residual earnings. How much number of equity share? 10,000. So 49,000 divided by 10,000. How much per share? 4.9 per share. That means 1.4 இருந்த EPS எவ்வளோ 0.9 ஆச்சு? நியாயமா சொல்லணும்னா 1% என்ன இன்க்ரீஸ் ஆச்சுனா EBIT இன்க்ரீஸ் ஆச்சுனா சார் 1% தான் யார் இன்க்ரீஸ் ஆகணும்? கரெக்டா? இப்போ இங்க நியாயமா பேசணும்னா எத்தனை % EBIT இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு? அப்ப 200% தான் யார் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கணும்? இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கணும். அப்ப 200% இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கணும்னா நியூ EPS will be 100 200 300 சொல்லுங்க. எப்படி 300? சார் இன்க்ரீஸ் 200 plus base 100. ஞாபகம் இருக்கா நேத்து டிஸ்கஷன்? டோட்டல் கம்ஸ் டு 300. அப்போ கால்குலேட்டர் எடுங்க. 1.4 into 300% comes to 4.2. ஆனா 4.2 கிடையாது. எனக்கு என்ன வர்றது? EPS வர்றது. அதை விட என்னவா வருது? அதுதான் லெவரேஜ்னு சொல்றது. எஸ்ஆனோவா? அது வந்தா லெவரேஜ் எஃபெக்ட் இல்லைன்னு மீனிங். நான் சொல்றேன், அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியுதா? ஏன்னா 1% EBIT மாறினா 1% கிடையாது. யாரு மாறுறது? EPS மாறுறது. அதை விட அதிகமாவே மாறும். ஏன்னா EBIT 200% மாறினப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் மாறல, ஆனா டாக்ஸ் மாறிச்சு. எஸ்ஆர்ஓவா? அப்ப அதுக்குள்ள சார் என்னோட காஸ்ட் காம்போனன்ட்ல சில காஸ்ட் காம்போனன்ட் அப்படியே பிக்ஸடா இருக்காங்க. So because of that I was able to enjoy the leverage effect. Here you are enjoying positive leverage effect or negative leverage effect. Because EBIT has been increased. EBIT என்ன ஆனா எப்பவுமே பாசிட்டிவ். என்ன சார்? leverage effect தான். sales increase ஆனா positive operating leverage effect. clarity? sales decrease ஆனா negative operating leverage effect. EBIT decrease ஆனா negative. clarity? are you really with me? அப்ப யாருனால financial leverage வருது? interest நால. shall we calculate that financial leverage? is there any measure for that? formula for that? என்னது? what is the base EBIT divided by what is the base EBT? so 25,000 divided by 20,000 comes to 1.25% times. what is the interpretation of this? 1% யாரு மாறுனா 1.25 times EPS மாறும். எஸ்ஆனோவா? அப்ப இத வெச்சு நம்ம சொல்லணும்னா so this is our base my dear lovable students. 1% EBIT மாறுனா 1.25 times யார் மாறுவா? clarity? இப்ப நமக்கு எவ்வளவு EBIT மாறி இருக்கு? அப்ப 200 into 1.25 comes to 250%. 250 அப்படினா சார் 1% EBIT மாறினா 1.25 times EPS மாறுமா? எஸ் மோடு. அப்படினா 200% EBIT மாறினா 250% யார் மாறணும்? அப்படினா நியூ EPS will be 100 இருக்குமா 250 இருக்குமா 350 இருக்குமா? எப்படி 350? base 100 plus increase 250. are you really with me? இப்ப calculated what is the base EPS? participate.
1.4 into 350% comes to, is it exactly matching? EPS is 4.9. That's the EPS 4.9. Clear? புரியுறதா இல்லையா? அப்ப நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன சார்? 1% யார் மாறினா? EBIT மாறினா எத்தனை percentage EPS மாறுங்கிறதா financial leverage. திருப்பி நான் ரிப்பீட் பண்றேன், கவனிங்க. 1% சேல்ஸ் மாறினா எத்தனை percent EBIT மாறுங்கிறதா? கிளாரிட்டி? 1% EBIT மாறினா எத்தனை percentage EPS மாறுங்கிறதா? 1% சேல்ஸ் மாறினா எத்தனை percentage EPS மாறுங்கிறதா? Combined leverage. Are you really with me what I am talking to you? Clear தானே இல்லையா? ஆப்பரேட்டிங் leverage யாருனால? Fixed cost-னால. அப்போ ஆப்பரேட்டிங் leverage என்ன காஸ்ட்னா? Fixed cost-னா மேலே divided by கீழே. That means contribution divided by NIT. Clarity? Sir, financial leverage யாருனால? Interest-னால. Sir, மேலே divided by கீழே. Comes so much. EBIT divided by Sir, combined leverage யார்னாலையும் fixed cost-னாலையும். That means operating leverage into financial leverage is equal to operating leverage na contribution divided by clarity. Sir, into sir financial leverage na EBIT divided by EBIT got. That means combined leverage is equal to contribution divided by EBT is the LSR derivation, my dear lovable students. Clear? Concept clear? Enjoy பண்றியா? இப்போ நீ வா திருப்பி எழுது, full statement சொல்லு. Sales minus variable cost contribution minus fixed cost EBIT minus interest EBT minus tax PAT minus preference dividend residual earnings divided by number of equity shares, you will be getting the EPS. Clarity? Sir, sales ல இருந்து EBIT வரைக்கும் என்ன leverage? EBIT ல இருந்து EPS வரைக்கும் financial. Sir, sales ல இருந்து sir EPS வரைக்கும் combined leverage. என்ன leverage? Combined யார்னால ஆப்பரேட்டிங் leverage? Fixed cost-னால ஆப்பரேட்டிங் leverage. அதனால தான் மேலே divided by கீழே. That means contribution divided by யார்னால financial leverage? So மேலே divided by கீழே. Are you all ready with me? Appreciate பண்றியா? யார்னால combined leverage? Fixed cost and கவனமா பாருங்க. Fixed cost இங்க இருக்கு, interest இங்க இருக்கு. Fixed cost-க்கு மேல யார் இருக்கா? Interest கீழே யார் இருக்கா? That's why combined leverage is equal to contribution divided by EBT. அழகா என்ஜாய் பண்றியா இல்லையா? So everything, அது கான்செப்சுவலியும் சொல்லி கொடுப்பேன் நான். ஒரு ஃபார்முலாவையும் டிரைவ் பண்ணுவேன். ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்டே கண்டுபிடிச்சது நான் தான். ஒரு ஃபார்முலாவையும் உனக்கு நான் டெரிவேஷன் கொடுப்பேன். What I want is you have to enjoy the subject instead of என்ன சார் just doing the sums. இதை நீ என்ஜாய் பண்ண, கான்செப்சுவலி எந்த அளவுக்கு நீ அதை ரசிக்கிறியோ அந்த அளவுக்கு உனக்கு சப்ஜெக்ட்ல ஒரு அழகான ஒரு வியூ வரும் உனக்கு. கிளியர் தானே இல்லையா? So I'm coming back to the NSR concepts once again. Sir, இப்போ இங்க வா. Alternative, sir. Degree of financial leverage is equal to EBIT divided by EBT. How much is the EBIT? 25,000. EBT. அப்ப 25,000 divided by 20,000 தான் 1.25 times. ரைட்டா? 1% EBIT மாறினா 1.25 times. ரைட்டா? எத்தனை percent EBIT மாறி இருக்கு?
எத்தனை பர்சன்ட் இபிஎஸ் மாறும்? என்ன கிளாரிட்டியா? அப்ப அதோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அழகா என்ஜாய் பண்ணு. 1% இபிஐடி மாறினா 1.25 டைம்ஸ் யாரு மாறுவா? மாறும். இது அப்படியே சேஞ்சுக்கு சொல்லு. 200% இபிஐடி மாறினா 250 டைம்ஸ். அப்ப what is the percentage change in EPS? 250 plus 100 350%. What is the percentage change in EPS? 250. What is the percentage change in EBIT? சொல்லுங்க. Calculator. 250 divided by 200 comes to other 1.25. This is the alternative formula to find out the leverage, man. Financial leverage. Are you really with me? Percentage change in EPS divided by. எனக்கு ஒரு பேசிக்கான மேக்ஸ்ல ஒரு டவுட், நீ எனக்கு பதில் சொல்லு. பேசிக்ஸ்ல இருந்து வர்ற உனக்காக 1% சேல்ஸ் மாறினா எத்தனை பர்சன்ட் இபிஐடி மாறுங்கிறதா ஆபரேட்டிங் லிவரேஜ். அழகா சொல்றேன். 1% இபிஐடி மாறினா எத்தனை பர்சன்ட் இபிஎஸ் மாறுங்கிறதா ஃபேண்டாஸ்டிக்கா சொல்ற. நீ அழகா என்ஜாய் பண்ணி சொல்ற. கிளியர் தானே இல்லையா? 1% சேல்ஸ் மாறினா எத்தனை பர்சன்ட் இபிஎஸ் மாறுங்கிறதா இதுவரை கிளியரா? ஆபரேட்டிங் லிவரேஜ் பத்தி மட்டும் திங்க் பண்ணு, வேற எதுவும் திங்க் பண்ணாத. ஆபரேட்டிங் லிவரேஜ் பத்தி மட்டும். யாருனால? மேலே பை கீழே. 1% சேல்ஸ் மாறினா பாசிட்டிவா திங்க் பண்ணு, நெகட்டிவா வராது. 1% சேல்ஸ் மாறினா 1% இபிஐடி இன்கிரீஸ் ஆகுமா இல்ல 1% விட அதிகமா இன்கிரீஸ் ஆகுமா? கிளாரிட்டி. 1% இபிஐடி சேஞ்ச் ஆச்சுனா 1% இபிஎஸ் சேஞ்ச் ஆகுமா 1% விட அதிகமா சேஞ்ச் ஆகுமா? கிளாரிட்டி. 1% சேல்ஸ் இன்கிரீஸ் ஆச்சுனா 1% இபிஎஸ் இன்கிரீஸ் ஆகுமா அதை விட அதிகமா இன்கிரீஸ் ஆகுமா? அதுதான் லெவரேஜ்னு சொல்றது. அது பாசிட்டிவா இருக்கலாம், இன்கிரீஸ் ஆகுதுன்னா பாசிட்டிவ்னு சொல்லு, டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னா நெகட்டிவ்னு சொல்லு. கிளாரிட்டி. அப்ப 1% சேல்ஸ் மாறினா 1% கிடையாது. யாரு மாறுறது? இபிஎஸ் மாறுறது இல்ல இபிஐடி மாறுறது. கிளாரிட்டி. இப்போ நம்மளோட இந்த சிச்சுவேஷன்ல 200% இபிஐடி மாறினப்போ எத்தனை பர்சன்டேஜ் இபிஎஸ் மாறும்? 250%. அப்போ இபிஐடி மாறுறது எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் தான்? ஆனா இபிஎஸ் எவ்வளவு போகுது? 200 பெருசா 250 பெருசா? 250 தான் பெருசு. வாட் இஸ் த ஃபார்முலா? பெர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் எல்பிஎஸ். அப்ப நியூமரேட்டர்ல யாரை வைக்கிற? டினாமினேட்டர்ல தான் யாரை வைக்கிற? ஏன்னா நியூமரேட்டர்ல பெரிய நம்பர் வரணும். 250 டிவைடட் பை 200 வரும். அது இல்லாம 200 டிவைடட் பை 250 வர முடியாது. சேல்ஸுக்கும் இபிஐடிக்குமான கம்பாரிசன் தான் என்ன லெவரேஜ்? லெவரேஜ். அதுக்கு பெர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் சேல்ஸ் டிவைடட் பை பெர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் இபிஐடி சொல்லக்கூடாது. ஏன் சார் சொல்லக்கூடாது? ஏன்னா 1% என்ன மாறினா 1% கிடையாது இபிஐடி மாறுறது, அதை விட அதிகமா. அப்போ பெருசு டிவைடட் பை சின்னது. அதுதான ரேஷியோ. எஸ்ஸா நோவா? ஆர் யூ ரியலி வித் மீ? அப்ப பெர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் என்ன ஐடி டிவைடட் பை பெர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் சேல்ஸ். இரண்டாவது பெர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் இபிஎஸ் டிவைடட் பை பெர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன். மூணாவது பெர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் இபிஎஸ் டிவைடட் பை பெர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன். அழகா என்ஜாய் பண்றியா? பெர்சன்டேஜ் ஃபார்முலா என்ஜாய் பண்றியா இல்லையா? அழகா என்ஜாய் பண்றியா? எனக்கு ஒரு ஆசை, இன்னொரு வாட்டி பெர்சன்டேஜ். இதெல்லாம் பேசிக்கான டவுட்ஸ், இதெல்லாம் யாரும் சொல்லி தர மாட்டாங்க. நம்மளும் போற வகையில் பெர்சன்டேஜ் 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 எக்ஸாம் போல பெர்சன்டேஜ் 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 எக்ஸாம் அப்படியே சொல்லும். 6 மாசம் 6 மாசம் 6 மாசம். So what is that? Operating leverage a percentage il express pannu. Percentage change in EBIT divided by percentage change in sales. Alaga enjoy pandra. Next one. Percentage change in EPS divided by percentage change in EBIT. Alaga enjoy pandra. Next one.
percentage change in EPS divided by percentage change in sales. fantastic to the core. Clear? Yes, sir. Okay, man. What is the main formula for operating leverage? Contribution divided by EBIT. EBIT. Financial leverage. EBIT divided by EBT. Combined leverage. Contribution divided by EBT. Percentage change formula. Operating leverage. Percentage change in EBIT divided by percentage change in sales. Financial leverage. Percentage change in EPS divided by percentage change in EBIT. Combined leverage. Percentage change in EPS divided by percentage change in sales. Clarity? Yes, sir. அடுத்த கான்செப்ட் கேட்க ரெடியா இருக்கியா? Yes, sir. என்ஜாய் பண்றியா? Yes, sir. ஓகே, அஸ்யூம் பண்ணிக்கோ. பியூட்டிஃபுல்லான கான்செப்ட், அழகா என்ஜாய் பண்ணிக்கோ. பிகாஸ் இந்த பேக்ரவுண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாதான் நெக்ஸ்ட் டிஸ்கஷன் உன்னால அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியும். சேல்ஸ் மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் மைனஸ் பிக்ஸட் காஸ்ட் EBIT. சாப்பாடு இல்லையா? இதுல இருந்து முதல்ல நீ இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுவ, தென் EBT, தென் tax pay பண்ணுவ, then PAT less preference dividend. You will be getting residual earnings divided by number of equity shares will give you the EPS, earnings per share. அழகா என்ஜாய் பண்றியா இல்லையா? My dear lovable students, sales நம்ம எடுத்து அதே எடுப்போம். 1 lakh variable cost 50,000. இதெல்லாம் நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பர்பஸ்க்காக நான் பேஸ் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். கான்ட்ரிபியூஷன் 50,000, ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் EBIT 25,000, இன்ட்ரெஸ்ட் 5,000, EBT 20,000, டாக்ஸ் 30% comes to PAT 14,000. முன்னாடி நம்ம என்ன இல்லைன்னு சொன்னோம்? preference shares இல்லைன்னு சொன்னோம். அதனால என்ன தரல? சார் there may be situation of preference dividend இல்லையா? preference dividend, preference shareholders இருக்கு, என்ன இருக்கு? அப்ப நம்ம என்ன தரணும்? அக்கவுண்ட்ஸ் நீ படிக்கும்போது மேபி உங்களோட அக்கவுண்ட்ஸ் டீச்சர் என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னா 10% preference share capital, 12% preference share capital, 9% convertible preference share capital. இப்படிலாம் கேள்விப்பட்டிருக்கியா? அப்ப இந்த பர்சன்டேஜ்ங்கிறது சார் டெட் ஹோல்டர்ஸுக்கு நீ எப்படி பிக்ஸட் ரேட் ஆஃப் என்ன பே பண்ணுவியோ அதே மாதிரி பிரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸுக்கும் பிக்ஸட் ரேட் ஆஃப் என்ன பே பண்ணா போதும். பிரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் பே பண்ணா அப்போ சார் எவ்வளவுதான் பாட்டு இருந்தாலும் அதோட பர்டிகுலர் பர்சன்டேஜ் யார் சாப்பிட்டுட்டு போக மாட்டா? பிரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் சாப்பிட மாட்டாங்க. பிகாஸ் பிரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டலுக்கு மேல தான் 10% 12% அப்ளை பண்ணுவியே தவிர பாட்டுக்கு மேல 10% 12% அப்ளை பண்ண மாட்டோம். ஆனா கவர்மெண்ட் அப்படி கிடையாது. கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சார் earnings before taxக்கு மேல 30% போட்டுருவாங்க. கரெக்டா இல்லையா? ஆனா இந்த என்ன சார் பிரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட்ங்கிறது பிரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டலுக்கு மேல தான். அப்புறம் 1 lakh பிரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல்னா எப்பவுமே 10,000 ரூபாய் தான் பிரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட். கிளாரிட்டி? ஆர் யூ ரிலீவ் வித் மீ? அப்போ என்னோட EBIT ல இருந்து EPS வரைக்கும் இருக்கிற காம்போனன்ட்ல வெறும் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் கிடையாது பிக்ஸட் போர்ஷன். யாரும் பிக்ஸட் போர்ஷனா இருக்காங்க. பிரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் என்ன போர்ஷன் தான்? அதுல எனக்கு ரெண்டு வெரைட்டி வரலாம், ரெண்டு சிச்சுவேஷன் வரலாம். ஒரு கம்பெனிக்கு என்னவே இல்ல அப்படின்னா இது ஜீரோ போட்டு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா வெறும் இன்ட்ரெஸ்ட் வச்சு மட்டும் என்ன கால்குலேட் பண்ணலாம்? ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் கால்குலேட் பண்ணலாம். which is nothing but NIT EBIT divided by EBT. அழகா என்ஜாய் பண்றியா இல்லையா? அப்ரிஷியேட் பண்றியா இல்லையா? எஸ் சார். ஆனா மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடண்ட்ஸ் யாரும் இருக்காங்கனா பிரெஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் இருக்காங்கனா என்னோட ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் வெறும் என்ன பை என்ன போட்டா பத்தாது. ஏன்னா இதுல என்ன டிவிடெண்ட் இல்ல. I have to consider even the என்ன dividend also. That's what our discussion financial leverage with என்ன shareholders. அப்ப நம்ம எதை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா financial leverage without preference.
இந்த மாதிரி ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஆப்பரேட்டிங் லிவரேஜில் இல்லை. ஆப்பரேட்டிங் லிவரேஜ் வித்தவுட் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் அப்படி கிடையாது. ஏன்னா ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் இருந்தாதான் ஆப்பரேட்டிங் லிவரேஜே வரும். ஒதுக்குற அப்போ ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் ரெண்டு விதமா இல்ல ரெண்டு சிச்சுவேஷன்ல நம்ம கால்குலேட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். வித்தவுட் என்ன ஷேர் கேபிட்டல் ஆர் வித் பிரெஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல். வித்தவுட் பிரெஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல்னா வெறும் யாரு மட்டும் தான் இருக்கா? டெட் மட்டும் தான் இருக்காங்க. யாரு மட்டும் தான் இருக்கா? டெட் மட்டும் தான் இருக்காங்க. அவங்களும் இல்லைன்னா பின்ன ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜே கிடையாது. ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் இல்லைன்னா ஆப்பரேட்டிங் லிவரேஜே கிடையாது. அப்ப ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் வர்றதுக்கான காரணம் வெறும் யாரு மட்டும் இருக்கலாம்? இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் இருக்கலாம் ஆர் இன்ட்ரெஸ்ட் பிளஸ் பிரெஃபரன்ஸ். அப்ப வெறும் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் தான் இருக்காங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள். வாட் பை வாட்? EBIT divided by EBT. EBIT divided by அழகா என்ஜாய் பண்றியா இல்லையா? ஆனா preference shareholders இருக்காங்கன்னா we have to calculate in a different way. Shall we see? எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம் அழகா என்ஜாய் பண்ணுங்க. EBIT நான் சேஞ்ச் பண்றேன், பேசிக் சேஞ்ச் பண்றேன். how much lakh? 1 lakh less interest. அப்ப கம்பெனில டெட் இருக்காங்க. டெட் இருக்கறனால தான் எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்றாங்க? what is the EBT? 50,000. clear? less tax at எத்தனை percent? 30%. 50,000 ஓட 30% comes to 15,000 comes to balance 35. now you are paying preference dividend of அப்படினா உன்னோட கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் குள்ள டெட் இருக்காங்களா? அதனால தான் என்ன பே பண்ற? உன்னோட கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் குள்ள சார் preference dividend preference shareholders இருக்காங்களா? அதனால தான் எவ்வளவு பே பண்ற? preference dividend. இதெல்லாம் இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாமே assumed. 21,000 is assumed. clear? you will get என்ன earning? residual earnings. எவ்வளவு சொல்லு? 14,000. clarity? 14,000 divided by number of equity shares அதே தான் 10,000. so what is the EPS? 1.4. இப்போ நான் சேஞ்ச் பண்றேன், அழகா என்ஜாய் பண்ணிக்கோ. 1 lakh rupees இருந்த என்ன ஐடியா எவ்வளவு எடுத்துட்டு போறேன்? அப்ப நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்? எனக்கு ஃபேவரபிள் எஃபெக்ட் கிடைக்குமா இல்ல நெகட்டிவ் எஃபெக்ட் கிடைக்குமா? கரெக்ட். சோ இன்ட்ரெஸ்ட் அதே இன்ட்ரெஸ்ட் தான் பே பண்ணுவானா இல்ல மோர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஐ ஹேவ் டு பே? so interest is a fixed component இல்லையா? what is my EBT? இந்த 1,50,000 ஓட எத்தனை percent tax pay பண்ணும்? 1,50,000 ஓட 30%. so what is my PAT? அழகா என்ஜாய் பண்றேன்னு நினைக்கிறேன். இதுல இருந்து நான் என்ன டிவிடெண்ட் பே பண்ணும்? will the preference dividend same or different? same, because preference dividend will not change. preference dividend will not change. sir interest ஒரே amount தான், preference dividend ஒரே amount தான், change ஆகாது. then what is the difference you may ask? interest is a charge against profit. preference dividend is an appropriation of profit. preference dividend is appropriation of profit. P&L account to interest debit பண்ணுவே இல்லையா? to preference dividend எப்போ debit பண்ணி பார்த்திருக்கியா? ஏன்னா அது P&L appropriation accountல தான் வரும். P&L இந்த net profit இருக்கு இல்லையா? எந்த net profit? net profit as per என்ன account? அதில இருந்து tax கட்டிடுவேன். அப்போ உனக்கு என்ன கிடைக்கும்? PAT கிடைக்கும். அந்த PAT by PAT னு P&L appropriation accountல போட்டுருவேன். by என்ன? to preference dividend debit பண்ணிப்பேன். to equity dividend pay பண்ணுவேன். balance தான் to amount transferred to the balance sheet எடுத்துட்டு போவே. நீ reserves and surplus நீ எடுத்து வச்சுப்ப. எப்படி accounts work out ஆகுதுன்னு புரியறதா இல்லையா? already schedule 3 ல நீங்க படிச்சிருப்பீங்க இல்ல படிச்சிருந்திருக்கணும். right, fantastic to the core. so my dear lovable students, interest is a charge against the profit. என்னது interest is a charge against the profit, whereas preference dividend is appropriation of profit. சொல்லுங்க. interest is a charge against the profit, whereas
Repeat once again. Interest is a charge against the profit, whereas appropriation of the அப்ப இங்க 21,000 rupees என்ன dividend? அப்ப EBIT 1 lakh rupees இருந்த போதும் 21,000 தான் preference dividend. EBIT 2 lakhs இருந்த போதும் 21,000 தான். This is என்ன component? So my residual earnings 14,000 84,000 வந்துச்சா? Will the number of equity shares change or will not change? So what is my EPS? இப்ப நான் percentage வச்சு செக் பண்ணி பார்க்கறேன், மேட்ச் ஆகாது. மேட்ச்? ஓகே ரைட். என் கூட வாங்க, டிஸ்கஷன் என் கூட இருந்துக்குங்க, because these are conceptual discussion. எவ்வளவு லாக்ஸ் இருந்த EBIT எவ்வளவு லாக்ஸா மாறுச்சு? நான் சொல்றது மட்டும் கவனிங்க, என்ன மட்டும் கவனிங்க, ஓகேவா? ஏன்னா இந்த டிஸ்கஷன் ரிப்பீட் பண்ண முடியாது, பெரிய டிஸ்கஷன். 1 lakhs இருந்த EBIT எவ்வளவு லாக்ஸா மாறுச்சுனா? 2 lakhs மாறுச்சுனா, my dear lovable students, there is a percentage change in EBIT. Shall we find out? There is a formula. 2 lakh minus 1 lakh divided by, that means 1 lakh divided by 1 lakh into 100 comes to எத்தனை percent? இது நீ ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டபிளா ஃபீல் பண்ற இல்லையா? அப்ப EBIT 100% இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கா? நம்மளோட பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்னன்னா 100% EBIT என்ன ஆச்சுனா 100% EPS இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஆனா அது கிடையாது உண்மை, நான் சொல்றது பேசிக். அப்ப இப்ப எவ்வளவு EPS இருக்கு? 1.4. அப்ப நியூ EPS will be 100 or 200? 200. ஏன்னா 100% என்ன இருக்கு? இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. 100% யார் இன்க்ரீஸ் ஆனா? EBIT இன்க்ரீஸ் ஆனா 100% EPS இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்ப இன்க்ரீஸ் ஒரு 100 பிளஸ் ஒரு, அப்ப 200 வரணும், அது வராது. மேலையும் கீழையும் டாலி ஆகணும்னா 100 இன்க்ரீஸ் காட்டணும்ல. அப்படின்னா கால்குலேட்டர் போடு, 1.4 into 200% போட்டா எவ்வளவு வருது? 2.8 கிடையாது என்ன EPS. இதுதான் லிவரேஜ்னு சொல்றது. இப்படி வந்தா தப்புப்பா. Are you really with me? இப்படி வரணும்னா உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற எல்லா காம்போனன்ட்டுமே வேரியபிளா இருக்கும். ஹலோ சார், உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற எல்லா காம்போனன்ட்டுமே என்னவா இருக்குன்னா, இப்ப எல்லாமே வேரியபிள் காஸ்ட் மாதிரி. சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனா வேரியபிள் காஸ்ட் என்ன ஆகும்? சேல்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆனா வேரியபிள் காஸ்ட் என்ன ஆகும்? சேல்ஸ் ஒரு இடத்துல நின்னா வேரியபிள் காஸ்ட் என்ன ஆகும்? அதே கேரக்டர்ல தான் இன்ட்ரெஸ்டும் இருக்கு, அதே கேரக்டர்ல தான் டாக்ஸும் இருக்கு, அதே கேரக்டர்ல தான் பிரெஃபரன்ஸ் டிவிடெண்டும் இருக்குன்னா ஒரு 100% மேல இன்க்ரீஸ் ஆனா 100% கீழே இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஆனா அதுக்கு மாதிரி இல்லையே. என்னோட என்ன காஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர்க்குள்ள இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன காம்போனன்ட்டா இருக்கு? டாக்ஸ் வேரியபிள் காம்போனன்ட்டா இருக்கு. எஸ் சார், பிரெஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் என்ன காம்போனன்ட்டா இருக்கு? அப்போ 1% EBIT மாறினா 1% கிடையாது EPS மாறுறது, அதை விட அதிகமா மாறும். இது கான்செப்ட், உங்களால அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியுது? இதோட பேஸ். இந்த டிஸ்கஷன் இப்ப நான் வர வேண்டிய அவசியமே இல்ல. ஆக்சுவலா நான் திருப்பி பேசிக்ல இருந்து ஆரம்பிச்சேன். அப்ப இதுக்குள்ள ஏதோ ஒரு மேஜிக் நடக்குது. அந்த மேஜிக் தான் லெவரேஜ். அந்த மேஜிக் நடக்கிறதுக்கான காரணம் இன்ட்ரெஸ்ட். அதனால தான் அது என்ன லெவரேஜ்னு சொல்றோம்? ஃபினான்ஷியல் லெவரேஜ்னு சொல்றோம். இப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா ஃபினான்ஷியல் லெவரேஜ் எவ்வளவுன்னு நான் வந்து மெஷர் பண்றேன். பண்ணலாமா? பண்ணலாமா? அதுக்கு ஃபார்முலா இருக்கா? இருக்கா? வாட் இஸ் a formula? EBIT divided by EBT. EBIT divided by EBT. அங்க நீங்க ஃபினான்ஷியல் லெவரேஜ் யார்னால மட்டும் தான் கால்குலேட் பண்ணிருக்கீங்க? இன்ட்ரெஸ்ட்னால மட்டும் தான் நீங்க கால்குலேட் பண்ணிருக்கீங்க. அழகா என்ஜாய் பண்றியா? ஆனா இந்த கம்பெனில என்ன இருக்கு? அது எப்படி கால்குலேட் பண்ணனும் உங்களுக்கு தெரியாது. ஏன்னா நான் சொல்லி தரல. கிளாரிட்டி? அப்புறம் சொல்லி கொடுத்ததை வச்சு கால்குலேட் பண்ணி செக் பண்ணி பார்க்கலாம், அது மேட்ச் ஆகாது. ஹலோ சார், இருந்தாலும் ஒரு ஸ்டெப் அளவுக்கு நம்ம முன்னாடி வர்றதுக்கு என்ன இருக்கு? வாய்ப்பு. ஏன்னா இங்க 2.8 வந்திருக்குல்ல, அதை விட அதிகமா வரும். ஏன்னா உன்னோட ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் காம்போனன்ட் ரெண்டு விஷயத்தினால வந்திருக்கு. அதுல நீ முன்னாடி எதையுமே கன்சிடர் பண்ணல. இப்போ ஒரு ஐட்டத்தை என்ன பண்ற? நீ கன்சிடர் பண்ற. இத புரிஞ்சுக்கிறியா? சொல்லு, வாட் இஸ் EBIT? 1 lakh divided by what is EBT?
comes எத்தனை டைம் 2 times is என்ன leverage இதோட இன்டர்பிரேஷன் என்ன 1% EBIT மாறுச்சுனா 2% EPS மாறும் உனக்கு எத்தனை percent EBIT மாறி இருக்கு அப்படினா 200% யார் மாறணும் EPS மாறும் அப்ப 200% EPS increase ஆகுமா அப்ப new EPS will be 100 200 300 அப்ப calculator 1.4 into 300% comes to 4. ஆனா 4.2 கிடையாது EPS which is எத்தனை 8.4 ஏன் காரணம்னா நீ இன்னும் யாரோட எஃபெக்ட் எடுத்துட்டு வரல அப்போ preference dividend இல்லனா financial leverage கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா what by what அவ்வளவுதான் EBIT divided by are you really with me ஆனா யார் இருக்காங்கனா sir the formula will be same formula will be different this is the formula first I will read the formula then I will derive the formula மேல என்ன IT அப்பாடா அதுல எந்த வகையான சேஞ்சும் இல்ல divided by கீழ முன்னாடி என்ன இருந்துச்சு இப்ப EBT ன்னு எடுக்காத EBIT என்ன IT அப்ப மேலையும் EBIT அப்ப மேல என்ன IT EBIT divided by என்ன IT னே எடு இதுல இருந்து first fixed component என்ன மைனஸ் பண்ணுவேன் அப்ப EBIT ல இருந்து இன்ட்ரஸ்ட் போனா என்ன அதுதான் அவனும் EBT ன்னு சொல்லிருக்கான் டென்ஷன் ஆகாத நீ சுருக்கமா சொல்லிருக்கான் விளக்கமா சொல்லிருக்கேன் கேக்குறியா இல்லையா புரியுதா இல்லையா அப்ப மேல divided by EBIT minus interest actually minus என்ன dividend னு போடணும் appreciate பண்றியா இல்லையா appreciate பண்றியா இல்லையா ரைட் இங்க வா இப்ப நான் கேக்குற சில பல கேள்விகளுக்கு தெளிவான பதில் கொடு EBIT ல இருந்து யார பே பண்ணுவ என்ன கிடைக்கும் EBT ல இருந்து என்ன பே பண்ணுவ என்ன கிடைக்கும் PAT இதுல இருந்து யார பே பண்ணுவ என்ன கிடைக்கும் divided by number of equity shares EPS அதங்க நிக்கட்டும் இப்ப நீ தெளிவா பதில் சொல்லணும் EBITங்கிறது டாக்ஸ் கட்டறதுக்கு முன்னாடியா டாக்ஸ் கட்டறதுக்கு பின்னாடியா so this is before tax ஒத்துக்கற நீ interest before tax after tax before tax okay before tax clarity earnings before tax பேர்லயே இருக்கு அதை யாராவது after tax னு சொன்னா கத்தி எடுத்து குத்திடுவேன் நான் அது என்ன tax tax அது என்ன before tax after tax ஐட்டமோட பேரே என்னதான் profit பேர்லயே இருக்கு என்னது preference dividend ஏன்னா PAT-க்கு அப்புறம் எல்லாமே என்ன tax தான் residual earning after tax என்ன கிளாரிட்டி இருக்கா அப்ப இங்க வா EBIT numerator before tax after tax so மேல before tax கீழ EBIT before tax minus interest sir preference dividend ஆஹா அப்ப before tax divided by after tax னு போட்ட மாதிரி இருக்கு இப்போ எப்படி நீ பண்ணிருக்கேனா monkey divided by donkey னு பண்ணிருக்க நீ monkey divided by donkey னு போட்டா மங்கு டாங்குற ஆன்சர் வரும் டவுட் இருந்தா ஒரு விஷயம் பண்ணு 5 லிட்டர் கோகனட் ஆயிலையும் 4 கிலோ மேங்கோவையும் ஆட் பண்ணி எவ்வளவுன்னு சொல்லு பட்டுன்னு சொல்லு கால்குலேட்டர் வேணா எடுத்துக்கோ டைம் இல்ல சொல்லு பண்ணவே ஏன்னா எங்க மேக்ஸ் டீச்சர் அது கத்து கொடுக்கல அந்த போஸ்டர் ஒமிட் பண்ணிட்டாங்க அப்ப 5 லிட்டர் கோகனட் ஆயிலையும் 4 கிலோ மேங்கோவையும் என்ன பண்ண முடியாது அதே மாதிரி நியூமரேட்டர்ல என்ன டாக்ஸ் பிஃபோர் டாக்ஸோ டினாமினேட்டர்ல ஆஃப்டர் டாக்ஸோ வெச்சா ஆன்சர் அப்ப நீ என்ன பண்ணணும்னா ஐதர் எல்லாத்தையும் ஆஃப்டர் டாக்ஸா மாத்தணும் இல்லனா எல்லாத்தையும் இங்க இது பிஃபோர் டாக்ஸ் இருக்கா
இது பிஃபோர் டாக்ஸ் இருக்கா, இது பிஃபோர் டாக்ஸ் இருக்கா, இது என்ன டாக்ஸ்? அப்போ ஒரே ஒரு ஆள் ஆஃப்டர் டாக்ஸ், அவனை என்ன டாக்ஸா மாத்துறது பெட்டர். என்ன கிளாரிட்டி இருக்கா? லூசு பையன் தான் போய் எல்லா பிஃபோர் டாக்ஸையும் ஆஃப்டர் டாக்ஸா மாத்தி டைம் வேஸ்ட் பண்ணுவான். அப்ப என்ன டாக்ஸ் என்னவா மாத்து? Are you all really with me? அந்த ஆஃப்டர் டாக்ஸ் என்ன டிவிடெண்ட்? பிரெஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட். என்னவா மாத்த? பிஃபோர் டாக்ஸா? அதனாலதான் பிரெஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் டிவைடட் பை 1 minus t. 1 minus என்ன? 1 minus என்ன? என்ன சார் அதோட இன்டர்பிரேஷன் என்ன? ரொம்ப சிம்பிள். எவ்வளவு ரூபீஸ் நீ பிரெஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் பே பண்ணிருக்க? அது ஃபாலோயிங் 20. அப்ப 21,000 யாருக்கு போகணும்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு பே பண்ணாம பிரெஃபரன்ஸ் டிவிடெண்டுக்கு போக வாய்ப்பே இல்லை. கத்தி ஹே குத்தல் ஹே கவர்மெண்ட். சொல்ற புரியுதா இல்லையா? அப்ப யாருக்கு பே பண்ணாம பிரெஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் போகவே முடியாது. அப்போ கவர்மெண்ட்டுக்கு 30% போகும். அப்ப 100 ரூபாய் நான் சம்பாதிச்சேன்னா 30 ரூபாய் யார் எடுத்துப்பா? ரிமைனிங் 70 தான் பிரெஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் போய் சேருது. Are you really with me? Clear? அப்ப இந்த 70 சார் பிஃபோர் டாக்ஸ் ஆஃப்டர் டாக்ஸ்? ஆஃப்டர் டாக்ஸ். இதுதான் நம்மளோட எக்ஸாம்பிள்ல 21,000. எவ்வளோ? அப்ப இந்த 21,000ங்கிறது 100%, 30%, 70%? 70%. என்ன அப்ரிஷியேட் பண்றீங்க? Are you really with me? அப்படினா இது 70% னா you have to convert that into எத்தனை percent? அது எப்படி 70% எப்படி கண்டுபிடிச்ச? Total 100, tax rate 30%, remaining 70. எல்லா கம்பெனிக்கும் 30% தான் இருக்குமா இல்ல 40 ஆகலாமா? எல்லா கம்பெனிக்கும் 30 தான் இருக்குமா 20 ஆகலாமா? அப்ப நீ பேஸ் எவ்வளவு எடுத்த? அதுல என்ன மைனஸ் பண்ண? அதுதான் 1 minus t, 100 minus tax rate, which is 100 minus 30% comes to 70%. அப்ப this 21,000 divided by எத்தனை percent? 70% comes to 30. அப்ப நீ 30,000 ரூபாய் சம்பாதிச்சாதான் 21,000 ரூபாய் preference shareholders போய் சேரும். ஏன்னா from this 30,000, my dear lovable students, mandatory you have to pay 30% tax. Repeat, continue. Continues. Shall I continue? அப்ப 30,000 ல இருந்து எவ்வளவு tax போகும்? Remaining எவ்வளவு preference dividend? So how much is the sir PAT? So residual earning. ஏன்னா எனக்கு அந்த profit வரணும்னு என்ன இல்ல? Because preference share capital இருந்தா mandatory ஆ preference dividend pay பண்ணியாகும். என்ன அப்ரிஷியேட் பண்றியப்பா? Are you ready with me? Yes sir. ஆனா அவங்க debt holders அளவுக்கு என்ன கழுத்தை பிடிச்சு நெரிச்சு கொள்ள மாட்டாங்க. debt holders EBIT இருந்தாலும் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணணும். preference shareholders இருந்தா இந்த வருஷம் பே பண்ணு, இல்லனா cumulate பண்ணி அடுத்த வருஷம் பே பண்ணு. அதுதான் cumulative preference shareholders. அந்த சாவகாசம் அவன் கொடுப்பான். ஆனா debt holders அது கூட கொடுக்க மாட்டாங்க. கிளாரிட்டி? அப்ப cumulative preference shares இருக்குனா இந்த வருஷம் என்ன இல்லைனா ப்ராஃபிட் இல்லைனா இந்த வருஷம் கொடுக்க வேண்டாம், அடுத்த வருஷம் கொடுத்துதான் ஆகணும் இல்லையா? அப்ப இந்த வருஷம் கொடுக்கிறது பெட்டர். இந்த வருஷம் கொடுக்க வேண்டியது இந்த வருஷமே கொடுத்துடலாம். ஆனா 21,000 ரூபாய் யாருக்கு போய் சேரணும்னா பிரெஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு போய் சேரணும்னா எனக்கு 21,000 ரூபாய் சம்பாதிச்சா பத்தாது, 30,000 சம்பாதி. எனக்கு 30,000 சம்பாதிச்சாதான் அதுல 9,000 rupees யாருக்கு போய்? கவர்மெண்ட்டுக்கு போய் ரிமைனிங் 21,000 என் கையில இருக்கும். அதை எடுத்து நான் யாருக்கு கொடுத்துருவேன்? Are you really with me? So my dear lovable students, என்னோட கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர்ல யார் இருக்காங்கன்னா preference shareholders இருக்காங்கன்னா நான் எப்படி சார் financial leverage calculate பண்ணுவேன்னா, financial leverage எப்படின்னா கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. சிம்பிளா EBIT divided by EBT ன்னு போட மாட்டேன். கரெக்ட்டா? நியூமரேட்டர் NIT, ஏன்னா அதான் சாப்பாடு இல்லையா? So I'm deriving the formula. Will you also help me to derive the formula? வா ராஜா. NIT EBIT divided by
EBIT minus interest minus preference dividend divided by 1 minus T. ஏன்னா preference dividend மட்டும் after tax. preference dividend மட்டும் ரைட்டா? இங்க ஒரு விஷயம், ஒரே ஒரு சின்ன டீவியேஷன் போயிட்டு உடனே உள்ள வந்துடுறேன். என் கூட வாங்க, வெளியே போயிடாதீங்க. For example, 1 lakh rupees is the profit before tax. 1 lakh rupees is the profit before tax. Less tax at the rate of எத்தனை percent? 30%. Comes to 30,000. அப்போ 1 lakh இருந்து 30,000 போச்சுனா 70,000 is the PAT. Is that enjoy பண்றியா? Yes sir. Okay. So what is the profit before tax? 1 lakh. 1 lakh. Tax rate? 30%. 1 lakh or 30%? 30,000. What is the PAT? 70,000. Repeat, continue. Continue. So 1 lakh, okay, into 1 minus 0.3. 1 lakh into 1 minus 0.3 is equal to PAT. Any mistake in this? So 1 lakh into 1 minus 0.3 na 1 lakh into 0.7 is equal to PAT. That means PAT is equal to 70,000. நம்பலாமா? இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ல, இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன்ல ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா? What is the profit before tax? 1 lakh. What is the profit after tax? 70,000. So profit before tax 1 lakh is எத்தனை percent? 100%. PAT is எத்தனை percent? Because 30% is a tax. Because 100% minus 30% is equal to என்ன கரெக்டா? இப்போ நான் உங்ககிட்ட 100% சொல்றேன். 100% என்ன காம்போனன்ட்? PAT. Sorry, PBT. அத நான் உங்ககிட்ட PAT-ஆ மாத்த சொல்றேன். PAT-ஆ 1 லட்சம் ரூபாய் PBT பா. PAT-ஆ மாத்த எப்படி மாத்துவ நீ? 1 lakh into 30%, 70%. அப்போ 1 lakh into 1 minus T. 1 lakh into 1 minus T. 1 is 100. Tax is how much percent? 100 minus 30. அப்போ 1 lakh into 70%. 70,000. திருப்பி எக்ஸ்பிரஷன் இன்னொரு வாட்டி. நான் உனக்கு PBT கொடுக்கிறேன். நீ எனக்கு என்ன தரணும்? PBT 1 lakh. PBT எப்படி நீ PAT கால்குலேட் பண்ணுவ? 1 lakh into 70 போடாத. 1 minus 0.3 is equal to 70. ஓகே, ஒத்துக்கிறியா? கிளாரிட்டியா? இப்ப நான் எக்ஸ்சேஞ்ச் எடுத்துக்கலாம். நான் PAT சொல்றேன், நீ PBT சொல்லு. PAT 70,000. PAT 70,000. Tax rate 30%. Tax rate 30%. எப்படி நீ கன்வர்ட் பண்ணுவ? PAT divided by 1 minus 0.3. Correct? 1 minus 0.3 தான் என்ன வரும்? 70%. அப்போ 70,000 divided by comes how much lakh? அப்ப நீ எப்படி சார் ஆஃப்டர் டாக்ஸ் கண்டுபிடிச்ச? ஆஃப்டர் டாக்ஸ் கண்டுபிடிச்சது எப்படி? மல்டிப்ளை பண்ணியா டிவைட் பண்ணியா? சார் எப்படி நீ ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டாக்ஸ் கண்டுபிடிச்ச? அப்போ எப்பவுமே ஆஃப்டர் டாக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா மல்டிப்ளை பண்ணணும். எப்பவுமே பிஃபோர் டாக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா, அதனாலதான் பிரெஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் பிஃபோர் டாக்ஸ் ஆஃப்டர் டாக்ஸா? இப்ப இருக்கிறது ஆஃப்டர் டாக்ஸ்ல இருக்கு, எங்க போறோம்? அதனாலதான் டிவைடட் பை 1 minus T நம்ம போடுறோம். பிரெஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் டிவைடட் பை 1 minus T. another line of explanation. Clarity? அழகா என்ஜாய் பண்ற நீ? This is conversion. ஓகேவா? பிஃபோர் டாக்ஸ்ல இருந்து ஆஃப்டர் டாக்ஸ் போறதுக்கும், ஆஃப்டர் டாக்ஸ்ல இருந்து பிஃபோர் டாக்ஸ் வர்றதுக்குமான பேசிக்கான கன்வர்ஷன். உங்களோட பெனிஃபிட்டுக்காக நான் இன்னொரு வாட்டி ரிப்பீட் பண்றேன். பிஃபோர் டாக்ஸ்ல இருக்கீங்க, எங்க போனோம்னா என்ன பண்ணுங்க? மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. பிக்சரைஸ் பண்ணி பாருங்க. ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டாக்ஸ் எவ்வளவு? 1 lakh. ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டாக்ஸ் 1 lakh. டாக்ஸ் ரேட் 30%. ஆஃப்டர் டாக்ஸ் போனோம்னா 1 lakh into 1 minus 0.3 which is 70%. So 1 lakh into 70% comes to 70,000. Repeat, continue. And 70,000 எத்தனை percent? 70%. எனக்கு எங்க வரணும்?
100% வரணும். எப்படி வருவீங்க? 70,000 divided by 1 minus 0.3 which is 70%. So 70,000 divided by 70% is equal to 1 lakh. Repeat, continue. அப்படினா what is the mathematical formula? EBIT divided by EBIT minus interest minus preference dividend divided by 1 minus T. நீங்க இன்ட்ரெஸ்ட்ல divided by 1 minus T போடுவீங்களா? ஏன்? இருக்கிறது before tax தான். EBIT ல divided by 1 minus T போடுவீங்களா? ஏன்? before tax தான். மேல EBIT ல divided by 1 minus T போடுவீங்களா? ஏன்? preference dividendல சார் divided by 1 minus T போடுவீங்களா? yes sir. ஏன்? after tax. preference dividend into 1 minus T போடுவீங்களா? no sir. ஏன்னா preference dividend tax கட்டினதுக்கு அப்புறம் தான். preference dividendக்கு அப்புறம் ஒரு tax ஒரு கான்செப்ட் கிடையாது. அழகா என்ஜாய் பண்றியா? எல்லாராலும் ரசிக்க முடியாது. ஏன்னா வெறும் எல்லாருக்கும் சேல்ஸ் மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட், கான்ட்ரிபியூஷன் மைனஸ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட், EBIT மைனஸ் இன்ட்ரெஸ்ட், EBT மைனஸ் டாக்ஸ், PAT மைனஸ் பிரெஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட், ரெசிடுவல் earnings divided by number of equity shares will give you the EPS. ஆனா நமக்கு அப்படி கிடையாது. சார் we are என்ன சார் enjoying என்ன சார் financial management. Are you ready with me? So my dear lovable students, இந்த questionல எவ்வளவு EBIT? 1 lakh divided by சார் EBIT எவ்வளவு நான் கேட்க மாட்டேன், நானே எழுதிக்கிறேன் 1 lakh மைனஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் 50,000 மைனஸ் பிரெஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் 21,000 divided by that means numerator 1 lakhs அப்படியே இருக்கா, denominatorல 1 lakh அப்படியே இருக்கா, மைனஸ் இந்த 50,000 rupees இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா, பிளஸ் சார் 21,000 divided by 70% னா 30,000 50 plus 30 80 1 lakhs ல 80 போச்சுனா அப்படினா numerator 1 lakh அப்படியே நிக்குதா, divided by 20,000 வந்துச்சா, that means எத்தனை டைம் 5 times is the என்ன leverage, including preference shares excluding preference share. இப்போ எனக்கு என்ன புரியுதுனா 1% EBIT மார்ச்சுனா 5%, அப்ப 1% EBIT மாறுனா 5 டைம்ஸ் யார் மாறுவா, நம்மளோட இந்த சிச்சுவேஷன்ல எத்தனை டைம்ஸ் EBIT மாறி இருக்கு, அப்ப 100% EBIT மாறுனா 500% யாரு மாறணும், அப்ப நியூ EPS will be 100 500 600 எப்படி 600 base 100 plus increase, அப்ப what is the existing EPS 1.4 into எத்தனை percent, calculator 1.4 into 600% comes to 8.4. We got the right answer as 8.4. With this we are through with என்ன leverage. ரசிக்கிறியா இல்லையா? There are two ways in which financial leverage can be find out. There may be preference share capital, there may not be preference share capital, there may be debt னு சொல்லிராதே. debt இல்லனா financial leverage வராது. clarity? So my dear lovable students, பாசிட்டிவா பாப்போம். முதல்ல யார் இல்ல, யார் மட்டும் தான் இருக்கா, இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் தான் இருக்கு. அப்ப எப்படி financial leverage calculate பண்ணுவேன், EBIT divided by EBT. உனக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துச்சுன்னா EBIT divided by EBIT minus interest. Clear? I always use that formula. Operating leverage or a formula, contribution divided by contribution minus fixed cost. Contribution minus fixed cost என்ன, ரெண்டு ஒண்ணுதான். சார் financial leverage ஓட plain formula EBIT divided by EBIT minus short பண்ணு, percentage ல சொல்லு, percentage change in divided by, அழகா என்ஜாய் பண்றே இல்லையா, அப்ரிஷியேட் பண்றே இல்லையா. so now in case நம்மளோட கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் குள்ள யார் இருக்கானா சார் இந்த ஃபார்முலானால என்ன கால்குலேட் பண்ண முடியாது, financial leverage தப்பா காட்டும். அப்ப என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவேன், EBIT divided by EBIT minus interest minus preference dividend divided by 1 minus tax.
Clarity? Yes, sir. Are you really with me? Yes, sir. So these are the different ways in which you can calculate the N leverage man financial. Detailed formula. சொல்லு. Contribution minus fixed cost. என்ன detailed? Contribution minus என்னது? Divided by EBIT minus interest. இப்போ உனக்கு சுருக்கணும்னு ஆசையா இருக்குல்ல, அதனால தான் ஃபார்முலா இன் ஷார்ட். ஃபார்முலா EBIT divided by sir percentage formula. Percentage change in EPS divided by percentage change in fixed element formula. எது ஃபிக்ஸடா இருக்கோ அதை மட்டும் மைனஸ் பண்ணிருக்கோம். யாரு ஃபிக்ஸடா இருக்கா? இன்ட்ரெஸ்ட். மேல அப்போ ஃபிக்ஸட் காஸ்ட், மேல ஃபிக்ஸட் காஸ்ட், கீழே யார் இருக்கா ஃபிக்ஸடா? இன்ட்ரெஸ்ட். என்ன ஃபார்முலா? EBIT divided by என்ன அப்ரிஷியேட் பண்றியா? ஃபார்முலா வித் என்ன leverage? Because N leverage into N leverage, operating leverage into financial leverage is equal to. அப்போ உனக்கு financial leverage கண்டுபிடிக்கணும்னா combined leverage divided by operating leverage. இல்ல கிளாரிட்டியா வர்றயா இல்லையா? பை ஹார்ட்டிங்கா அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? என்ஜாய் பண்ற இல்லையா? இதேது யார் இருந்தா? preference shares இருந்தாங்கன்னா the formula will change. What is a detailed formula? Contribution minus fixed cost divided by EBIT minus interest minus preference dividend divided by 1 minus. Clarity? இதே sir fixed element formula சொல்லலாமா? யாரல sir EBIT divided by EBIT. What is the first fixed element? Minus preference dividend divided by 1 minus tax. எதுக்கு இவ்ளோ ஆல்டர்னேட்டிவ் கொடுக்கறேன்னா எக்ஸாம்ல எந்த ஆப்ஷன் வெச்சு क्वेश्चन கேட்பான்னு நம்மளால சொல்ல முடியாது. அப்ப நீ எல்லா ஆப்ஷன்லயும் கத்துக்கிட்டேனா you'll be able to appreciate or understand and some things in very better way. I hope that you are able to appreciate financial leverage இல்லையா? With this we are through with what and what? Operating leverage and comes to an end. I'm consolidating. You got to join பண்ணீங்க. Sales minus variable cost, you will get what? Minus fixed cost, minus interest, EBT, less tax, PAT. இது இப்போ ஒரு டிஃபரண்ட் ஃபீல் கொடுக்குது, இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு டிஃபரண்ட் ஃபீல் கொடுக்குது இல்லையா? சார் மைனஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட், residual earnings divided by number of equity shares, you will get என்ன? earnings per share. Clarity? சேல்ஸ்ல இருந்து EBIT வரைக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப், EBIT ல இருந்து EPS வரைக்கும், சேல்ஸ்ல இருந்து EPS வரைக்கும் யாருனாலும் ஆபரேட்டிங் லிவரேஜ், யாரெல்லாம் ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ், இன்ட்ரெஸ்ட், பிரெஃபரன்ஸ். அதுல பிரெஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் இல்லாம இருக்க என்ன இருக்கு? அப்படி இருக்கிற EBIT டிவைடட் பை, அப்படி பிரெஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் இருக்குனா EBIT டிவைடட் பை EBIT மைனஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் மைனஸ் divided by 1 minus tax. Comfortable இல்லையா? இப்ப யாருனாலையும் combined leverage, fixed cost நாலையோ இல்லேனா fixed cost, interest, preference dividend, இவங்க மூணு பேர்னால combined leverage வர என்ன இருக்கு? சார் ஒரு கம்பெனில யாரே இல்லேனா fixed cost interest நால மட்டும் தான் combined leverage வரும். யாரும் இருக்கானா fixed cost plus interest plus preference dividend, இந்த மூணு பேர்னால என்ன வரும்? After 15 minutes, that is your discussion, my dear lovable students. Operating leverage திருப்பி இன்னொரு வாட்டி டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க. financial leverage திருப்பி இன்னொரு வாட்டி. Then I will be discuss with you the concept of. அழகா என்ஜாய் பண்றியா? Yes sir. So your countdown discussion time starts now. So in the last two slots we have talked about operating leverage, financial leverage. Now we are coming into, this is the format of the combined leverage, which is nothing but the clubbing or the combination of operating leverage and வாங்க sales minus என்ன cost, what you will get? Minus you will get operating profit or EBIT. Operating profit or sir sales ல இருந்து EBIT வரைக்கும் இருக்கிற அனாலிசிஸ் தான் EBIT minus interest, you will get earnings before tax. அதுல இருந்து எதை மைனஸ் பண்ணு? What you will get? Profit after
profit, pay, if any, இருந்தா மட்டும். You will get net earnings available to the equity shareholders. Correct? Sir, which is called as residual earnings. சொல்லுங்க. Residual earnings. Divided by number of shares, equity shares, you will get the earnings per share. அப்போ EBIT ல இருந்து EPS வரைக்கும் இருக்கிற அனாலிசிஸ் தான் என்ன leverage? Natural leverage. Sales ல இருந்து EPS வரைக்கும் இருக்கிற அனாலிசிஸ் தான் combined leverage. அப்போ அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை சொல்லுங்க. சேல்ஸ் ல இருந்து EBIT வரைக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் தான் Operating leverage. EBIT ல இருந்து EPS வரைக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் தான் Financial leverage. சேல்ஸ் ல இருந்து வரைக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் தான் Combined leverage. சார். ஆப்பரேட்டிங் லிவரேஜ் வர்றதுக்கான காரணம் பிக்ஸட் காஸ்ட். ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் வர்றதுக்கான காரணம் ஜெனரலி Interest. பிளஸ் இஃப் எனி. கம்பைன்ட் லிவரேஜ் வர்றதுக்கான காரணம் பிக்ஸட் காஸ்ட் பிளஸ் பிரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட். இப்ப நம்ம அந்த பேஸ் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? அதை நீங்க முதல்ல சொல்லுங்க. நம்மளே அட்வான்ஸ் போட்டு பார்த்து எல்லா கால்குலேஷன் என்ன ஆகுதான்னு பார்ப்போம், மேட்ச் ஆகுதான்னு பார்ப்போம். சேல்ஸ் மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் மைனஸ் பிக்ஸட் காஸ்ட் EBIT மைனஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் EBT மைனஸ் என்ன tax, you will get என்ன PAT. From this PAT you have to reduce the preference dividend. You will be getting residual earning divided by number of equity shares. You will get EPS, earnings per share. Correct? You tell me, my dear lovable students, sales base 1 lakh. Everyone participate. Variable cost 50,000. Contribution 50,000. Fixed cost 25,000. sorry. Contribution 50,000. Fixed cost. 25,000. What is the EBIT? 25,000. Interest 5,000. EBT 20,000. 20,000. Tax 30,000. 6,000. PAT. 40,000. Assume there is no preference dividend. It's my assumption. Assume there is no residual earning 14,000. Number of equity share 10,000. evlo per share 1.4 per share. 1.4. Okay, man. So I'm coming to the advanced. What was the sales? 2 lakhs. We'll make it to 2 lakh. Variable cost 1 lakh. Contribution 1 lakh. fixed cost 25,000. 25. EBIT 25,000. interest 5,000. 5,000. EBT tax 21,000. PAT 49,000. Preference dividend, residual earning, 49,000. number of equity share, EPS 4.9 per share. Correct? இப்ப நீங்க எல்லா கால்குலேஷனுமே பேஸ்ல கால்குலேட் பண்ணுவீங்களா இல்ல அட்வான்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுவீங்களா? பேஸ்ல கால்குலேட் பண்ணி அட்வான்ஸ்ல அப்ளை பண்ணுவீங்க. சொல்லுங்க. பேஸ்ல கால்குலேட் பண்ணி அட்வான்ஸ்ல அப்ளை பண்ணுவோம். ரெண்டுக்கும் வார்த்தைக்கு நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இல்லையா? ரைட் சார். ஆப்பரேட்டிங் லிவரேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ட்ரிபியூஷன் டிவைடட் பை EBIT. பேஸோட கான்ட்ரிபியூஷன் சொல்லுங்க. டிவைடட் பை பேஸோட EBIT இஸ் ஈக்குவல் டு 2 times. Financial leverage is equal to EBIT divided by EBT. What is the EBIT? 25,000. What is the EBT? 20,000. Calculator. 25,000 divided by 20,000. 1.25 times. Again enjoy பண்ற? Yes, sir. Yes, sir. Coming to the third one. Combined leverage is equal to contribution divided by what is contribution? 50,000. Divided by EBT 20,000. comes to 2 point. Sir, calculator 2 into 1.25
2.25 comes to again 2.5 because என்ன leverage is equal to operating leverage into financial leverage. Clarity ah? Yes sir. இப்போ operating leverage 2 times வருதுனா அதோட மீனிங் என்ன? 1% சேல்ஸ் மாறினா 2 times EBIT மாறும். 1% சேல்ஸ் இன்கிரீஸ் ஆனான்னு இல்ல, 1% சேல்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆனான்னு இல்ல, 1% சேல்ஸ் மாறினா. தமிழ் புரியுது இல்லையா? 1% சேல் அது இன்கிரீஸ் ஆகவும் இருக்கலாம், ரெண்டுக்குமே லெவரேஜ். இன்கிரீஸ் ஆனா பாசிட்டிவ் எஃபெக்ட், ஃபேவரபிள் எஃபெக்ட், டிக்ரீஸ் ஆனா அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட், நெகட்டிவ் எஃபெக்ட். கிளாரிட்டி? இப்போ எத்தனை பெர்சன்டேஜ் சேல் இன்கிரீஸ் ஆயிருக்கு? 100% இன்கிரீஸ் ஆயிருக்கு. 1% இன்கிரீஸ் ஆனா 2% EBIT மாறுமா? அப்படின்னா 100% சேல்ஸ் இன்கிரீஸ் ஆச்சுன்னா எத்தனை percent EBIT மாறணும்? அப்படின்னா நியூ EBIT 100 200 300 what is the existing EBIT? அப்ப 25,000 into 300% comes to, is it matching? Yes sir. What is the next calculation? என்ன leverage? 1% EBIT மாறினா 1.25 times யார் மாறுவா? EPS மாறுவாங்க. EPS மாறுவாங்க. கரெக்ட்டா? எவ்வளவு இருந்துச்சு EBIT? எவ்வளவு ஆச்சு? We cannot say that 100%. ஏய் மேல சேல்ஸ் எவ்வளவுன்னு சொன்னேன். ஆனா 100% சேல்ஸ் மாறினா 100% கிடையாது EBIT மாறுறது. 200% EBIT மாறி இருக்கு. அப்ப இங்க அதே percentage என்னால அப்ளை பண்ண முடியாது. So I have to work out new 75,000 minus 25,000 divided by 25,000 into 100. 50,000 divided by 25,000 into 100 comes to 200%. இது எனக்கு அங்கேயே தெரிஞ்சு போச்சு. எங்கேயே தெரிஞ்சு போச்சு? ஏன்னா 1% சேல்ஸ் மாறினா 200% யாரு மாறுவா? ரிப்பீட், கண்டினியூ, கண்டினியூ சார். சோ என்னோட கால்குலேஷன் என்னன்னா 1% EBIT மாறினா சார் 1.25 டைம்ஸ் யார் மாறுவா? அப்படின்னா இங்க எவ்வளவு மாறி இருக்கு? அப்ப கால்குலேட்டர் 200 into 1.25 250% யார் மாறுவா? அப்போ நியூ EPS will be 100% 250% இல்ல 350%? Calculated. What is that? என்ன சார் EPS? 1.4. So 1.4 into எத்தனை percentage? 350% comes to, is it matching? என்ன cooperating leverage match ஆகுது, financial leverage match ஆகுது. இப்போ நான் என்ன லெவரேஜ்க்கு வர்றேன்? இப்போ நான் சேல்ஸ் வெச்சு EPS சொல்ல போறேன். சேல்ஸ் வெச்சு சொல்ல முன்னாடி எல்லாம் ஃபுல்லா போட்டாதான் நமக்கு ஆன்சரே வரும். இப்ப ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் போடவே போறோம். இது முன்னாடியே சொல்லி கொடுத்திருந்தா குரூப் 1ல எவ்வளவு ஈஸியா நான் கால்குலேட் பண்ணியிருப்பேன். ரைட், இங்க வா சார். என்னோட கம்பைன் லிவரேஜ் எனக்கு என்ன சொல்லுதுன்னா 1% யாரு மாறினா? என்ன கம்பைன் லிவரேஜ் சேல்ஸுக்கும் ஆன ரிலேஷன்ஷிப். 1% சேல்ஸ் மாறினா 2.5 டைம்ஸ் யாரு மாறுவா? அப்போ 1% சேல்ஸ் மாறினா 2.5 டைம்ஸ் EPS மாறுமா? எஸ் ஆர் நோவா? எஸ் சார். அப்படின்னா எவ்வளவு percent சேல்ஸ் மாறி இருக்கு? 100% சேல்ஸ் மாறினா 250% யார் மாறுவா? EPS மாறுவா. அப்ப நியூ EPS 100% இருக்குமா, 250% இருக்குமா, 400% இருக்குமா? அப்படி உயிரோட தான் இருக்க 350% இருக்கு. What is the existing EPS? 1.4. அப்ப 1.4 into comes to 4.9 is the new EPS. Now you are going to act as a chartered accountant. Ready? இப்போ நீ CA ஸ்டூடெண்ட் கிடையாது, நீ ஒரு CA வா ஆக்ட் பண்ண போற. நான் சேல்ஸ் மட்டும் தான் சொல்லுவேன், நீ EPS என்னன்னு சொல்லணும். நான் உனக்கு ஒரு சேல்ஸ் சொல்லுவேன், நீ என்ன சொல்லணும்?
ரெடியா? அது ரெடியா? அப்ப நீ பேஸையும் என்ன சார் அட்வான்ஸையும் நீ கம்பேர் பண்ணணும். எவ்வளவு பேஸ்ல சேல் இருக்கு? 1 lakhs இருக்கு சேல். கரெக்டா? 1 lakh சேல்ஸ் இருக்கிறத உன்னோட நியூ சேல் 10 lakhs நினைச்சுக்கோ. எவ்வளவு லாக்ஸ்னு? அப்போ உனக்கு பெர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் சேல்ஸ் நீ முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும். நீ தான் சொல்லணும் வாட் இஸ் த பெர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் சேல். 900 உன்னோட கம்பைன் லிவரேஜ் பேஸ்ல இருந்து ஆயுதத்தை வெளியே எடுக்கணும். கம்பைன் லிவரேஜ் எவ்வளவு கால்குலேட் பண்ணி வச்சுட்டு ஆல்ரெடி கம்பைன் லிவரேஜ். அப்ப அதோட மீனிங் என்ன? 1% சேல்ஸ் மாறினா 2.5 டைம்ஸ் யார் மாறுவா? இபிஎஸ் மாறுவாங்க. கிளியர்? இங்க எத்தனை பர்சன்ட் சேல்ஸ் மாறி இருக்கு? அப்ப 900% யார் மாறினா? 900 into 2.5 comes to 2250% யார் இன்க்ரீஸ் ஆவா? அப்ப நியூ இபிஎஸ் will be 100% 2250% 2350%. What is the existing? 1 into 2350% comes to 32. இது ஆன்சர் வருதா? நான் இத முதல்ல இங்க 32.9 எழுதுவேன். தெரியல, இனி மேல இருந்து செக் பண்ணிட்டு வருவேன் நான். ரெடியா? சஸ்பென்ஸ்க்கு ரெடியா? சொல்லு. 10 lakhs எவ்வளவு வேரியபிள் காஸ்ட்? 5 lakhs. Yeah. 50%. What is the contribution? 5 lakhs. What is the fixed cost? 25,000. What is the EBIT? 4,75,000. What is the interest? 5,000. What is the EBT? 4,70,000. 4,70,000 or எத்தனை percent? 30%. Comes to how much? 1,40,000. 4,70,000 ல 1,41,000 போச்சுனா எவ்வளோ? 3,50,000. 3,20,000. So 3,29,000. Is there any preference dividend? No sir. What is the residual earning? 3,29,000. How many equity share? 10,000. 3,29,000 divided by 10,000 comes to 32.9 is the EPS. இப்ப நான் சேல்ஸ் சொன்னா நீயே இபிஐடி சொல்லிக்கலாம், நீயே இபிஎஸ் சொல்லிக்கலாம், ஸ்ட்ரைட் அவே வேணா இபிஎஸ் சொல்லிக்கலாம். This is the benefit of analyzing operating leverage, financial leverage and the combined leverage. With this chapter number 1 in analysis comes to an end. There are only எத்தனை NSR leverage are there? Number 1 operating leverage. Number 2 number 3 operating leverage formula contribution EBIT. Financial leverage plain formula EBIT divided by EBT. Combined leverage formula contribution divided by Pakka? Yes sir. Sir, very happy morning to all. Happy morning sir. So we have completed chapter number 1, which is leverage analysis. There are 3 types of leverage. Number 1, number 2, number 3. Operating leverage is because of financial leverage is because of combined leverage is because of what is the formula for operating leverage? What is the formula for financial leverage? What is the formula for combined leverage? I'm doing question number 1. Calculate operating leverage in the following. Contribution 10,000. Contribution 10,000. EBIT 2,000. EBIT. Sir, operating leverage is equal to what by what? Contribution divided by EBIT. That means, sir, 10,000 divided by 2,000 comes to etna times? 5 times. So 5 times is the operating leverage.
Shall I move into question number 2? Calculate operating leverage in the following. Contribution 20,000. Fixed cost how much? So contribution 20,000 less fixed cost 15,000. So EBIT. What is the formula for operating leverage? Contribution divided by, that means 20,000 divided by 5,000 comes to 4 times is the operating leverage for question number 2. Are you comfortable? I'm moving into concept question number 3. Calculate operating leverage in the following. Sales, how much lakh? Variable cost. So from this you can calculate the fixed cost. So basically we have to fill the profitability statement. Yeah. Sales how much lakh? Less variable cost. What is the contribution? Sir, from that 60,000, if we reduce the fixed cost, we will get the EBIT. Yeah. How much is the EBIT? 30,000. So we are having contribution. We are having EBIT. What is the formula? Contribution divided by, that is equal to 60,000 divided by 30,000. That comes to 2 times is the operating leverage. Have you all got 2 times? Shall I move into question number 4? Calculate operating leverage in the following. Sales units 10,000. Number of units has been given. How much? 10,000. What is the selling price per unit? 10 rupees. If we multiply, we will get the sales value. How much lakh? 1 lakh. 1 lakh. Variable cost 60%. அப்போ 1 lakhs ஓட எத்தனை percent? 60%. Comes to how much? 60,000. 1 lakhs ல இருந்து 60,000 போச்சுனா what is the contribution? 40,000. Sir, total operating cost is எத்தனை percent? Sir, operating cost is equal to variable cost plus fixed cost. Variable cost plus. அப்போ variable costum fixed costum add பண்ணாதான் என்ன cost? இதுல variable cost எவ்வளவு percent சொல்லிட்டாங்க? அப்படினா fixed cost எத்தனை percentage? 30% இருக்கணும். ஏன்னா total எத்தனை percentage? 90%. Operating cost 90% இல்லையா? அதுக்குள்ள யாரும் இருக்கா? Variable cost எவ்வளவு? அப்ப 90 minus 60 you will get as என்ன cost? அப்ப 1 lakhs ஓட 30% comes to is என்ன cost? 40,000 minus 30,000 comes to is the EBIT. Are you all really with me? So you tell me what is the formula operating leverage? Contribution divided by EBIT. That comes to 40,000 divided by 10,000 comes to 4 times is the operating leverage. Are you enjoying? Question number 5. Calculate operating leverage in the following. Installed capacity 2,000 unit. என்ன capacity? For example, in our class 150 students can sit. But 150 பேர் இல்ல, 100 பேர் தான் இருக்காங்க. So what is the installed capacity? 150. Installed capacity, that is a maximum capacity. ஆனா actual production and sales எவ்வளவு percent இருக்கு? அப்ப இந்த 20,000 units ஓட 75% தான் actual. அப்படினா எவ்வளவு யூனிட்? Into what is the selling price per unit? That means 1,50,000 rupees is the sales. Less என்ன cost? They given 80% is the என்ன cost? அப்ப இப்ப எவ்வளவு sales கிடைச்சிச்சு? அப்ப 1,50,000 into எத்தனை percent? Comes to 1,20,000 is the total என்ன cost and என்ன cost? இதுல அவங்களே fixed cost ஓட amount எவ்வளவு சொல்லிருக்காங்க? அப்ப 1,20,000 minus 30 comes to 90,000 is the variable. அப்ப 1,50,000 90,000 எப்படி கண்டுபிடிச்சேன்னு புரியுதா? You will get NMN contribution. How much? They themselves given 30,000 rupees as fixed cost. So what is the EBIT?
30,000 rupees is the EBIT. Comfortable? You tell me, my dear lovable students, sir, what is the formula? Contribution divided by, what is the contribution? 60,000 divided by 30,000 comes to 2 times is the operating leverage. Are you able to crack it? Shall I move to question number 6? Comfortable? Calculate operating leverage in the following. Sales 1 lakh. அவங்களே சேல்ஸோட அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. மங்களா எஸ்ஆனோவா. Cost of goods sold 20,000 plus 55% of enterprise. அப்போ காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் ரெண்டா என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஒன்னு 20,000 அது பிக்ஸட். 20,000ங்கிறது பிளஸ் 55% ஆஃப் enterprise செல்லிங் பிரைஸ். கரெக்ட்டா? செல்லிங் எக்ஸ்பென்ஸ் 5% ஆஃப் அது மட்டும் தான் இருக்கு. அப்படினா அது வேரியபிள். எது வேரியபிள்? 5%. அப்ப 55% வேரியபிளா இல்ல சார் பிக்ஸடா? வேரியபிள். 5% வேரியபிளா பிக்ஸடா? So 55 plus 5 is the total variable. Is the அப்ப what is the sale? 1 lakh minus how much? 60,000. எப்படி 60,000? 1 lakh சோட 60%. Are you really with me? You will get the contribution. How much contribution? 40,000. Now less in a cost. Fixed cost. What is the fixed cost? 20,000. Correct? Plus administration expense. Up 20 plus 10. 30,000 is the fixed cost. So you will be getting EBIT as 10,000. So the operating leverage is equal to contribution divided by, which is 40,000 divided by 10,000 comes to etana time. 4 times. Some students may done a mistake that how they would have find out variable cost theriyuma? 20,000 plus 55% of selling price comes to 55,000 comes to 75. இப்படின்னு அவங்க வந்து வேரியபிள் காஸ்ட் எடுத்திருப்பாங்க. இது காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட். அதுல பிக்ஸடும் கொடுத்திருக்காங்க, வேரியபிளும் கொடுத்திருக்காங்க. பிக்ஸட் காஸ்டுக்குள்ள போறோம், வேரியபிள் காஸ்டுக்குள்ள போறோம். Are you comfortable? I'm moving into question number 7. Calculate operating leverage in the following. Percentage increase in EBIT. How much percent? Increase in sales. How much? அப்ப 50% sales increase ஆகும்போது எத்தனை percent EBIT increase? What is the formula? Percentage change in divided by, what is the percentage change in EBIT? Divided by, what is the percentage change in sale? That means எத்தனை times? 4 times is the operating leverage. I'm moving into concept question number 8. Shall we? Calculate operating leverage in the following. Decrease in operating income. My dear lovable students, operating income is equal to NIT? EBIT. அப்ப EBIT என்ன ஆகுது? Decrease ஆகுது. 66 2 by 3. கரெக்டா? 66 2 by 3. நான் calculatorல 2 by 3 போடுங்க, எவ்வளவு வருது? 0.667 வருதா? That can be taken as 66.667. எடுத்துக்கலாமா? Sir, decrease in revenue. Revenue is equal to என்ன? Sales. Are you really with me? எவ்வளவு sales கம்மி ஆயிருக்கு? 33.333 எடுத்துக்கலாமா? What is the formula? Percentage change in EBIT divided by percentage change in, that means 66.666666 divided by 33.33333 comes to etana times? 2 times is the operating leverage. I'm moving into concept question number 9. Calculate operating leverage in the following. Sales units, how much? Selling price per unit. If we multiply, will you get the sales? Yes, sir. EBIT they themselves given how much? 1,500. Sir, 1,500 is the number of unit. Sale price per unit is 10. So 15,000 is the sales.
And EBIT also they themselves given. Shall we apply the percentage formula here? Percentage change in EBIT divided by percentage change in clarity. So here we are filling the working note. My dear lovable students, already they themselves given that what is the percentage change in EBIT? 4,500 minus 1,500 divided by 1,500 into 100 comes to. This is the percentage change in. We have to calculate the percentage change in sales. Yeah. What is the new sales? 1,500 into 10 na? Old sale 1,000 into 10 na? Which is 5,000 divided by into 100 comes to etna percent? Up a percentage change in EBIT 200%. Percentage change in sales 50%. 200 divided by 50 comes to 4 times is the leverage. Operating leverage. Are you enjoying? I'm coming to question number 10. Calculate the operating leverage in the following. Number of units. Case 1. 2,000. Selling price 10. You can find out the sales are. Comes to how much? What is the number of units? Into 10. So can you find out the change in sales are? Change in sales, percentage change in sales is equal to 10,000 divided by 20,000 into 100 comes to 50. What is the operating cost? 17,600 and 21,000. Operating cost means what cost and what cost? Shall we crack this question out? You tell me, sir, EBIT par sales units 2,000 into 10, 20,000. Comfortable? Sir, 3,000 into 10, 30,000. This is sales. Generally what we will do, sales minus variable cost contribution minus fixed cost profit. This variable cost and fixed cost is called as, that means sales minus operating cost is equal to EBIT. Clarity? So they themselves given operating cost, which is nothing but variable cost and fixed cost. 17,600 and 21,600. அப்ப சேல்ஸ்ல இருந்து வேரியபிள் காஸ்ட் மைனஸ் பிக்ஸட் காஸ்ட் போட்டா EBIT கிடைக்குமா? அப்ப சேல்ஸ்ல இருந்து ஆப்பரேட்டிங் காஸ்ட் மைனஸ் பண்ணா EBIT கிடைக்குமா? So my EBIT is 2,400 and 8,400. Clarity? 2,400 and with this, is it possible to find out percentage change in EBIT? Which is 8,400 minus 2,400 divided by 2,400 into 100. That means 6,000 divided by 2,400 into 100 comes to etna percent? Is the change in EBIT. What is the percentage change in sales? What is the formula? Percentage change in EBIT divided by percentage change in sales comes to etna times? 5 times is the operating leverage. Are you comfortable? I'm moving into question number 11, my dear lovable students. It's a little bit tricky question. Percentage drop in sales to make the EBIT 0 is etna percent? 20%. அதாவது percentage drop in sales drop ஆகும். எத்தனை percent தெரியுமா? 20%. அப்ப 20% sales என்ன ஆனா? drop ஆனா EBIT 0 ஆயிடும். EBIT என்ன? இப்ப EBIT 100 இருக்குன்னு வெச்சுக்கோ. ஹலோ சார், இந்த 100ல இருந்து எங்க போயிடும்? 0க்கு போயிடும். 100ல இருந்து 0க்கு போகணும்னா 100 கம்மியாகும். கரெக்டா இல்லையா? 100ல இருந்து 0க்கு போகணும்னா அப்படினா percentage change in EBIT is 100%. எவ்வளவு வேலை எடுத்துக்கோ நீ. EBIT 500 இருக்குன்னு வெச்சுக்கோ. 500 என்ன ஆகும்? 500 0 ஆகணும்னா 500 கம்மியாகும். 500 0 ஆக 500 கம்மியாகும்னா 100% கம்மியாகும். இனி உனக்கு வேணா 10 ரூபாய் கூட எடுத்துக்கோ. 10 ரூபாய் 0 ஆகும்னா 10 ரூபாய் கம்மியாகும். அப்ப அந்த 10 ரூபாய்ங்கற எத்தனை percent? இப்போ இன்னொரு வாட்டி இங்கிலீஷ் படி. percentage drop in sales to make என்ன 0? அப்ப EBIT இப்ப ஏதோ ஒரு அமௌண்ட் நிக்குது, அது என்ன ஆகணும்? 0 ஆகணும். 0 ஆகணும்னா எத்தனை percent sales கம்மியாகும்? அப்ப 20% sales கம்மியானா EBIT 0. அப்ப 1% கொடுத்திருக்கான், இன்னொன்னு அமௌண்ட்ல கொடுத்திருக்கான்.
அப்ப நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? What is the percentage change in EBIT is 100%. ஏன்னா ஏதோ ஒரு அமௌண்ட் இருக்கு, அங்கிருந்து என்ன ஆகும்? அங்கிருந்து 0 ஆகும்னா அதே அமௌண்ட் கம்மியாகும். 100 0 ஆகும்னா எவ்வளவு கம்மியாகும்? 100 ஓட 100% தான் 100. கரெக்ட் தானே இல்லையா? அப்போ சார், what is the percentage change in EBIT? What is the percentage change in sale? 20%. So what is the operating leverage? 5 times is the operating leverage. I'm moving into the last question from the operating leverage. Calculate operating leverage if percentage increase in sales to dash the EBIT. இப்ப 100 ரூபாய் EBIT இருந்தா எவ்வளவு ஆகும்? What is the percentage change? 100%. 100%. Clear? Tell me, so percentage increase in sale to double the EBIT is எத்தனை percent? அப்ப sales எவ்வளவு percent increase ஆனா? 20% increase ஆனா. Sales 20% increase ஆனா EBIT double ஆயிடும். அப்ப what is the change in EBIT? இப்ப 100 இருந்துச்சுன்னா 200 ஆயிடும். 500 இருந்தா 1000 ஆயிடும். 2000 இருந்தா, so what is the percentage change? So percentage change in EBIT divided by percentage change in sales. So 100 divided by 20, again 5 times is the leverage, operating leverage. We have done with the 12 questions of, so we have completed 12 questions from operating leverage. I am moving into the financial leverage. Compute financial leverage from the following: EBIT 2000 and EBT 500. What is the formula? Financial leverage is equal to EBIT divided by EBT. That means 2000 divided by 500 comes to etna time? 4 times is the leverage, financial leverage. Have you all got the answer? Yes, sir. I'm moving into question number 2. Compute financial leverage from the following: contribution 20,000, fixed cost 15,000. இது ரெண்டு மைனஸ் பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? EBIT. 10% debt, டெட்டோட டோட்டல் வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க 37,500. அதோட 10% தான் இன்ட்ரெஸ்ட். கரெக்டா? Shall we fill the profitability statement? What is the contribution? 20,000. What's the fixed cost? So what is the EBIT? 5,000. Less interest? 3,750. You will be getting EBT of 1,250. What is the formula? EBIT divided by EBT. How much EBIT? 5,000. Divided by 1250. So 5,000 divided by 1250 means etna times? 4 times is the financial leverage. Have you all got 4 times? I am coming to the next one. Compute financial leverage from the following: contribution is how much? 20,000. Fixed cost? 15,000. இது ரெண்டு மைனஸ் பண்ணா EBIT. how much EBIT? 5,000. 10% debt 37,500. அப்ப 37,500 ஓட comes how much? 15% preference share capital. How much? 3,000. அப்ப you have to calculate the dash leverage with preference share capital. கரெக்டா? சார், இந்த 3,000 rupees preference dividend இல்ல preference share capital அப்படினா 3,000 into 15% comes to 450. Brilliant. Tax rate how much percent? 40%. Shall we fill the profitability statement? Yes, sir. Contribution how much? 20,000. Let's fix the cost. 15,000. Already given. So 20,000 minus 15,000 comes to less interest 37,500 into etna percent comes to how much? அப்ப 5,000 ல இருந்து 3,750 போச்சுனா 1,250 is the earnings before tax. Less tax at etna percent? 40%. அப்ப 1,250 what of 40% comes to 500. What is the PAT? 750 is the PAT. And the PAT ல இருந்து எதை பே பண்ணணும்? How much into how much? 3,000. Comes to how much? 450. Tell me what is the residual earnings? 300 is the residual earnings. We have to calculate the leverage. Sir, this is financial leverage without preference dividend. Without
What is the formula? EBIT divided by EBT. How much EBIT? 5,000. Divided by how much EBT? Up 5,000 divided by 1,250. 4 times is the financial leverage without preference share capital. Without preference share capital. Correct? I'm going to calculate the financial leverage with preference share capital. Will the formula change? You tell me the formula. EBIT divided by EBIT minus interest minus preference dividend divided by 1 minus T. Paka. Tell me how much is the EBIT? Divided by what is the EBT? EBIT 5,000 minus interest 3,750 minus preference dividend divided by what is the tax rate? 450 divided by 60% comes to 750. 750 plus 3,750. 4,000. 5,000 minus 4,500. 500. So 5,000 divided by 500 comes to how times? 10 times is the financial leverage with preferential. Always have an understanding that this is calculation of financial leverage without preferential capital. இல்லையா? இங்க யாரை மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணிருக்க? இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும். அதனால உனக்கு எத்தனை டைம்ஸ்? ரெண்டாவதுல யாரையும் கன்சிடர் பண்ற, யாரையும் கன்சிடர் பண்ற, இன்ட்ரெஸ்டையும் கன்சிடர் பண்ற, preference dividendையும் கன்சிடர் பண்ற. My dear lovable students, அப்படினா your financial leverage will be more than financial leverage without preference share capital. அதனால தான் இங்க 10 times, அதனால தான் இங்க என்ன சார் 4 times. இங்க இது எப்பவுமே கம்மியா இருக்கும், இது எப்பவுமே என்னவா இருக்கும்? அதிகமா இருக்கும். Clarity? I'm coming to the next one. Question number 4. Compute financial leverage from the following. Increase in EPS எத்தனை percent? Increase in EBIT. அப்ப 200% EBIT மாறதுக்குள்ள 300% EPS மாறிச்சு. கரெக்டா? What is the formula? Percentage change in divided by percentage change in. That means 300% divided by 200% comes to 1.5 times is the leverage, financial leverage. Comfortable? I'm moving into concept question number 5. Compute financial leverage from the following. Decrease in EPS. EPS எவ்வளவு கம்மியாச்சு? Decrease in operating income. Operating income means EBIT. எவ்வளவு கம்மியாகிறதுக்குள்ள? 66 2 by 3. இது எப்படி எழுதலாம்? 66.67% எழுதலாமா? Yes or no? அப்போ what is the formula? Percentage change in EPS divided by percentage change in EBIT, which is 75% divided by 66.67% comes to 1.125 times is the financial leverage. Comfortable? Comfortable? Yes, sir. Comfort தெரியல அதனால கேக்குறேன். Concept question number 6. Compute financial leverage from the following. Sales units கொடுத்திருக்காங்க 2000 2800. EBIT கொடுத்திருக்காங்க amountல 2400 and 7200. EPS கொடுத்திருக்காங்க amountல 9.6 and 38.4. What is the formula? Percentage change in EPS divided by அப்ப அதுக்கும் sales unitsக்கும். So coming, what is the percentage change in EPS? நீங்க சொல்லுங்க. Dash minus dash. 38.4 minus 9.6 divided by, that means 28.8 divided by 9.6 into 100 comes to எத்தனை percent? Appreciate பண்றியா? What is the percentage change in EBIT? 7,200 minus 2,400 divided by 2,400 into 100. That comes to 4,800 divided by 2,400 into 100 comes to. So, what is the ultimate formula? Percentage change in EPS divided by. That means 300% divided by 200% comes to 1.5 times is the financial leverage. Comfortable answer varudha illaya? I'm coming to concept question number 7.
compute the financial leverage from the following. Installed capacity 20,000 unit. What do you mean by installed capacity? Maximum capacity, total capacity. Adila actual production and sales euro percentage no? Up 20,000 into 75% comes to unit. Selling price per unit is 10 கொடுத்திருக்காங்க. So into 10 comes to 1.5 lakhs. Correct? Adila variable cost 60%. degree of operating leverage எத்தனை time? 2 times. Sir, operating leverage is equal to contribution divided by EBIT. Yes sir. Yes sir. So 10% debt 1 lakh, 15% preference share capital 20,000, tax rate 40%. Shall we do the basics? Sales total units 20,000. அதோட எத்தனை percent? Fill பண்ணுங்க. Into selling price per unit 10 comes to how much? Variable cost at எத்தனை percent? 60%. அப்போ 1,50,000 into 60% comes to 90,000. what is the contribution? 1,50,000 minus 90,000 comes to 60,000. we have to find out the fixed cost. It is not given in there, but they have given the operating leverage. Operating leverage is equal to what by what? அது எவ்வளவு டைம்ஸ் சொல்லிட்டாங்க. அப்ப 2 is equal to you have the contribution எவ்வளவு 60,000 divided by NIT. அப்ப EBIT is equal to 60,000 divided by 2 comes so much. Comfortable, not comfortable? Okay man. So you have calculated EBIT as 30,000. Yeah. அப்போ contribution 60. Hello sir. அதுல 30,000 rupees என்ன EBIT. So what is the balancing figure? Fixed cost 30,000. Shall we proceed? What is the total debt? Total debt 1 lakh. Into எத்தனை percent? 10%. Comes to what is the interest? அப்ப 30,000 ல இருந்து 10,000 போச்சுனா is the earnings before tax. Less tax at எத்தனை percent? 40%. அப்ப 20,000 into 40%? 8,000. What is the PAT? 12,000. Because 20,000 minus, is there any preference share capital? எவ்வளோ preference dividend? 20,000 to 15% comes to what is the residual earn? So in this company there is preference share capital. You have to calculate the financial leverage without preference share capital and with preference share capital. Always without preference share capital is less than the with preference share capital. அழகா என்ஜாய் பண்றியா? So without என்ன share capital? Preference dividend. What is the formula? EBIT divided by comes to what by what? 30,000 divided by 20,000 comes to எத்தனை times? 1.5 times. Clarity? Now I am calculating the financial leverage with preference share capital. What is the formula? EBIT divided by EBIT minus interest minus preference dividend divided by 1 minus. What is the EBIT? 30,000. What is the EBIT? 30,000. What is the interest? 10,000 minus preference dividend 3,000 divided by 1 minus 0.4. Up 3,000 divided by 0.6 comes to 5,000 plus 10,000. 30,000 minus 15,000. 30,000 divided by 15,000 is equal to 2 times, which is more than 1.5 times, my dear lovable students. Clarity? Yes or no? I'm coming to concept question number 8. Compute financial leverage if percentage drop in EBIT to make EPS என்ன எவ்வளோ EPS எடுத்துக்கோ 5 ரூபாய் எடுத்துக்கோ அது 0 ஆகும் 10 ரூபாய் எடுத்துக்கோ 0 ஆகும் 25 ரூபாய் எடுத்துக்கோ 0 25 ரூபாய் 0 ஆகும்னா எத்தனை % வேணும் 100% வேணும். So percentage change in EPS is எத்தனை %? 100%. Clarity? Percentage change in EBIT அவங்களே கொடுத்திருக்காங்க எத்தனை %? What is the formula? Percentage change in EPS divided by that means 100% divided by 25% comes to 4 times is the comfortable, not comfortable. Coming to concept question number 9. Compute financial leverage if
percentage increase in EBIT to double the EPS. To double the இப்ப 10 ரூபாய் இருந்தா 20 ரூபாய் ஆகும், 5 ரூபாய் இருந்தா 10 ரூபாய் ஆகும், 1 ரூபாய் இருந்தா 2 ரூபாய் ஆகும். அப்ப எத்தனை percentage change ஆகும்? 100% change ஆகும். எத்தனை percent? So what is the percentage change in EPS? 100%. Correcta? They themselves given percentage change in EBIT எத்தனை percent? What is the formula? Percentage change in EPS divided by percentage change in. So 100 divided by 25% comes to etra times? 4 times is the financial leverage. Comfortable? So in the last 2 slots we have completed operating leverage and now we are moving into the combined leverage. Compute all leverage in the following. All leverage na operating leverage, financial leverage, contribution கொடுத்திருக்காங்க, EBIT கொடுத்திருக்காங்க, EBT கொடுத்திருக்காங்க. Operating leverage ஓட formula contribution divided by what is the contribution? 20,000 divided by EBIT 20,000 divided by 5,000 4 times is the leverage. What is the financial leverage formula? EBIT divided by EBT. How much EBIT? 5,000 divided by EBT? 5,000 divided by 1,250 comes to 4 times is the financial leverage. Next, combined leverage. ரெண்டு விதமா calculate பண்ணலாம். நம்ம கையில operating leverage-உம் financial leverage-உம் இருக்கிறதுனால degree of operating leverage, DOL na degree சொல்லுங்க, degree of operating leverage into degree of, ஏன்னா we are measuring the risk. இப்ப டாக்டர் சொல்றாரு உங்களுக்கு 108 டிகிரி ஃபீவர் இருக்குன்னு சொல்றாரு இல்லையா, அதே மாதிரி 4 டைம்ஸ் அப்படி நம்ம சொல்றோம். ஓகேவா? அப்ப what is the degree of operating leverage? 4 times Into what is degree of financial leverage? 4 into 4 16 times is the leverage, combined leverage. Alternatively you can apply formula also, contribution divided by EBT, which is 20,000 divided by 1,250 comes to etra time? 16 times is the degree of combined leverage. Are you comfortable? Compute all leverage in the following. Operating leverage calculate பண்ணுங்க, financial leverage calculate பண்ணுங்க. Sales how much lakh? Variable cost 80%. அப்படின்னா எவ்வளவு rupees? 80,000. Operating cost, operating cost is equal to variable cost plus fixed cost. What is the variable cost? அப்படினா total 95% na fixed cost is 15%. Clarity? So 15% na fixed cost is equal to 15,000. 10% 37,500. Shall we fill the profitability statement? Sales how much? Given in the question. Variable cost etra percent? Given in the question. 1 lakh into 80% comes to what is the contribution? So 1 lakh minus 80,000, 20,000. What is the fixed cost? Just now we have find out. Comes so much. So what is the EBIT? 20,000 minus 15,000 comes to 5,000. ஒத்துக்கிறியா? Less interest 37,500 into etra percent? Comes to 3,000. What is the EBT? 1,250. Clarity? So இப்ப நீ என்னென்ன பண்றேன்னா operating leverage calculate பண்ற. What is the formula? Contribution divided by EBIT. So how much by how much? 20,000 divided by 5,000 comes to etra time? 4 times Next one, degree of financial leverage. EBIT divided by EBT. That means 5,000 divided by 1,250 comes to etra time? Degree of combined leverage. Contribution divided by EBT, which is 20,000 divided by 1,250 comes to etra time? 16 times Or degree of operating leverage into degree of, which is 4 times into 4 times comes to. 16 times This is how you have to knock question number 2, my dear beloved students. I'm moving into concept question number 3. Compute all leverage in the following. All leverage na operating leverage, financial leverage, EBT எவ்வளோ? variable cost
10,000. Operating cost. So operating cost is equal to variable cost plus. So total cost 18,000. அதுக்குள்ள variable cost அப்படினா fixed cost comfortable 10% at 15,000. I'm feeling sir the profitability statement variable cost 10,000 அவங்களே கொடுத்திருக்காங்களா இப்பதானே சார் fixed cost நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் எவ்வளவு 8,000 interest அவங்க கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா 15,000 ஓட எத்தனை percent comes to how much 1,500 are you really with me அப்ப நீ சொல்லு EBT அவங்க क्वेश्चनல கொடுத்திருக்காங்களா how much so இது ரெண்டு ஆட் பண்ணா we will be getting EBIT how much rupees இது ரெண்டு ஆட் பண்ணா we will be getting contribution how much already variable cost அவங்களே கொடுத்திருக்காங்க இது ரெண்டு ஆட் பண்ணா we will get sales comes how much இத வெச்சு operating leverage financial leverage combined leverage work out பண்ணலாமா operating leverage is equal to contribution divided by comes to 10,000 divided by 2,000 comes to what time financial leverage is equal to EBIT divided by that means NSR how much 2,000 divided by 500 comes to how much 4 times comfortable you tell me degree of combined leverage ரெண்டு விதமா calculate பண்ணலாமா operating leverage into financial leverage which is 5 into 4 times comes to or contribution divided by EBT which is 10,000 divided by 500 comes to 20 times I hope that you are very much comfortable with the leverage analysis shall I move into concept question number 4 compute combined leverage in the following degree of operating leverage hello time degree of financial leverage hello time degree of combined leverage is equal to degree of operating leverage into degree of that means 5 times into 4 times comes to 20 times is the degree of combined leverage compute combined leverage in the following increase in EPS எத்தனை percent 300% increase in sales எத்தனை percent அப்ப 50% sales மாறதுக்குள்ள 300% என்ன மாறும் EPS மாறுது what is the formula percentage change in EPS divided by percentage change in sales that means 300% divided by 50% comes to எத்தனை time 6 times is the comfortable I'm moving into concept question number 6 compute combined leverage in the following what is the decrease in EPS what is the decrease in sales so 33.33% யார் மாறதுக்குள்ள 75% யார் மாறா so what is the formula percentage change in divided by percentage change in sales so 75% divided by 33.33 comes to 2.25 times is the degree of leverage comfortable I'm moving into concept question number 7 compute combined leverage in the following sales unit 2,000 2,800 selling price 10 10 அப்ப 2,000 into 10 2,800 into 10 is it possible to find out the percentage change in sales so 8,000 divided by 20,000 into 100 comes to 40% okay man shall you is it possible to find out the percentage change in EPS 38.4 minus 9.6 divided by 9.6 into 100 comes to எத்தனை percent 300 so percentage change in EPS which is 300% divided by percentage change in sales is 40% comes to 7.5 times is the leverage combined leverage are you getting the answer are you able to appreciate I'm moving into concept question number 8 compute all leverage from the following operating leverage financial leverage installed capacity how many units 20,000 units we won't take installed capacity we will take அதோட எத்தனை percent அப்ப 20,000 into 75% comes to appreciate பண்றியா what is the selling price per unit 10 what is the variable cost
Degree of operating leverage 2 times. 10% debt, 15% preference share capital, tax rate. First shall we fill the profitability statement? Sales எவ்வளோ into எவ்வளோ into எவ்வளோ? 20,000 into 75% into 10 comes out. Less என்ன cost? Already given in the question as a percent. அப்போ 1,50,000 into 60% comes to. What is the contribution? So they have given operating leverage. Operating leverage is equal to contribution divided by is equal to how times? Up 2 is equal to, we know the contribution 60,000 divided by NIT. So EBIT is equal to 60,000 divided by 2 comes how much? Comfortable? Are you really with me? So 30,000 is the NIT, EBIT. Difference between what and what? Contribution and EBIT is a cost. That means 60,000 minus 30,000 comes to comfortable. Up EBIT lende interest pona, which is euro lakh into euro. 10% comes so much. So EBT, how much minus how much? 30,000 minus 10,000 comes to less tax at a percent. 20,000 out of 40% comes to 8,000, my dear lovable students. 20,000, 8,000 portion. Sir, how much is the PAT? 12,000. Comfortable? What is the preference share capital? 20,000 out of 15% comes to 3,000. 12,000 3,000 portion is the end earning. Now operating leverage அவங்களே கொடுத்திருக்காங்களா? So அதனால நம்ம என்ன leverage தேவை இல்ல. But still நம்ம calculate பண்ணிட்டு match ஆகுதான்னு பார்க்கணும். Calculate பண்ணிட்டு match ஆகும் because அதை வச்சு நம்ம calculate பண்ணிருக்கோம் இல்லையா? Degree of operating leverage formula contribution divided by which is 60,000 divided by 30,000 comes to a time. அப்ப நம்மளோட ஆன்சர்லயும் 2 டைம் question paperல இருக்கிற டேட்டாலயும் 2 டைம் that shows that our answer is correct. கரெக்ட்டா? Number 2 financial leverage without preference share capital முதல்ல calculate பண்ணலாமா? என்ன by என்ன? EBIT divided by EBT. How much EBIT? What is EBT? Which is 0.5 times. Clarity? Now degree of financial leverage with preference shares. What is the formula? EBIT divided by EBIT minus interest minus preference dividend divided by 1 minus t. That means 30,000 divided by 30,000 minus 10,000 minus 3,000 divided by 1 minus 0.4, which is 3,000 divided by 0.6. 3,000 divided by 0.6 comes to 5,000 plus 10,000. 15,000. 20,000 minus 15,000. 30,000 divided by 15,000. 30,000 divided by 15,000. 2 times. கண்டிப்பா இதை விட இது என்னவா இருக்கும்? Appreciate பண்றியா? I'm coming to the sir next one. Degree of combined leverage without preference share capital. Hello sir. Degree of combined leverage. ஏன்னா financial leverage குள்ள preference share capital இருக்குன்னா combined leverage-உம் without preference share capital with preference share capital calculate பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். Appreciate பண்றியா? Clarity இருக்கா? எப்படி இவ்ளோ varieties நீங்க பண்ணிருக்க மாட்டீங்க. பண்ணுனா well and good. வா. Sir, formula is contribution divided by EBT. What is the contribution? 60,000 divided by EBT. 60,000 divided by 20,000. 3 times. Degree of combined leverage with the preference share capital. Correct? What is the formula? Contribution divided by contribution minus fixed cost minus interest minus preference dividend divided by 1 minus t. ஏன்னா contribution numerator denominatorல என்ன எடுத்துட்டேன்? First fixed element, second fixed element, third fixed element. அதுல preference dividend மட்டும் after tax. அது எங்க எடுத்துட்டு வந்துட்டேன்? அப்ப அழகான ஃபார்முலா இல்ல? சொல்ல அழகா ஒரு வாட்டி சொல்லு. Contribution divided by contribution minus fixed cost minus interest minus preference dividend which is 30,000 minus divided by 60,000 minus 30,000 minus 10,000 minus 33,000 divided by 1 minus 0.4. This is 3,000 divided by 0.6. This is 5,000. 5 plus 10. 15 plus 30.
60 minus 45. 50. Correct. 30 divided by 60 divided by 50 comes to 4 times is the degree of combined leverage. Alternatively, you can calculate degree of operating leverage into degree of financial leverage is equal to degree of combined leverage. This is without preference. This is என்ன அப்படி டேட்டாவும் without preference இருக்கணும். What is the operating leverage without preference? அதுல எப்படி preferenceங்கற கான்செப்ட் கிடையாது. What is the degree of என்ன சார் financial leverage without preference? அப்ப 2 into 1.5 3 times is the degree of என்ன leverage combined leverage. இப்போ நான் with preference வரேன். What is the degree of operating leverage without preference? அது எப்படி மாற போறது இல்ல. Degree of financial leverage with preference 2 into 2 comes to அப்ப இங்க பாரு இங்கேயும் 4 மேட்ச் ஆகுது இங்கேயும் 4 மேட்ச் ஆகுது இங்கேயும் 3 times மேட்ச் ஆகுது இங்கேயும் 3 times மேட்ச் ஆகுது. You can alternate also, you can find out like that. Comfortable? I'm coming to the question number 9. Compute combined leverage if percentage drop in sales to make என்ன 0 EPS 0. அப்ப EPS இப்ப 10 இருக்குனா 0 ஆயிடும், 20 இருந்தாலும் 0 ஆயிடும், 5 இருந்தாலும் 0 ஆயிடும். கரெக்ட்டா? எக்ஸாம்வா? அப்ப எவ்வளவு percentage change? சார் அதுக்கு சேல்ஸ் எவ்வளவு மாறணும்னா 6 point. So percentage change in EPS divided by percentage change in sales, which means 100 divided by 6.25% comes to 16 times is the degree of leverage. Comfortable? I'm coming to the question number 10. Compute combined leverage if percentage increase in sales to dash the EPS. அப்ப 10 ரூபாய் EPS இருந்தா 5 ரூபாய் இருந்தா 1 ரூபாய் இருந்தா, so what is the percentage change in EPS? அதுக்கு அவங்களே கொடுத்திருக்காங்க எவ்வளவு சேல்ஸ் இன்கிரீஸ் ஆகணுமாமா. அப்ப 6.25% சேல்ஸ் என்ன ஆனா 100% EPS increase. What is the formula? Percentage change in divided by, that means 100% divided by 6.25 comes to 16 times is the combined leverage. We are done with NSR combined leverage. Also with this concept questions of leverage analysis comes to an